Eşitliğe buyurunuz. Eşitlik. Aha. Osmanlı, elbette alfabe boyunca Osman Akçokralı'dan başlayık. Çünkü Bıdaniski bu memleketi ama elbette biz onu sonunda bağlarımız. Osman Akçokralı onu kendişten baksan o kadar fenomen bir insanlardan birisi. Neden? Çünkü bir insanda çeşitli istidatları koruyor. Birinciden o ebedi ilmi insanlardan birisidir. Çünkü ilim degende bu ilim alanında insan o kadar derin bir araştırmalar etken edi ve her sahada edebiyat dersin mi, kaligrafiya dersin mi, tarih dersin mi, etnografiya ve her taraftan elbette böyle geniş bir ilim insanlardan birisi. İkincisi de elbette bu insan büyük bir iz bıraktı bizge ve iz bırakan insan o zaman elbette bizim tarihimizde ve bizim medeniyetimizde büyük çabalar göstergen bir insanlardan birisi. O zaman Osman Akçoklarını böyle etip açıklayman, bu insan asıl ziya insanı ve halkını ve medeniyetimizni yüksek derecede sevgen insan. Böyle etip açıklayman, elbette onu mümkün etmek. Edebiyatçı, yazıcı, hatat, kaligraf deyimiz ve çevreci tercüman onun o kadar güzel bir çevreşileri var. Ama asıl böyle etip insanın bu 60 yılın içerisinde çünkü Osman Akçokraklı 60 yaşında vefat oldu ve yetmedi ona demeyin 59 yaşındaydı o vakit ve o yılların içerisinde o kadar büyük çabalarını gösterdi. Onun için gerçek o bizim bir nurumuz ve asıl aydın insanımızdır. Ранета Уджам, Осман Акчохрахлы bir çok sallarda mana siz aytып keçtiniz pek muvaffakiyetli olgan edi. Ama hocalık faaliyeti onun icadında nasıl bir yer alaydı? Elbette onun babası birinciden ayetayım. Onun babası elbette hoca demek ama hatat bu kaligrafiya Arap harflerini, Arap yazılarını güzel yazma. Ve onun babası o kadar büyük örnek gösterdi ve onun bir küçük bir böyle ustahanesi vardı ve onu öğrenirdi. Ve elbette bu hocalık istidatı belki de babasından da gelgendir. Ve o kadar çok faaliyetleri var idi, ona aytayız. Ama hocalıkta uzun da bir gösterdi. Çünkü uzun bilgilerini o kadar dolu edi bilgileriyle tarihten, etnografiyadan, edebiyattan, çevre, çok dillerini bilirdi. Ve uzun bilgilerini vermeye istedi. O kadar hayriye sever ve nasıl hediye etken insanlardan birisi. Ve hocalık elbette şimdi biz kayırda çalışkanını aytsak, o birinciden onun ilk adımları inanmaz Sankt Peterburg Üniversitesi'nde oldu ve Sankt Peterburg Üniversitesi'ni elbette bir destekledi İlyas Baraganski. İlyas Baraganski o da Kırım Tatarlardan ve büyük bir insan ve Sankt Peterburg Üniversitesi'nde nasıl aytayım fahri insanlardan birisiydi. Ve onu bir destekledi ve ayrıca ona bir dersler verdiler bu Arap grafikasını anlatmak ve birinci derste inanmazsınız insan o kadar çok bile dil bilmiyor. Rusçası yoktu o zaman ve şaşırdılar çünkü hepleri de İlyas Baraganski'ye diler nasıl ders bir almadı sizin temsilciniz. O
en kısa vakti bu Rus dilini o kadar yüksek derecede öğrenir ve üçüncü derske geldiğinde o dersini Rusça alıp bara. Elbette bunda nasıl diyeyim, elbette onun kadar çok iş sever ve ilgi sever insanlar. Bence bunda da onun hocalık böyle çizgisi daha bir ve elbette pedinstitutta, Afiyet'in pedinstitutunda pek çok ders veriyordu ve onun derslerini böyle de fotolardan baktığında arşivlerden onun yanında o kadar çok talebeler vardı ve hocalık sahasında belki de o kadar çok derslik kitaplarını yazmagandır Osman Akçokraklı ama onun içerisinde derste kullanılan malumatlar bayağı var Osman Akçokraklı'nın hazinesinde, onu aytayım. Ренат Hoca, mına Osman Akçokraklı o hatat, hoca, etnograf ve yazıcı. Onun yazgan eserleri ve kalemi hakkında ne etmeye mümkün? Men özüme o kadar büyük bir derya açtım. Onun eserlerini okuganda edebi eserler o kadar çok değil. Ama en böyle parlaklı ya da parlak, nurlu, ferahlı eserlerden elbette bu Ninkican Türbesi'nin hakkında ve Ninkican hakkında bunun hikayesi. Ve o zaman başka bir şey açtım. Onun tili, edebiyat üslubu ve ustalıkman her şeyini açıklayan böyle metotlar. Ve bu edebi eserlerden onu neden Ninkican'dan başladık? Elbette onu belki de bazılarga biraz kıyın okumağa ama sağ olsun bizim ilim insanlarımız İsmail Hoca Kerimov, Nariman Hoca Sityagyaev, onlar onun bu eserini transliterasya ve bizge bazı sözlerini açıkladılar. Ve onun eserlerini okuganda bir Rus kelimesi rast geldi, onu aytayım. Belki de o kadar bu meselede inceydi. Ve güzel dil onun eserlerinde mesela Ninkican Hatun Türbesi, ben sizge aytayım birkaç sözler. İnanmazsınız nasıl bu sözlerini kullanır ve bugün biz onun yanında da Kırım Tatar sözleri diyeyim ama Zimanevi sözleri. Mesela ab, bu su. Bakınız eski Türk sözünü kullanımında. Safiye, temizliği demek. Elbette bu Fars sözü. Ve ben beğendim bir sözünü Güneşin grup itiği. Vallahi ne dersin? Bu güneşin batması. Elbette mümkün çok böyle örneklerini okumağa ama her eseri böyle. Son ikinci derecede neyini aytayım? Onun çevre mesleği. Ve tercüme etkende bütün eserlerine mesela ben okuganda o Krılov'un şiirlerini bilemiz biz onu Rusça mekteplerde o kadar çok ezberledik. Ama Kırım Tatar tilinde okuganda bilmiyorum o kadar güzel bir anlamlı til ve tımsımlı diyeyim til. İçinde de o kadar güzel ifadeli deyimler geliyor. Ve onu okuganda gerçek sen başka bir dünyaya giriyorsun. Ya da onun bu Pushkin'in şiirlerini çevirdiğini. Gerçek her şeyini alganda sen şaşasın ve en yüksek dereceye onun çevreden mağa geldi evlilik.
Gogel'in ebeti eseri evlilik gerçek bu drama tarafından yüksek derece. Ve üçüncü bu edebiyat tarafında bence Osman Akçokraklı Kırım Tatar edebiyatında birinci ve yegane tek başına dramaturg. Onun sayesinde o kadar çok böyle piyesalar var. Şaşasın ben saydım 41 piyesanı incelemeye başladı ama elinden gelgen 12 piyesa. Ve o piyesalar Kırım Tatar sahnesinde, bu tiyatrın sahnesinde gösterildi. O ne demek? Çünkü bu dramaturg degende herkes dramaturg olmuyor. Çünkü bu hem eser sen prozanı okuganda bu edebiyat nasıl aytap romanlarını okuganda o başka. Ama bu dramaturg degende insan o kadar içine çok kahramanlarını getiriyor ve o kahramanlarını laf ettiriyor, güldürtüyor, açılandırar, ağlatar ve o herkese ayıp değil. Bence bu bu edebiyatın içinde Osman Akçokraklı'nın icadı gerçek bir büyük bir denizmendir ya. Ve elbette onun bütün bu publisistika eserlerini okuyanda sen daha başka bir şeyini açıklaysın özünü. O gerçek büyük, usta, tenkit ama tenkit böyle iyileştirme, kritika biz deyimiz ve o kadar güzel Kırım Tatar edebiyatını o vakit açıklay onun tarihini, onun üsluplarını, onun janrlarını ve bugün bu sahamız bomboş kritika sahamız. Onun için bence Osman Akçokraklı'nın bu eserlerini ve onun bilim işlerini alıp elbette örnek olarak ve bugün de bu sahanı biz kurduracağız. Ранет hocam, ya onun tili, mevzular hakkında ne aytabilirsiniz? Elbette mevzuları, bütün mevzuları elbette tarihmen. Kırım, birinciden ne aytayım, Osman Akçokraklı Kırım Tatar medeniyetini, kültürünü saklamaya tırışaydı. Ama saklamaya içinde de daha onu inkişaf etmedi. Mesela bugün tek onun çalışması Kırım Tatar tamgaları. Kırım Tatar tamgaları ama onun içinde bir 100'e yakın tamgalar çıkarır. Ve bugünkü bizim kullanılan tamgamız, bayrağımızda onun da açıklamasını verir. Kaysı soydan gelgen, nasıl kullanganlar, kaysı soyman ya da kabilelerмен bu tamga birbirine gelişi. Gerçek o kadar derin bir çalışma. Ve etnografiya sahasında. Aytamın da şimdi onun bütün böyle bilimsel, o da alem 60'a yakın böyle büyük bilim, ilim eserleri ve onun içinde dil. Evet, o vakit onlar Kırım Tatar dilinde yazarlar ve Kırım da Arap grafikam harflerмен. Ve bugün de biz onu okuganda elbette bizim ilim insanlarımız onu transliterasya edip bizge böyle edip verirler. Ama ona aytayım, transliterasya olsa da sen bu eserlerini okuganda elbette her şeyini anlay insan. O kadar yakın bizge til. Ve ben ne aytayım, o bizim tilimizni zenginleştirmeye çalışıyordu. Onun yanında, çünkü Arap tilini yüksek derecede biliydi, Fars tilini yüksek derecede biliydi ve elbette bu iki til, ben daima aytamın, bu iki til daima Türk dünya
ya da eski Türk tilini baya gelişti, geniş etken, inkişaf etken bir tillerden birisidir. Ve elbette bu meselede Osman Akçokraklı tilci desek ama o tilin ustası, tilin inkişafçısı ve tilin hazinesini toplagan bir yerge ilim insanı. Ranet hocam, ya gazetacılık sahası onun icadında, onun faaliyetinde nasıl bir yer alan? Bakınız ne kadar biz Osman Akçokraklı'nın faaliyetlerini de açamız. Elbette bu publisistika biz deyimiz ama gazetecilik elbette o da bir ayrıca yerdeydi ve her şeye yetişiydi bu insan. Onun hakkında okuğada şaşasın bu insan kaçan ediydi. Elbette onun birinci faaliyeti Tercüman gazetesinden başlay ve Tercüman gazetesinde bayağı çabalar görsetti ve sonuna kadar onu aytayım. Ve onun bayağı şeylerini tercümandan okuganda mesela İsmail Gaspar'ın anısına büyük bir böyle makaleler çıkar. Son Orenburg şehrinde, bakınız Orenburg şehrinde Şura gazetesinde de muhabir ola, güzel şeylerini yazar. Bayağı Azerbaycan gazetalarına katıla ve o gazetalarga da makalelerini yazar. Yazılarına. Ama Tercüman gazetesine elbette pek büyük emek gösterdi ve Gaspralığa ne aytayım, o Gaspralığa bir büyük bir örnek de demeyeyim, onu baba gibi sayıydı ve onun anasına güzel bir şiiri var. İsmail Gaspar'ın hakkında şiir de yazar, Tercüman gazetesi hakkında da şiir yazar. Ve elbette bu publisistika tarafına ve okuganda onun nasıl, çünkü gazetecilik degende biraz kıyın ola, gazetede nasıl sen bir yazı yazarsın. Onun da bir kuralları, bir sınırları var. Ve Kırım Tatar tilinde okuganda o oçerklerini biz deyimiz, hikayelerini o kadar meraklı, o kadar ilginç. Her şeyini de nasıl diyeyim, ben şimdi bir şeyini sizge okuyacak olamam. Şimdi bir saniye. İsmail Gaspralığa bu matbuat günü, bakınız bir güzel, o vakit matbuat günü tutlaykenler. Şimdi bilmiyorum Kırım Tatarların altında var mı böyle bir şeyler. Ve onun eserinden kart yazıcılarımızdan İsmail Gasprinski. Ve böyle şey yazar Gasprinski'nin hakkında. Mümkün mü okuyayım? Vaktim var. Gasprinski oku bilgi bayrağını açkan gemisini Tatarların Cehalet deryası içinde saldıra ve bu deryanın içinde çoktan çok kayıklarını gibi dizilgen eski idarenin keskin boranlarına gemini çarptırmamak için büyük bir ustalık ile yol tutup maksadına erişmeye çalışır. Böyle etip Osman Akçokraklı İsmail Gaspar'ın hakkında, onun faaliyetinin hakkında gazetada güzel bir şey. Bakınız Gaspar'ın gemi gibi gemi ve o büyük gemi ve başka gemilerini nasıl tüze ve bu sistemini değiştirmeye çalışır. Ve elbette bir şiiri var, güzel bir şiiri, Destan ve Kırım ve o şiirini de ben de özüme güzel bir şekilde açıkladım ve mümkün onun makalelerini ve yazılarını okuganda ama şimdi elbette vaktimiz pek az. Ben tavsiye ettiğim böyle kitapını bizim
Ya yazıcılarımız ya da araştırmacılarımız okusun çünkü bu kitapta bayağı malumat Osman Akçoğlu hakkında var Kırım Tatar tilinde. Раница hocam, ya mına Osman Akçoğlu birçok muvaffakiyetlerge erişti ve Hüseyin Badaninski'nin tanış olup etnografiyanın uğraşmaya başladı. Bu tandem hakkında ne aytabilirsiniz? Elmas Hanım, естественно, mümkün olsa tekrar sualınızı verseniz ses kesildi galiba. Sualınızı yaparsanız. Osman Akçoğlu, mına siz aytıp geçtiniz, birçok sallarda muvaffakiyetler kazandı ve sonra etnografiyanın uğraşmaya başladı. Mına o tanış oldu Hüseyin Badaninski'nin ve onların tandemi hakkında ne aytabilirsiniz, onlar nasıl neticelerge eriştiler? Onlar Hüseyin Badaninski elbette bu güçlü bir insan ve ona aytayım onların arasında 2 yıl farklılık. Hüseyin Badaninski 77. yılda dünyaya geldi, Osman Akçoğlu 79'unda. Ve elbette bu tandem diyeyim o kadar uygun oldu. Ama böyle de baksan Badaninski ressam ve o başka bir dünyasındaydı ve bütün ömrü demeyeyim böyle de ressam ömrü Peterburg'da geçti ve Paris'e çıktı ama Osman Akçoğlu da Peterburg'daydı. Ama o vakit onlar konuşmuyordu. İlginç bir şey. Ve elbette Hüseyin Badaninski Osman Akçoğlu'nun yanında ona aytayım, onun ressamın istidatından da büyük ve güçlü rehberlik istidatı vardı. Ve Hüseyin Badaninski onun yanına güçlü insanlarını sanki böyle yapıp çekiyordu. Onun yanına böyle belli ressamlar geliyordu, belli yazıcılar, belli müze hadimleri ve medeniyet dünyası ve sanat dünyası. Hasan Rifatov daima Hüseyin Badaninski'nin yanındaydı. Bakınız, o zaman müzika dünyasını da çekiyordu. Ve elbette tandemleri bu kurultay çabalarında başlandı. Çünkü Hüseyin Badaninski 1916 yılında karar veriyor Kırım'a kaytmasını. Çünkü o da Peterburg'da hem de çalışıyordu hem de güzel bir işleri vardı. Ve onu kaytarmak için Cafer Seydamet Peterburg'a gitti. Ve onun hatıralarını okuganda pek ilginç bir şey ve Badaninski'ni görgende şaşa Cafer Seydamet. Bu insan gevdeli bir insan, ellerinde de fırça ve bu insan nasıl eter bizim inkılabımızda kaysı yerini tutar. Ama laf etkende başlaganda bu insan ben anladım bu insan gerçek büyük bir elbette lider. Ve elbette ondan önce onun ağası Ali Badaninski onu bayağı ikna etti Kırım'a kaytmasını ve Cafer Seydamet'le laf etken sonra ve onun ideallarını eşitken sonra ve Kırım'a nasıl yardım edeceğini elbette Hüseyin Badaninski Kırım'a kayıttı ve elbette onun büyük bir faaliyeti başlay ve onun resim nasıl aytayım istidatı diyeyim ya da dünyası maalesef bitiyor çünkü onun başka bir hayat başlay bu bizim Han Sarayımızla bağlı, Bahçesaray Müzeyi'yle bağlı ve bunda Hüseyin Badaninski elbette büyük bir çabalar etti ve büyük bir iz bıraktı ve Osman Akçoğlu bek meşhur 25. yılında
onların etnografik ekspedisiyaları başlana ve onlar gerçek büyük bir Kırım Tatar medeniyetin hazinesini açarlar. Bu elbette kazılar başlana, taşlar tabalar, destanlar tabalar, kedaylar malafetiyeler, baya böyle destanlarını canlandırmaya çalışarlar. Mençe o vakit onlar gerçek böyle bir altın devir gibi onların elindeydi ve bu 21. yıldan 30. yıllara kadar ikisi de güzel demeyeyim, bizde böyle de nasıl aytayım, güçlü bir hazine bıraktılar. Ранит hocam, biz Usin Badaninski'ni hatırladık. Siz onların tandemi hakkında hikaye ettiniz. Ama eğer tafsilatlıca alsak, Usin Badaninski bizim tarihimizde nasıl bir yer ala? Yazık ki bazı vakit unutarlar Badaninski bu ressam. Ve gerçek onun resimlerine böyle de baktım güzel. O kadar çok boyalar içinde var, renkler var, can var ve portretler ve Hüseyin Badaninski da büyük bir tasarımcı değil. Tasarım dizayn. Elbette o vakit Peterburg'da ya da başka şey o Paris'e de gitti. Paris'te bu tasarım faaliyetini öğrenmek için. Bu birinci bir onun faaliyeti çünkü gençlikten başlayıp onun böyle resimge hevesli görünüyor. İkincisi elbette bu nasıl aytayım Kırım Tatar edebiyat, Kırım Tatar tarihinin, medeniyetinin koleksiyoneri. Ve böyle insanlar, ben ona aytayım pek azlar. Çünkü o daima aytaydı, Kırım Tatar edebiyat, Kırım Tatar halkını saklamak için ben başta onun tarihini inceleyecektim ve derin o tarihini bilecektim. Ve elbette ikinci onun büyük bir faaliyeti ve büyük bir işidir. Ve 17. yılında Mus İspalkon'da o söz tutar ve böyle konuşmasında Kırım Tatar Han Saray onun yeri bizim edebiyatımızda ve bizim tarihimizde ve böyle açıklama verir ve nasıl şekilde o zaman Han Saray kalmış ve Bahçesaray ve ondan sonra elbette Kararman onun müdürü ola ve müze kurula ve Han Saray'ın müdürü olarak Bahçesaray Müzesi'nin olarak. Ondan sonra daha başka 21. yılda İsmail Gazpral'ın müzesini kurarlar. Mına şimdi müzeyini bile kuruyoruz. Ve onun müdürü elbette Osman Akçokraklı ola. Ve bunda müze degen müze müdürleri ne eder? Ama Hüseyin Badaninski'nin elinden, çabalarından sen okuganda onun mektuplarını çünkü bugün de Allah'a çok şükür onun gündelikleri kaldı ve ona ait değil ama Han Saray'ın hakkında bu gündelik elbette yazıları ve okuyorsun o mektuplarını kimlerge tek yazmayın. Çünkü o vakit Bahçesaray Müzesi elbette maddi tarafından biraz zayıf tarafıydı ve elbette o para isteği ve o paralarını elbette sonra da böyle mektuplar yazıp Bahçesaray Müzesi'ni bayağı destekliyorlar ve daha başka o kadar güzel böyle bir bağlantılar kurar bu koleksiyonerlerle ve eski eşyalarını müzeye getiriyor.
O müdür olganda Bahçesaray Müzesi'nde 25 tane adet eken. Kırım Tatar şeylerinden, eşyalardan, adetlerden. Ve o müze müdürü olganda bine yetken eken. Elbette öyledir. Belki de bugün de o şeyler saklangan şekilde vardır. Elbette bu tarafta Hüseyin Badaninski'nin elinden gelgeni ve daha başka bir şey özümü açıkladım. Onun içinde de daha güzel bir haritacı. Haritacı ne demek? Çünkü elbette resim onun böyle istidatı ile türbelerin çerçevelerini iti ve böyle de harita ortaya çıka. Ondan önce yok iken ve Hüseyin Badaninski putevодительler, böyle de rehberlik, ekskursiya rehberliklerini ortaya çıkara ve onun içinde haritalar. Bu harita içinde de bütün Kırım Tatar adları ve en kutsal böyle mübarek Kırım Tatarlarga ait yerlerini böyle edip çizgili. Ama öyle bir insan, bilmiyorum, Hüseyin Badaninski bana böyle, o da 62 yaşında vefat oldu ama bu 60 yılın içinde o kadar güzel Han Saray bugün de bizge bu şekilde kaldırması Kırım Tatar tarzında bence onun büyük bir emeği var. Ya ressamcılıkka o kayırdı okudu, bu tahsilini kayırdı aldı. Elbette ressam o mektepte okuganda ve mektepte elbette onun böyle istidatı korunuyor ve babası, ama onun babasının hakkında da etmek gerek. Onun babası hocaydı ve derslikleri vardı. Özü yazaydı derslikler ve elbette hocaların balları hoca olacaktır. Ve onu Sankt Peterburg'e yollay. Sankt Peterburg'te o zaman o böyle sanat bir okul olarak geçiyor. Sonra da elbette Stroganovsk училище olarak adlandıra ve o Stroganovsk училище'de elbette belli ressamlar, Rusya ressamları ve Rusya'da değil ama bütün dünyanın ressamları o okulda okumaya pek istediler. Çünkü elbette ve onun rehberi daima Korovin'ydi ve Korovin onun da böyle resimlerin bakanda gerçek ulu bir ressam, Rus ressamı ve Peterburg'da elbette okuyor ve sonra da o okulda da kaldıralar onu çalışmak için çünkü pek faaliyetli ve akıllı insanlardan, talebelerden birisi ve elbette Sankt Peterburg'da pek çok vakit o böyle gençlik vakti ola ve nasıl aytayım 30 yaşına kadar Sankt Peterburg'da ömür geçiyor. Ranit hocam, mı ressam olarak o nasıl janrlarda çalışaydı ve onun resimleri kayırda takdim edilgen idi? O kadar bunda bilgi vermeyesem çünkü birkaç böyle kitabında gördüm onun resimleri. Çok resimleri böyle eski Kırım Tatar mimar binalarga ait. Türbeler, Ningican Hatun türbesi, Meligiray'ın türbesi, Han Saray'ın peyzajı ama esas onun nasıl pozunda da tek bu mimar binalar. Portret olarak bir resim rast gelmedi ama bu derecede elbette ve bundan da görünüyor ne kadar kıymetli olaydı Kırım Tatar
medeniyet kültürü. Ve Ranit hocam onun tercüme alını okuğanda bilesiz, öyle keçe ki Hüseyin Badaninski'ni halk hocası dep adlandırgan ediler. Ne için? Halk hocası bence halk hocası onun babasına böyle etip ait bir adı böyle etip düşünemeyin çünkü ondan da eski babası bu tahsil sistemasını demeyeyim ama böyle etip okumayan ballarga bayağı çabalar gösterdi ve Hüseyin Badaninski'nin hocalık mesleği yoktu. Onu aytayım. Ama böyle halk hocası degende bence bunda tek onun bu Kırım Tatar Mübarek Han Sarayımızını parçalaması ve onun açıklaması, onun içinde eşyan şeyin hakkında böyle bilgi bergenini, büyük ekspedisiyalarını etkenini, belli insanlarını Han Sarayı'na davet etkeni, böyle koleksiyonerlerini, araştırmacılarını, Almanya'dan geliyediler, Fransa'dan geliyediler, Litvanya'dan geliyediler. Bence bunda elbette onun bu faaliyeti ve onun halk hocası olarak onu böyle etip sayarlar. Çünkü ikinci onun ağası Ali Badaninski o gerçek asker idi ona aytayım ve o kadar bu sosyalistik inkılabına hayran insan idi ve o işte o inkılap içinde öldürüldü ve bunda hocalık biraz böyle mecaz anlamda geliyor, metaforik anlamda geliyor. Ama Hüseyin Badaninski'nin bu tarafında elbette hocalık bir böyle nasıl tek anlamda desem bir faaliyeti yoktu. Bence bunda biraz metaforik şekilde. Ranit hocam siz aytıp geçtiniz. O mana Hansaray Müzeyinin tesisçilerinden biri olgan edi ve bu vazifede o nasıl neticelerge erişti? Elbette onun elinde bu müzeler ve bir şekilde geldi. Çünkü ondan önce Han Saray Rusya İmparatorluğu'nun böyle nasıl diyeyim tarihi yerler olarak sayılmağını. Onun çabasından elbette bu bizim mübarek yerlerimiz tarihi miras olarak sayıldı ve elbette bu şeylerini korçalamaya çalıştı. Müzeyini tamir etmeye, onu restorasyon etmeye. Çünkü o vakit bu Şahin ona başında Sakalinaya başnya biz diyimiz Tatar dilinde biraz bunu etmeye. Evet, böyle acıtıklı bir aldaydı ve o elbette tamir etmeye çalıştılar ve tamirini bitirdiler ama başka bir olaylar kırdı içine ve elbette onun faaliyeti pek büyüktür çünkü bugün Han Saray'ın yazıları var Dnevniki Hanskого dvorца ve bence bu büyük bir hazine ve büyük bir miras biz için ve saydım bir yaklaşık 150 ilim araştırmalar degende ekspedisiyaya barganda bir şeyini o kadar açıklap ve onun yanında tarihini yazıp onun yanında olan insanlarına elbette açıklaydı. Bu sahada elbette onun büyük demeyeyim ama kocaman bir emeği var.
Hüseyin Badınинский arxeolog ve arxeolog olarak, araştırmacı olarak birçok işler alıp bardı. Mına onun keşifleri hakkında ne aytabilirsiniz? Elbette şimdi biz onun bütün eserlerini okuganda türbelerini birinciden çok türbeler açıklaması ve onların keşifi elbette onun elinden geçiyor. Çünkü ekspedisiyaların başında durar. Ve da bu araştırmalarda çok destanlarımız çıkar. Mesela Çorabatır ve Edige destanlar ondan önce biliyorduk ama onların metinlerini onun elinden çıkan çünkü onların nasıl aytayım şahatlarını taba, hidaylarını ve onlar bu destanlarını sözlerden onların ağzından yazarlar. Son büyük bir destan Giray Han, Girayların ve Bogdan Khmelnytskiy'in arasında olan ilişkiler ve elbette bu büyük bir yazı. Bence o da bir tarihi bir simgesi ve Ukrayna ile Kırım'ın arasında olan böyle siyaset ilişkiler elbette bu büyük bir nasıl aytayım sembol. Ve elbette bütün Kırım'ı dolaştı. Kerçk'e kadar, Kefi'ye kadar, Salhat degende eski Kırım. Ve her şehirde Karasu Bazar. Karasu Bazar'ın hakkında biz çok az şeylerini bilemiz. Ama o vakit elbette Karasu Bazar büyük bir kervansaraydı ve ondan sonra kalkan böyle bir mimar binalar o vakit var idi ve Karasu Bazar'a o ayrıca bir yer biriydi ve aytaydı Karasu Bazar o bizim ticari yüreğimizge yakın bir yıldız. Onun için her şehir onun elinden geçiyordu. Elbette bu Kezlev ama esas olan bu Bahçesaray ve Bahçesaray'ın yanında olan Tatar böyle mimar binaları. Raneta hocam, ya bana ameli sanatçılarga Hüseyin Badınинский nasıl imkanlarını açar? Bunda Kerçekolar Osman Akçokraklı ile Kerçekolar nasıl aytayım Rus dilinde bir söz var avantürist dediler ama bu avantürist böyle tek nasıl pozitif şekilde kullanmasına çünkü o kadar çok şeylerini etmeye çabalaydılar ve onun yanında ve sanatçılar vardı. Tiyatrallar vardı, elbette ressamlar ve birinciden onlar büyük bir spektaklini koymağa istiyorlar. Bu alim. Birinci, elbette Kadrizade, Hayrizade oynaydı ve o bütün dekorasyyalarını o etiydi. Scenaryini Osman Akçokraklı yazaydı. Hasan Rifatov müzikanı yazaydı. Ve bütün bu tiyatro stüdyasının o kadar nasıl aytan birlikteydiler. Ondan sonra elbette bu Bahçesaray Çeşmesi spektakl o kadar o vakit nasıl aytan meşhur oldu. Evlilik ve nasıl müziği o sanki magnet gibi böyle insanlarını çekiyordu yanında. O böyle etip sayıydı. Han Saray, Bahçesaray Müzesi, o bizim beşiğimiz, altın beşiğimiz ve o altın beşikten tek böyle etip parlak parlak nurlar saçrayacak her yerde. Onun için bu alemi sanatçılarga elbette büyük bir emek veriyor ve
Ama dış dünyasında da başka ülkelerde de onun adı bek belliydi. Bek yakın idi o Paris'te e, Louvre'ın Louvre Müzesi'nin hadimleriyle bakınız ve Paris'ten, Almanya'dan Kırım Tatarlarına ait eşyalarını Kırım'a tekrar da kaytardı onu aytayım. Ve bence bu dünyada alemi sanat dünyasında büyük bir böyle kültür inkılabını yasagan bir insanlardan birisidir. Ama bu insan bana Osman Akçokrahlı'nın birlikte Usin Badaninski o kadar çok işler yaptı ki güzel bana tandemlerde çalıştı. Ama ne için onu iş vazifesinden boşalttılar? Elbette o vakit siyaset, politika tarafından sosyalistik ya da Bolşevik politikası nasıl böyle de bir hızla çalışmaya başlay ve böyle faaliyetli insanlar onlara düşman olarak geliyor ve yavaş yavaş elbette bir dereceye bu müziğini getiriyor bu insan ve onlar korkarlar ve ben bir yerde okudum onun hakkında. Moskova'dan gelirken böyle bir yazı Kabulov, o zaman Kabulov NKVD'nin bir yolbaşçısı ve yazar. Usin Badaninski Kırım Tatar feodal sistemasını popüler etti ve Kırım Tatarların zengin insanlarını yüksek dereceye götürü bu onun çabaları Bolşevik sistemasına gelir. Bakınız ben okuyanda şaştım demin. Onlar bu Han Sarayı'nı көрсетme. Niçin o zaman Peterburg'da Zimний Dvorец biz deyimiz, Ermitaj deyimiz, Petergov deyimiz. Onlar da Çarlık sistemasını көтерген insanlardan. O көрсетken böyle simgeler. Niçin Han Saray o zaman feodalların sevgisi olarak. Ve elbette en büyük bence onların böyle işten çıkarılması ve Osman Akçokrahlı'nın ve Badaninski o vakit bütün camilerini yıkıtalar. Tek camiler değil hem de kiliseler. Sovet ateistik sisteması ya da rejimi o kadar güçlü çalışsa ve camilerini yıktılar. Ve onlar ikisi ve esas Badaninski böyle cesaret ile Lenin adına, Stalin adına mektuplar yazarlar, camiler yıkılmasın diye. Bence bu da. Ve üçüncü İsmail Gazpral'ını onlar o vakit o Sovyet sisteması pantürkist böyle yerine çıkardılar ve Hüseyin Badaninski men Akçokrahlı müziği açkanları ve İsmail Gazpral'ın işlerini көрсеткен ve o insanı böyle yüksek noktada көрсеткенде ve onlara bu karşı çıktı ve bu üç ben böyle sayarım bu üç büyük bir problemler elbette bu insanlara bir saldırı oldu ve işten çıkarıldılar. Eksi de son elbette Osman Akçokrahlı institutta çalıştı, bayağı çok çalıştı. Hüseyin Badaninski ise ve daha başka bir şey aytmak istedim. Biraz nasıl şimdi biz hepimiz evlerimizde yaşayamız. Bizge ait evimiz var, kvartiralarımız var. Bu iki insan kiralık evlerde yaşadı. Ve Hüseyin Badaninski müzeyde yaşadı. Bir küçük odasında apayman, onun apayı da ressamıydı, Olga Fomina. Onlar bir odada kiralık yaşadı. Son elbette müze müdürlüğünden böyle
бошотулган sonra başka kiralık odasına кетелер. Ama onu айтмагайсың. İnsanlar sanki böyle bir ideal sistemasında böyle tek böyle bilgi mefkureмен yaşayan insanlar. İç maddi tarafı olarga nasıl maddi tarafı tek Kırım Tatar medeniyetiga faydalı olsun dep çabalar ko'rsatdilar. Bence onlar gerçek asıl vatanperver insanlar. Endi anlayımız ki vatanperverlikni nasıl aks etmege kerek. Verene Hocam, onların faaliyetleri neyin yekünlendi? Bu en nasıl aytayım acı sayfamız elbette bu iki insan değil bek çok bizim Kırım Tatar aydınlarımız o vakit Stalin rejimin maşinasının tübüne düştüler ve Hüseyin Badaninski işsiz kalgan sonra Gürcistan'a gitti. Çünkü pek çok onun böyle dostları vardı ve Gürcistan'a barıp elbette çalışa herkeske maddi tarafı ve inanılmaz bu Şota Rustaveli büyük bir binasın Marx Lenin avantgard böyle bir sahnede onların dekorasyonlarını etti. Osman Akçokraklı ise böyle işten de çıkartıldı o zaman pedinstituttan ve mecbur ola Azerbaycan'a gitmeye ve Azerbaycan'da Bakü'de çalışa ve ikisi de tutuklana ve elbette bu pan-Türkiz dep olarak 58. madde men kontrrevolüsyoner ve Sovet hükümetin hainleri olarak ve elbette inanılmaz epilerinde 17. Aprel'de 1938 yılında elbette kurşunga diziler ve bizim ziyalarımız, bizim medeniyetimiz, edebiyatımız, kültürümüz, tarihimiz o vakit elbette büyük bir kara günlerge düşe ve Badaninski elbette ve Osman Akçokraklı böyle de dünyadan kettiler. Gerçek asıl kahramanlar ve Badana degende o daima kuleyken Hüseyin Badaninski Badana Ahmetçik'te tuğuldu ve elbette Ahmetçik'te ama babası Badana köyünden orşundaki Pirova degen bir Rus tilinde onun adı. Badana da bilemiz Kırım Tatar tilinde o kireç. Bir şeyini boyalamak belki de bu boya onların nasıl ressam onun hayatına kirgeni elbette Akçokraklı da onun soyadı da böyle köyünden keli babası Bahçesaray rayonundaki Akçora degen köyünden ve elbette bu insanlar böyle dünyadan ketkenini yazık ve bütün bizim Kırım Tatar ziyalarımızda o vakit büyük bir böyle tepki oldu. Tepki de demeyeyim, gerçek büyük bir saldırı oldu. Böylelikle Raneta Hocam, bu şahsların misalinde bizler ne öğrenebiliriz? O kadar çok. Çünkü onların ayrıca biz bugün Elmas Hanım iki büyük insanı bir yerge getirdi. Bu bir kıyın. Çünkü onların her böyle ayrıca alsam ensiklopediya yazmağa ama onlarını beraberlikte ko'rsatmege istedik. Çünkü gerçek fotolarda da onlar birlikteler. Fotolarda da birlikteler. Biriciden medeniyetimizni sevgen insanlar. Biz de böyle etip sevecekmiz. Tarihimizni, gerçek tarihimizni yazgan insanlar. Onu öğrenecekmiz. Bilgi. Ve kahramanlar, onların cesurlukları bence onlar pek cesur insanlar idi. Ve onlardan çok şeylerini mümkün öğrenmeye.
ана тілімізді sevmek, vatanımızı sevmek, tariximizni sevmek ve esas özümüzni kurçalamak. Ve ikisinde birkaç daprosları geçkende elbette birinci daproslarda ular kabatının üstünde aldılar. Ama en son kararını çıkarganda mahkemede ular aytkanlar ben suçlu değilim, men kabatlı değilim. Onun için bugünkü kungilerge de bek kelişken sözdür. Çok sağ olunuz Ranet hocam, sağ olunuz böyle meraklı malumatlar için, bizlerle paylaşkanınız için biz sizge can yürekten minnettarız. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Bugün bizler Hüseyin Badaninski ve Osman Akçokrahlı'nın faaliyetinin tanış olduk. Yayınımızı ise yekünleyimiz. Ben ise şunu hoşmak isteyim. Birliğimizni saklayık, birbirimizge elinden yapkanını yapmağa aşıkayık. Yayınımızı ise meslektaşlarım devam edecek. Bizle olunuz. Taqdir merhametsiz, şefkatsiz kade. İnsanı çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baktlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanım olsun. Hacı Giray Kırım Hanlığını tizgende 29 yaşındaydı. Tahminen 350 yıl devamında Kırım Hanlığı devlet olarak hüküm sürdü.
Исмаил Гаспринский Терджиман газетini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Selam aleyküm, merhaba saygılı. ATR телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова Чалшам ve növbеттeki 2 saat bu studiyada sizlerle beraberlikte bulunacağım ve kun devamında yüz bergen hususan Kırım ile bağlı haberlerini müzakere etmeye devam edecekmiz. Men hatırlatam ki biz kunde 6 saat canlı yayın yapmaktayız ve bu canlı yayınlarımız devamında Kırım ve Kırım içerisinde etrafında ve Ukrayna içerisi ve etrafında yüz bergen hadiselerini müzakere etimiz. Zira Ukrayna siyasetinde olup geçkenler bizi de meraklandıra. Bizler için de çok mühimdir. Çünkü herhalde Ukrayna'nın Kırım kaytarılığı yönelişinde yapkan hareketleri bizlerin de elbette ki teymekte. Saygılar arkadaşlar, bunun ile beraberlikte dünyada yüz bergen hadiselerini de müzakere ettiğimiz. Bu da Ukrayna'nın özünün demokratik yolunda alıp bargan kureşi için çok mühimdir ve diplomatik hususiyetleri de bizler için meraklı. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışkanımız bir sırada ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numaralarını da takdim eteler. O sebepten bizlerge canlı şekilde telefon açabilirsiniz. 067 63 46 130 ya da Skype adresimizden kullanınız. atr.tv bu bizim adresimiz. Buyurunuz, bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Bunun ile beraberlikte ATR'ge manevi destekini bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Ne kadar çok insanlar bizim YouTube sayfamızga abone olsa o kadar da çok diğerlerinin Kırım'da yüz bergen zulüm ve adaletsizlikni görmege, öğrenmege imkanға sahip olacaktır. Yani siz de özünüzün informasyon cebede alıp bargan kureşimizge isenizni koşabilirsiniz. Böylelik men yüz bergen 21. asırda çeşit sahalarda alıp barılgan gibrid jeng şaraitlerinde özünüzün böyle bir hissesi ve rolü olur. ATR telekanalına maddi destekni ise bizim Patreonumuzga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Patreonumuzun adresini rejissörlarımız ekranlarınızga çıkara patreon.com anda kırıp siz çeşit destek seviyesini seçebilirsiniz ve Büyük Kırım Tatar telekanalının böyle bir azası, ailesinin azası olacaksınız. Bu bizlerge informasyon cebede kureş alıp barmağa yardım edecektir. Zira bilgenizge göre Ukrayna hükümeti tarafından bazı bir manevi sorunlar bizlerge karşı suni şekilde yaratılgan edi ve endi semeddeşlerimizin, sizlerinin ve lahayt pervasız olmagan vatandaşlarımızın yardımı yanayaklarımız üzerinde turmağa alıştık endi dep aytsam da olur.
Çünkü ersene bu gibi problemlerle karşılaşmaktayız. O sebepten bizlerge destekiniz hem manevi cihetten hem maddi cihetten de çok mühimdir. Sayın arkadaşlar, ben size bu bölükne böyle bir haberden başlamağa isterim. Çok meşhur Avrupalı siyasetçi ve Baltık ülkelerinden Litvanya'da böyle mühim insanlardan biri Vitalijus Landsbergis Kırım ile yüz bergenlerini izahatladı ve onun aytkanına göre Ukrayna'nın Kırım'ını kaytarmak için, yani özünün nezaretini altına almak için yekeni şanslarından biri bu Rusya'nın imparatorluk olarak dağılmasıdır. Onun статусını kendiniz dinleyin. Росія розвалиться, тому що всі імперії мають свій кінець. Росія вже двічі розвалювалася і розвалиться втретє. Тим більше, коли імперія кривава, насильницька, яку не люблять народи і не хочуть її. Тому це лише питання часу. Bize şimdi canlı bağda Milli Meclis azası ve Kherson'da Milli Meclis'in temsilcisi Abminchit Ağa Süleymanov var. Kelinusunu selamlar. Selamun aleyküm Abminchit Ağa. Aleykümselam. Abminchit Ağa, şimdi Avrupalı siyasetçi Landsbergis'in böyle bir statasını dinledik. Degenine göre Ukrayna'nın Kırım'ını kaytarmak için yekeni şanslarından biri bu Rusya'nın dağılmasıdır ve eğer bir imparatorluk olğanı gibi Rusya'da bir gün dağılacaktır. Hakikaten bugün işte biz bunu bekleyiz mi? Rusya dağılsaydı ne kadar tez çok o kadar yaxşı olur idi. O bir vakit hepsi bir dağılacak. Ama bekleyip oturması da gerekmiyor. Onun dağılacağına niyet edip özlerimizin de işlerimizi alıp varmaya gerek. Bu Kırımskaya platforma diyen medeniyeti çalıştırmaya gerek. İşleri başkaca tıkıran alıp varmaya gerek de bu bizim Ukrayna'dan dış olan partnerlere da tıkarancı bütün vakit söylemeye gerek de o işlerini yapsınlar. Niçin deseniz bugün onlara adam canı bu ekonomik taraftan da küçük görünüyor. Onlar ekonomik meselesini uzun çözmek için bugün de bana Severny Patok 2 kabul ettiler çalışsın diye. Ondan sonra 2 yıllarına bu neftin fiyatı 27 dolara şimdi biz pek sevindik. Niçin deseniz Rusya'ya 50 dolardan az olsa neftin fiyatı ona zarar geliyor. Ama 2 hafta geçmediğinde neftin fiyatı kotarıldı. Bu Yukus'un sud olup geçen son, mahkeme olup geçen son Angliya'da şeylerini, Rusya'nın şeylerini tutup arest yaptılar. Biz de sevindik, bana başlayı deyip ama toktattılar. Rusya'nın bu oligarkların çok paraları Rusya'dan dışta. Kadınları, kızları, o psikovalınız, kızı bir tarafta, kadını bir tarafta, hepsi Ukrayna'dan dışta yaşayırlar. Eğer bu şeyleri göz önüne alıp bu Ukrayna'dan dış olan memleketler kim Ukrayna'ya kol tutay, hatlıca işlerini alıp varsalar, memdelesem Rusya ovası dates dağılıp gider. Mına Kırım platformasını kayıt ettiniz. Abminchit Ağa, men malum olğanı gibi siz de Kırım platformasının çeşit türlü işte ötkerilgen 23 Avgust günü platformalarında ve panellerinde iştirak etken ediniz ve Kırım platforması ötkerilgeninden endi aman bir aydan çok müddet geçti. Bu 1,5 ay devamında yapılgan faaliyetler, nasıl faaliyetlerini kayıt eter ediniz ya da aleda işte Kırım platformasından yüz bergen nevbetteki represiyalar dalgasından sonra şimdi faal bir hareketlerini beklemek daha erti. Kırım platforma geçirmek için bir yıla kadar hazırlandık. Ben belirtsem o bir yıl hazırlık kiten bir yıl bütün memleketlerde bunu düşündüler. Ve Kırım platforma çalışmaya başlayan son başladığından bir şeyler alıp barışı gerekirdi. Biz görüyoruz bugün de adam gibi kurular platforma geçende hepsi Ukrayna'ya kol tuttu. Hepsi dediler o pek yaramay olduk, şey olduğunu ve biz bütün vakit Ukrayna'nın tarafına tutayız deyip söylediler.
ama bugündeki işleri afsus ki görünmüyor. Ben belirlesem bu işleri tez etmeye gerek de bu Kırım platforma kuru kağıtlara yazılık olmasın da işlerini alıp varsın. Yani böyle korkkanımız başımıza mı geliyor? Çünkü bu Kırım platforması ötkerilmezden evvel çok işte çeşit türlü siyasetşinaslar, analitikler özlerinin fikirlerini bildirgen ediler, işte toplaşıp elbette ki çok güzel doğru sözler aytacaklar ya ondan sonra ne olacağına bakmalı dep aytadiler. İşte platforma olup geçti, ne olganını Kırım'da biz gördük. Şimdi Kırım platformasından bir cevap beklemektemiz. O cevap nasıl olmalı sizce? Onun için ben söyleyeyim de Kırım platformaya geçirmeyen de bu siyasi işleri bakıp pek çok sevindik. Rusya pek korktu bu Kırım platformasından ve belledi bu konkretik çalışsa bu platforma işi pek yaramay olacak. Niçin deseniz 46 hükümetin adamları geldi. 14 tane Cumhurbaşkanı, ministerleri geldi, başkaları geldi. Ama bugün de görüyorsunuz sonki Kırım'da olup geçen vazifelere bakıp onlar bir karar alıp özlerine bir işler yapmaya başlayışı gerekirdi. Ama biz bugün de o işleri görmeyiz. Kuru bir iki mahalle yazıldı, doğru yapmaylar, bu cinayetçiler nasıl işleri yapaylar, ondan başka bir şey görmedik. Eğer bu iş böyle gidecek olsa bu deli de bir işi yıkmaya istesen, hükümet sevi komisya düzmeye. Komisyayı düzeyler. Kırım halkı temelli, tamır Kırım'ın halkı demek için 15. yılda başladık laf etmeye, 6 yıl geçen son bu mesele kabul edildi. Anayasa'nın meselesini endi bilmeyeyim kaç yıldan belli köterli ama kuru köterli onun ses soluğu yoktu. Eğer Kırım platforması da böyle çalışsa işimiz çatak olacak. Ben belirlesem bu meselede hem Ukrayna birinci Milli Meclis konkretik olup karar alıp arizalar yazıp odanından mektuplar yazıp bu platformaya ve hükümetlere de öz pozisiyasını gösterişleri gerek. Ya zaten Kırım'da ötkerilgen yani represiyalar dalgasından sonra temsili organımız ve hususan Rifat Çubarov özünün Facebook sayfasında tezden Kırım platformasının toplaşması ve yüz bergen hadisler neticesinde konsultatsiyalar başlatılması gerek olganı hakkında da zarur olganı hakkında aytıp geçti. Herhalde temsili organın böyle bir beyanatlarını gördük ve fakat bunun yetmegenini de kaydetmege gerek. Sizin fikrinizce artık bu platformanın semerili olması temsili organga bağlı mı? Ya da endi bu Ukrayna hükümeti, hakimiyeti tarafından alınabilecek faaliyetler ve kararlar olmalı? Doğru. Rifat Çubarov Milli Meclis reisi olarak yazdı, söyledi ama söyleyesin de bekleyip oturmaya gerek değil. Bizde bir şeyler söylerler de çok laf eşeği yük diyen gibi. Onun için işlerini kuru söylemeye gerekmiyor da işlerini alıp varmaya gerek. Ya siz misal olarak ne yapar ediniz şimdi? Sizin elinizde bu gibi imkanlar olsa Kırım platforması adından hangi bir hareketlerini başlatır ediniz yüz bergen Nariman Celal ve diğerlerinin tutulgandan sonra? Birinciden bu bütün Kırım platformanın ofisine değil de bütün nelere, hükümetlere meclisi toplayıp toplantı geçirip bütün hükümetlere o pozisyaları, o kararları bildirmeye gerek. Ondan sonra bu mensuliyetin tekliflerinin o şeylerde yazmaya gerek. Bu Rusya'nı SWIFT'ten çıkarması, bu Arap memleketlere mektup yazmaya, kuru paraya vurulmasına da tıkaran o din kardeşlerine kol tutup neftin fiyatını düşürsünler. Ondan sonra bir aksiyalar da bir kere geçirdi bu Rusya'nın nesin dibinde, temsilcisinin dibinde.
o şeyleri de çıkaran etmeyi, çoklatmaya gerekmeyi belirlesem ve meclis reisi o bütün Dünya Kırım Kongresi'nin reisi de. Bizde bütün dünyada Kırım Kongres azaları var. Kanada, İngiltere. Almanya'da, Amerika'da, Türkiye'de, Romanya'da, Pribaltika'da, Polonya'da onlardan da çalışmaya gerekti. Onlar da elinden geldiği kadar bu vazifeye koşulsunlar diye. Ya umumen alganda şimdi bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin ve dünyada bulungan Kırım Tatar derneklerinin faaliyetine nasıl kıymet kesesiniz? Ben diyeyim de bu bütün Dünya Kırım Kongresi'nin toplanışı olsa da karar çıkarılsa da nasıl işler alıp varmaya gerek ve bütün dünyada çalışan bütün Dünya Kırım Kongresi'leri bu işleri alıp varsalar pek yaxşı olur idi. Yani bu kendi bulunganların memleketinin hükümetlerine mesajlar yazmak, arizalar, beyanatlar yollamak ya da bilmeyeyim bu onların hükümetleri yanlarında çadırlar kurmak yani ne hakta aytasız? Her şeyi yapmaya lazımdır. Ne için deseniz Rusya temsilcisi Horulkay'ına da değil de bu bütün mensuliyen memleketlerde Rusya temsilcisi var. Oralarda aksiye geçirmeyi mümkün. Ondan sonra karar olunsa bu bütün kararları mensuliyen cumhurbaşlarına eline tutturup onlar da o pozisyonunu gösterse elinden geldiği kadar yapsa ben belirtsem az biraz bir faydası olur idi. Ben böyle bir şey düşündüm. Belki de biz yanlış elçiliklerine protesto etemiz. Belki de yanlış elçilikler yanında aksiyalarını ötküremiz. İşte aksiya ötkerilmesi Rusya elçiliği yanında zaten mantıklı anlaşılır. Rusya zaten Kırım'ın topraklarını işgal etti. Vatandaşlarımıza karşı represiyalar yapabilir. Yani bunların hepsi zaten bütün dünya biliyor. Belki de bizge daha çok talaplarını bilmeyeyim Ukrayna'nın territorial bütünlüğüne garantiye bergen memleketlerge seslendirmeli. Amerika olsun, İngiltere olsun veya sonra bu Budapeşt memorandumuna koşulgan Frankistan, Çin ve İsviçre ülkelerinin elçiliklerine gitmeye gerek. Ev şeyleri, siz söyleyen şeyleri de ben söyleyen şeyleri de elimizden geldiği kadar yapmaya gerek. Niçin deseniz biz bugün de işgalde değil ve öyle şeyleri yapmaya çaremiz var. Ve onun için biz elimizden geldiği kadar bu şeyleri yapmaya çalışmamız gerek. Yani ne kadar eti ya da zaten yapamazdı. Tikaran ne kadar eti böyle ufak tüfek işler çok vakit alıydı. Onun için her şeyin ardından doğru her şeyi becermeye çalışmaya gerek ama ikide bir bakmaya gerek. Birinci meselelerde ne şeyleri yapmaya gerek, ikinci meselelerde ne şeyleri yapmaya gerek deyip tikaran o şeylere de baksak mı bilesem yaxşı olur idi. Ben işte laf etmeye istegenim daha bir mühim mesele var. Biz bunu endi birkaç haftadan beri yayınlarımızda tafsiyatlıca müzakere etmektemiz. Hususan Ukrayna Nazirler Şurasının kabul etken kararı ile bağlı malum olğanı ki 2025 senesine kadar Kırım Tatar elifbesi Kiril urufatından Latin urufatına geçmesi zarur. Bilemiz ki bu gibi kararını kurultayda 2. kurultay 1991 senesi kabul etken edi ve fakat işke birçok sebepler neticesinde kirsetilmege olamağanından 30 yıl geçti ve şimdi bu gibi karar alına. Sizin fikrinizce bu Ukrayna hükümetinin algan siyasi bir kararım ya da katinde tilini korçalaf kengleştirmeye ilahri bularga esaslanıp alıngan bir karar? Birinciden bu Kirilisa'dan Latinica'ya geçmesi o yaxşı meselemim ama kıyınca olacak. Hem ballara kıyınca olacak hem hocalara da kıyınca olacak. Ne için?
Ama ne için deseniz harfleri, bütün şeyi öğrenmeye ve eki Latinica'ya ne kadar istesen geçsen de isteyek mi istemeyek mi Kirilica'yı da bilmeye gerek. Ne için deseniz bugün de hükümet dili Ukrayn dili de Latinica grafikal dilinin alfarlı ve bu millette yaşasak ona itibar etsek biz isteyek mi istemeyek mi boynumuzun borcu bu dili bilmekte. Ama bu ballar karanlık olsa da Rusların bir nesi var da tяжело учение легко в бою diyen gibi Latinica alifbesini bilseler, öğrenseler bu bütün çok diller İngiltere dili olsun, Nemse dili, Almanyalıların dili olsun, onları hepsi bu Latinica'nın harflerini yazıyorlar. Emin belesem, bağlar yaş olanda bu bütün şeyleri tez akıllarına alıp öğrenmeyin çaresi var. Ne için deseniz bu Fransa'da bağları İfar 4-5 yaşından okutmaya başladılar ve alimler öyle karara geldiler. Bala 9 yaşına gez, 10 yaşına gez, 9-10 dili öğrenmeye çaresi var. Ve onun kafası mı, başı bu şeyleri tez kabul ediyor. Ve bu karar aldığı Ukrayna pek yaxşı ama karar aldığından başka bu bütün şeyler de yapılsa yaxşı olur edinin belirleyeyim. Ne şimdi deseniz bakınız. Bizde Ukrayna'dan dışta bir mektepte 4 sınıf var, Kırım Tatar sınıfı. Navaliksiyevka 1. mektebinde ve Partizanı bugün de Rıkova onun adı diye koydu. Bu da Geniçski region. Bir sınıf var. Ama afsus ki 4 sınıftan son 5. sınıfa bağlar geçen son Tatar sınıfları kapaldı. Bağışlarınız ama bizde Kırım'da birisinin aklına gelmedi bu sınıfları kapalmaya. O sınıflar nasıl açıldılar? 1. sınıftan 11. sınıfa geçti var edabında. 4. sınıftan şart ettik, sınıfı kapattık. Biz genimizin ellerimizle 4 yıl öğrenen şeyleri, balları şart ettik, toktattık. Son ders olarak başka sınıflarda 5. 6. 7. 8. 9. olsa da haftada bir kere 2 hafta olacak. 2 kere olacak. Bu ne demek? Onun için hükümet kararına bakıp sevilmesi bir ama biz de elimizden geldiği kadar bizim ballar öz dilini okusun deyip tırışışımız gerek. Ne için deseniz millet cöylanda birincide dil cöylüyor. Son başka şeyleri cöylüyor, sonra da din cöylüyor. Ama biz gelimizin elimizden onu yok etmeye gerekmeyiz. Biz tırışışımız gerek ballar bu dilleri bilsin diye. Afsus ki kuru hükümete işanmak ve hükümetten beklemek ne kadar bir şey yapacak pek yaxşı şey. Ama bizim halk 87. yıldan son bekleseydi ne vakit bu Ukrayna Госпрограмманың Tatarları Kırım'a kaytacak. Bugün de Kırım'da hepsinin çok 25-35 bin Kırım Tatar olacak idi. Kırım Tatarların 80%'dan çoğu hükümete bakmayıp öz kuvvetlerinin Kırım'a geçtiler. Ve başka şeylerde de kültüraya layık, dil tarafına layık her şey birinci bize bakayım. Ondan da son hükümetin kararları alsa da o kararları göz önüne alıp daha beter öz işlerimizi çoğlatışımız gerek. Çok sağ olun Nasip Mecit ağa, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için teşekkürler. Mecit Süleymanov bizle canlı Bağday'da Milli Meclis azası ve Kherson vilayetinde Milli Meclis'nin temsilcisi. Biz ise yayınımızga devam edemiz ve növbetdeki misafirlerimizni bağlar
экенде ижғал етілген Қырымдан семеттештеріміз бізіле бағланмалы. Мен Минчитаға Сулеймановның айтқан бір қач ифаделері ве жүмлелері трафында да фикер ве ғайлерімізні де ифаде етмеге истередім. Зира ақиқат енде Қырым татар элифбесінің Кирилл уруфатындан латин уруфатына кечмесі Қырым татар тілінің кеңлештірілуі ғайрадан тікленілуі ве инкишаф еттірілуі yönelişinde çok mühim bir hareket olğanı sayam. Çünkü bu sadece Kırım Tatar tilinin popülerizasiya öğrenilmesi, telaffuzu, yani ariflerinin hakiki Kırım Tatar tilinde bulungan ariflerinin kirsetilmesine yardım ile bir sırada siyasi bir meseledir. Çünkü malum olğanı gibi Rusya İmparatorluğu Kırım'ı işgal ettikten sonra taraflama Kırım'da bulungan tamır yani aslı avtohton halkını yok etmege, Kırım Tatarlarını yok etmege tırışkan edi. Eğer ki Kırım Tatar elifbesinin Arap urufatından Latin urufatına keçif müddetlerini alacak olsak, o vakit endi ilmi işler yapılmağa başlagan edi. 1920 senelerinden başlap men yanlışmasam ve o vakit endi ilmi faaliyetler başlanılgan edi. Latin urufatına keçmesiyle bağlı. Çünkü birçok Türkiye memleketler, devletler yani Türkiye kanını taşıgan, Türkiye memleket olarak sayılgan ve bu memleketke mensup olgan halklar Latin urufatına geçmeye başlagan ediler ve bizim de öyle bir küçük müddetimiz oldu. Hatta belli Kırım Tatar ilim adamları olar sırasında Bekir Çobanzade Türkiye dünyada Latin urufatının kirsetilmesi için çok büyük faaliyetler yaptı ve Türkiye dünyaya bu Latin urufatını teşvikat etken ilmi insanlardan çıkan Kırım Tatarı edi. Malum olğanı gibi Bekir Çobanzade bu yönelişinde yapkan çok faaliyetlerinden sonra Azerbaycan'a da gitti ve Azerbaycan tilinin tıklenülüvü, Azerbaycan tilinin gayradan tıklenülüvü, inkişaf ettirilüvü ve Latin urufatına geçmesi, Latin urufatının öğrenuf metodologiyasını çıkarması yönelişinde çok büyük ilmi işler yapkan edi. Azerbaycan üniversitelerinin büyük makamlarında bulungandı. Yani Kırım Tatarlar Latin urufatına geçmesi yönelişinde öz müddeti, öz vaktinde bazı birçok hareketler yapkan ediler ve fakat malum olğanı gibi Sovyetler bu tehlikeni kordular dep aytmaga mümkün. Kırım Tatarlarının inkişaf etkeninin tehlikesini, Kırım Tatarlar olar için böyle bir tehlike olğanı için da evvel ezelden olar bizlerini bastırmaga taraflama tırıştılar ve 1937 senesinde ne yazık ki küçük büyük bizim ilmi adamlarımız olsun til sahasında siyasetçilerimiz, çeşit türlü mimarlarımız ve medeniyet sahasında hissesini koşkan büyük Kırım Tatar ilim alimlerine represiya ettiler. April ayında birçokları kurşunga tizilgen ve öldürülgen edi ve Kırım Tatarlarının asimilyasiya siyaseti içerisinde Kırım Tatar tilinin Kiril urufatına geçmesi adımı da var edi. Böylelikle bütün dünyada Kiril urufatını özünün topraklarında Kiril urufatını tarqatıp bunun asimilyasiya yapılması için faaliyet göstergen edi. Bağışlanan Sovetler Birliği ve elbette ki bu Kırım Tatar tilinde birçok ariflerinin ve bu ariflerin telaffuzunun yok olmasına ne yazık ki yol açkan edi ve bu sebepten bugün Kiril urufatından yani bu asimilasyon siyasetten vazgeçerek Latin urufatına geçuf gibi hareket hem siyasi hem de tilinin gayrıdan tıklenülüvü, öğrenülüvü ve inkişaf ettirilüvü yönelişinde mühim adımdır saygılar arkadaşlar ve tek küçük bir argument, tek bir taraflı argument elbette ki bu hareketinin yaxşılığı etrafında birçok hareketlerin de faaliyetlerini ve argumentlerini de getirmeye mümkün ve fakat bu artık başka yayının mevzusu çünkü uzun bir mevzu fonetika meselesini alacak olsak men umut ettim ki elbette yayınlarımızda biz bu meselelerini daha da tavsiyatlıca koşulacak tilşinaslar ve diğer hocalarımız ile laf
етерміз. Мен есе сіздерге вәде еткенім ки біз дигер меселеге кечеміз. Башта айтқан едім бізіле ишғал етілген Қырымдан Жанлыбақ олмалы. Лиза ханым желал бізле шымды Жанлыбақда. Біз сонем бұндан евел бағланмаға тырышқан едік. Фақат бақ яман еді шымды. Мен ұмыт етем ке бағымыз яқшы олар. Лиза ханым, селам алейкум, мерабаныз. Алейкум селам, мерабаныз. Шымды сіздің чоқ яқшы ештеміз, бағышлаңыз. Левиза ханым, бойле суалден башламаға истер едім. Бүгін іште көресіңіз бұтын дүнияда чешет түрлі Авропа мемлекетлері, Америка олсын, Украина вейлі әр тарафлама ишғал етілген Қырымда сонки yapılған репрессиялар далғасы ве хусусан Нариман Бей Желялның тұтылғаны еле бағлы аризалар, биянатлар, марузалар чыға. Бұл yapılғанлары умумен алғанда етерлі көресіңіз ме? Çok sağ olun, sıkmak isteyim. O adından ve Nariman'ın adından görüyoruz. Bu destek göstergeniz için, kol tutkanız için hepsilerge teşekkürler bildirmek isteyim. Çok sağ olun. Hepsilerge kim geliyor, kim telefon açıyor, kim aslında bu informasiya haber olarak darhata sayfelerde hem de televizyon vasıtasıyla herkese çok teşekkürler bildireyim. Elbette ki yani bu yapılganlar sırasında yeterli olmağanın Narimon Bey Celal'ın çıkmağanından evvel yeterli dep aytmağa mümkün olmaz edi. Çünkü bu yapılganların episi tek Narimon Bey'nin değil de diğerlerin de azat etilmesi için yapıla. Ve fakat mına Ukrayna hükümeti tarafından sizle bir bağ oldu mu? Ombudsmanın misal olarak bağ tutasınız mı? Azat etili bu meseleler etrafında müzakereleri alıp barıla mı sizin? Nasıl etmek mümkün? Hareketler bu taraftan da yapıla, iş devamında. Sonki kere Nariman ağanın görüşmek imkanı ne vakit olgan edi sizde? Sonki vakit Kayışan men onu gördüm. Kenede 5 sentyabr hala. Çünkü mına 1 oktyabrda olgan mahkemege meni yibermediler. Anda şikayetlerin bakaydılar. Bu mahkemege meni көрсетmediler. Анда менің аңлағаныма көре шикayet бақылғаны вақыт ешкім сені көрсетмеділер, doğru mu? Ve hatta келген vatandaşlarımızға қаршы басқы yapılғанды. Мұна tafsilatlıca tarif etiniz lütfen. Biz keldik. Aslında bir kim seni yibermediler. Tek avukatlar kirdiler. Meni de көрсетmediler. Ve anda kelgen adamlarına da endi öyle rast keldiler politsiyası. Anda başka da polis xadimleri edi. Hem de amon edi. Çeşitli avtobuslar, avtozaklar biz binanın karşısında duraydık. Son bizden de kovdular. Çetkede ketken edik ama anda da ratizlamagan edik olarını. Anda olar kelip işte vesihaların, pasportlarını teşkermege başladılar. Tek bizlerde onun için Leyla Hanım'ı da aldılar. Allah'a şükür berdiler ama mına böyle oldu. Bir kimsenin de көрсетmediler. Ve anda endi beklegen ediler bizni. Sabahdan gelip anda bütün azbar içinde yazbarından da çıkan son anda duraydılar polis xadimlerin. Ama Nariman ve Celal'ın er alda işte böyle bağ olunğanı korunye. Çünkü ozu da er vakit mektuplarını yazganını göremiz hapishaneden. Biz de okuyumuz geçenlerin misal kızınızın doğan günü edi. Onu da böyle doğan gününden hayırlagan edi. Biz de o zatımızdan hayırlamağa ister edik. Hayırlı yaşlar olsun. Umut etemiz ki nevbetteki doğan günleri artık beraberlikte geçirilir. Levisa Hanım şöyle bir şey soramağa ister edim. Asıl da bu sonki 7 yıl içerisinde Nariman Ağa Celal o'zining pozitsiyalarından, aytqanlarından hiçbir vakit vazgeçmegen edi. O'zining faoliyatini her daim devam ettire edi. Aslında Qorantada böyle bir kun keleceği ihtimali hakkında laf ettiniz mi? Düşündünüz mü bunu? Düşüngenini bu başka, laf etkenini bu başka. Ama kaçan bu senin başına düşe, bu endi başkadır mümkün etmeye. Çünkü elbette
böyle vakalarga sen özünü hazırlamayacaksın her bir taraftan. Onun için kıyın edi ebedi ama laşet gelmedi ebedi. O күні 4 сентябрь күні hatırlayacak olsak, sizin aklınızda nasıl gün olarak kaldı? Mına detaylar hakkında aytacak olsak, sabah malum olğanı ki bu işgalciler basıp kırdı. Nariman Bey Celal ve sizin reaksiyanız nasıl edi? Elbette biz endi alıştık olar kelgen üçün endi polis tarafından her vakit keliydi, endi center edi, FSB'den kelgen ediler onu almağa lafet ediler, geberi ediler. Endi birinci tentuv keçken son endi bilemiz nasıl keçkenini. Ama bu sefer öyle apansızdan öyle zalimlikten kirgen üçün başını şaşırttılar gerçek aytsam. Çünkü endi her şeyini bilgen olsan duygular yani korkasın ana babalarından korka var edi, balalarından korka var edi, nasıl olar şimdi özünü albaracaklar. Onun için bu sefer tekarançık benim şahsi benim korku çok edi. Onun için nasıl aytam da çok yıl devamında da başına kalacak bu şey ama endi olğanı oldu. Umut etemiz ki çok yıllarga uzanmaz. Ya Leviza Hanım şunu soracaktım. Siz şahsen bu yapılganını ötkerilgen Kırım platformasından bağlaysınız mı? Ya da umumen alganda artık işte işgalciler yanı böyle represif dalgası gerek olğanı anladılar ve böyle temsili organға, milli mecliske karşı bir savaş, daha da ciddi savaş ilan ettiler. Öyle umumen aytsam, endi 7,5 yıldan beri Nariman açıktan açık özün fikirlerini aytkan edi ve Krimskaya platforma bekimdir anda da barıp özün fikirlerini aytaydı. Hiçbir vakit saklamaydı kayda olğanını. Her şeyini bu represiyaların hakkında, katı baskı hakkında, zalimcilik bu hareketlerin bizim halkımızda aytkan edi. Ve bekimdir böyle çünkü tam mümkün de aytmak, bilmem nasıl aytmak mümkün. Bekim bu böyle işte oldu. Aytkanınız hakikaten çok doğru çünkü Nariman Ağa Bey Celal Kırım'da dünyanın yani hakikatinin siyasi, dünyada ise Kırım'da yapılgan zulümlüklerinin siyasıydı deyip aytmağa mümkün. 7,5 yılı devamında bu gibi alıp bargan hareketlerinden vazgeçmedi. Ama herhalde mına Kırım'dan ketmek çünkü böyle tehlike ve daim var edi. Biz anlayımız Kırım'da bulungan kim şimdi kifayet altında değil, tehlike altında buluna. Nariman Bey Celal, siz Korantada aslında Kırım'dan çıkmakını düşünüyordunuz mı bir müddetke ya da asıl da böyle bir düşünce yok idi. Kırım'ı terk etmeyecekmiz, mında yaşayacakmız ve Kırım'dan hiçbir vakit çıkmayacakmız degen hareketlerine devam ettiniz. Biz Kırım'dan hiçbir vakit öyle çıkmamak işte aslında düşünmeydik. Kırım'da yaşayan hem de balaların öyle öğretemiz hem de özümüz de öz vatanını, öz evini terk etmek yok. Aklına da yok edi. Ketmege, taşlamak. Ve şimdi biz ne yapabiliriz sizler için? Yani bizlerden bir beklentileriniz var mı? Elbette ki kolumuzdan gelgenini yapmağa tırışamaz ama bunun yeterli olmaganını ne yazık ki göremiz. Herhalde belki de bundan bir beklentileriniz vardır. Yok, çok sağ olunuz. Bütün da bir kere buldurmayıp aytacağım. Bütün benim sevimli halkıma, bütün adamlarga, akıllı adamlarga kim onu ağnay, ne sebepten onlarını, Asan'ı da, Aziz'ini da, Nariman'ı da aldılar.
çok teşekkürler bildirmek isteyeyim. Çok sağ olun yardım ettiğiniz için. Telefon açmanız, destek göstergeniz için çok sağ olun hepsilerge. Sizlerге büyükten büyük teşekkürler Левиза ханым. Bizden bağlanğanınız, suallarımızga cevap bergeniz için sağ olunuz. Allah güç kuvvet versin. Левиза Celal bizle canlı bağda edi. Siyasi mabus ve Milli Meclis reisimizin birinci muavini Nariman Bey Celal'ın ömür arkadaşı. Saygılar arkadaşlar, malum olğanı ki bayındı bir aydan çok Nariman Bey Celal ve onun arkadaşları olan Hasan Aziz Ahtemовlar aynen diğer yüzlerce siyasi mabuslarımız gibi Rusya hapishanelerinde, işgal edilen Kırım'ın hapishanelerinde kanunsuzca, adaletsizce bulunmaktalar ve onlara karşı nasıl zulümler yapılganını biz gördük. Elbette ki serbestlikte bulunup bularını aytmak bir, bularının olabileceğini düşünmek ve bu ihtimallarını saymak bir, fakat ateş gelip evge düşkeni vakit yüz bergen hadisler bu başka bir şeydir. Hem de Левиза Hanım bunu da aytıp geçti. Degenine göre elbette ki düşüne edilir, böyle bir tehlike olğanını anlay edilir. Ama buna nasıl hazırlanmak mümkün? Böyle bir retorik sual. Herhalde Nariman Bey Celal'ın ve diğerlerinin tutulğanını da bir kere şunu isbatlay ki bugün işgal edilen Kırım'da ne yazık ki hiç kimse kifayet altında değildir. Hem laf etip, aytıp, sözünü sakınmagan, adaletsizlikке susmagan, sükunetini saklamagan insanlara karşı böyle hareketler yapılabilir. Hem de men kenarda oturayım, susmayayım, bir şey aytmayayım degen insanlara da bu gibi hareketler yapılabilir. Yani ne yazık ki böyle hiç kimse kifayet altında değil cümlesini, ifadesini bu yerde kullanmak mecburmuz. Çünkü öyle bugün işgal edilen Kırım'da. Şu sebepten birbirimizge destek etmek çok mühim. Göremiz ki mahkeme binaları yanına kelgen semdeşlerimizge bile karşı bu gibi baskılar kullanıla ve keçken hafta Nariman Bey Celal'ın şikayet davası bakılğanı vakit bunu көрген edek ve bu haqda tafsiyatlıca bizge tutulğan özü Leyla Hanım Yaşlavskaya da yayınımızda aytıp geçti. Bunun ile beraberlikte bugün işgal edilen Kırım'da Mustafa Ağa Cemilov, Kırım Tatar halkının liderinin mahkeme davası da ötkerildi. Nevbetteki mahkeme sözde mahkeme davası ötkerildi. Anda Nikolay Polozov, advokat onu korçalaygan imayıcısı, pervasız kalmagan semdeşlerimiz de toplandı ve hususan Kurultay Merkezi Seçim Komisyonunun reisi Zayra Gasmedliada anda bulungan edi ve bizlerge şimdi tavsiyatlarını tarif etmege hazır. O bizni dinleyik. Zayra, selamu aleyküm, merhabanız. Selamu aleyküm sayın hocam. Zayra, siz bugün Mustafa Ağa'nın mahkemesinde bulundunuz. Bizlerge nasıl geçkeniyle bağlı malumatlarını paylaşabilirsiniz mi lütfen? Aslında biz daima öğrendiği gibi bu mahkeme aslında adalet yok ve olmaz. Ama bu basamaklarını geçmek gerek. O sebebinden hem de 3. ya 4. defa advokat Nikolay Polozov getiriniz bu vecdoklarını demek bu karabinini sanki yanlış yerde saklanan demek silahını patronlarını getiriniz biz onu bakayık öyle değilim ondan gayrı geliniz o zaman bu işgal olan Kırım'da polisin rehberin dinleyip şart olarak gelsin de açıklasın nerede sınır var edi. Onda meraklı bir demek sınırın yerini göstergeniydi. Ben turgan yerimde bu yerde sınır diye. O turgan yerine Mustafa'ya aslında yakın gelmegeniydi ama gelsin endi tekrar bunu hatırlasın. Bu kadilerin demek kadilerin o günü. Ondan gayrı bu silahı demek
güçlerin bir temsilcisi o zaman Kırım'da olğanı şatılığın göstermege, o da aytkan edi Mustafa'ga asılda Rusya tarafına ayak basmagandı demek. Onu da keliniz tekrarlamasın deyip Nikolay Gomuzov teklifte olundu ve üçüncü kere bu adamı çağır almayanlar işte başta bunda hizmet etiydi ondan sonra Şmal Asetiya, son Güney Asetiya'ya geçken iken bağ olmadı. Bilmiyorum böyle bir şeyler. Bu sebebinden biz bilemiz. Bu aslında cinayet iş, bu uydurulgan bir iş. Onun en büyük maksadı Kırım Tatar halkın, liderlerin, Kırım Tatar milli temsilci organların, yolbaşçıların, azanların onlarını hakaretlep sanki cinayetçiler demege ve dünyaya öyle göstermege bu bütün davranışlar. O sebebinden bu bütün şovlar tüzüle başta Refat Ağaçıvarov'a karşı cinayet açılıp ciza demek hapishane görsetildi. Ondan sonra şimdi Mustafa'ya karşı ondan sonra uydurup Nariman Celav'a bulunacak diversiya degen cinayet iş açıp adamlarını zorbalayıp çekiştirip olmayacak şeylerini sanki oldu demeye mecbur ettirgen hareketlerini biz hepimiz gördük, bilemiz. Hasan Aktemov, Aziz Aktemov'u çekiştirip netip Nariman'a karşı olmayacak şeylerini aytmağa mecbur ettiğini biz onu gördük. Ve Nariman Bey Celav'a karşı bu açılgan cinayetini de biz göremiz. Bu bütün demek umumen alsan Rusya'nın devletin bizim halkımızga davranış, bizim halkımızga karşı davranış stratejisi bizim halkın Çeçenistan'da olan gibi başta cinayet millet dep tanımağa, onların rehberlerin cinayet dep tanımağa, ondan son böyle büyük provokasyonlarını, savaşlarını, cenklerini açmağa. Eğer Çeçenistan'da bu milletin demek elinde harbi güçler de var idi, silah da var idi. Bizim halkımızda tek bir silah bu hakikat, adalet ve söz. Ve Nariman Celav'ını kapatkan zamanda bu şokunda bu gizli hizmet idare için bir hadıma aytkan edi. İşte sizin en büyük gücünüz, en ağır silahınız bu söz. Adalet sözü, doğru sözü. Ve onlar ondan korkup bizge karşı bizni hakaretlemeye, aşağılamağa yoluna aldılar. Onun için milletimiz sağlam ve ben eminim bir kimse bu yalanlara inanmaz. Şüphesiz. Ve dünyada da bir kimse şüphelenmez. Kırım Tatar halkı nasıl uzun bu davanı silahsız, zorbalıksız silahsız, zorbalıksız hareket yapan gibi ненасильственный путем достижения своих целей biz öyle de davranırız ve inşallah eminim galibimiz olur. Viyazayraga da şunu soracağım. Asıl da belli mi? Ne vakit tahminen böyle gıyabi hüküm çıkarılabilir Mustafa Agacemilov'un davası boyunca? Bu bilmeyen şimdi bir parça da bu demek mahkeme sözüldü. O an aslında aşkan son zaman aşkan şeyleri yok. Ama demek belki Nariman'a bu demek tahkikat teşkilatının adından, komitetin adından
bir-iki ta yanı kabatlar çıkarılgandan soň bu informasyon vasıtasında ortalıkta olsun dep bir kimsege mına sen böyle cinayetlik yapkan edin. İkinci tarafından mına biz bu halkın liderinin demek ona karşı bir kararlarını çıkardık ve onu cinayetçi dep tanıdık. Böyle bir şeyler birlikte ona böyle demeyen 3 ayım, 4 ayım yanıyordan sonra ama ondan erte olmaz. Bir taraftan tahkikatçılar bir şeylerini uydurup çıkaracaklar. İkinci taraftan bu kadiler bir şeylerini uydurup karar çıkaracaklar. Bu kadar işte. Sağ olunuz Zайраға bizle bağlanıp tavsiyatlармен paylaşkanınız için teşekkürler. Zайыр Смедля, Құрылтай Меркези Seçim Комиссионының reisi bizle canlı bağdaydı. Biz ise bugün informasyon programmasına devam edemiz sayılı arkadaşlar ve men de Rus tiline geçeceğim çünkü növbeteki yayınımızga koşulacak musafirlerinin Rus ve Ukrayin tilinde yayınlarına devam edeceğimiz ve hususan Ukrayna iç siyasetini geçeceğimiz. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу Бугуни. Сегодня Верховная Рада Украины, то есть народные депутаты, проголосовали за увольнение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата Украины. Разумков покинул сессионный зал под аплодисменты народных депутатов. Спикер Верховной Рады, уже экс-спикер Дмитрий Разумков, заявил, что принципы, с которыми он пришел на свой пост, остались неизменными, а вот «Слуга народа» их изменила. Вот его цитата. На жаль, сьогодні в цій залі я бачу вже інші очі. Вони сильно змінилися. Весь цей час я намагався зробити, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, до якого ми йшли, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону змінився на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям усе, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом «нічого страшного, у кожного ФОПу вони є». Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко публично отчитал спикера Дмитрия Разумкова, заявив, что тот уже не является членом «Слуги народа», к его работе есть много вопросов. Ми не маємо у таких справах, у таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтеся це робити. Тому тут питання, чи можемо ми після цієї процедури залишитися. Скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що всі ці люди у цій залі вам довіряли 2 роки, але зараз ми не можемо вам довіряти. Цієї довіри немає. «Голос» вместе с другими представителями демократической оппозиции пытался помешать незаконной отставке главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Несмотря на то, что у оппозиции не так много механизмов, фракция противостояла откровенному нарушению закона о регламенте в стенах парламента. Об этом говорится в заявлении фракции «Голос». Вот их цитата. Депутати, які голосували за звільнення Дмитра Разумкова, свідомо пішли на порушення закону. Ми ж у «Голосі» вважаємо, що відставка спікера – це відверта і цинічна руйнація парламентаризму. При цьому ми твердо переконані, що питання не в особі спікера, а в дотриманні парламентом українського законодавства. За той тиждень, коли Разумков був на лікарняному, депутати побачили, що буде після його відставки. Лояльний до Офісу президента віце-спікер просто переламав парламент через коліно. Андрій Кучер, політолог, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю. Отставка Разумкова является ли разрушением парламентаризма, как говорят в «Голосе»? Абсолютно нет никаких предпосылок для того, чтобы говорить про какие-то проблемы с парламентаризмом. Это исключительно внутренняя история «Слуг народа» и поучительная история в целом вот как раз-таки для украинского парламентаризма. Потому что, с одной стороны, мы имеем ситуацию, когда спикера привели в кресло, собственно, сама фракция «Слуг народа»,
И случилась такая внутренняя ситуация, когда стал их больше не устраивать. Вот здесь нужно разбираться, в чем именно проблема. Потому что, с одной стороны, и спикер Верховной Рады, и сами парламентарии говорят о нарушении регламента Верховной Рады. Но каждый по-своему трактует это нарушение, в том числе, кстати, и оппозиция. Но если мы возьмем историю, то ни один руководитель Верховной Рады, глава Верховной Рады, ни один не соблюдал полностью регламент Верховной Рады. Поэтому Разумков, в принципе, не исключение. Но если говорить действительно более в глубокой дискуссии, почему именно случился конфликт «Слуг народа» и Разумкова, то, скорее всего, кто-то просто не успел за тенденцией, потому что все-таки мы видим, что слуги народа действительно спешат, они хотят действительно свои программные какие-то вопросы решить быстро, даже иногда вопреки закону и регламенту Верховной Рады, а Разумков в этой системе координат уже не находится. Но, опять же, если позволите буквально минуту по поводу Разумкова и его судьбы, то тут на самом деле очень интересная складывается ситуация. Потому что как политтехнолог Разумков достаточно слабо продумал свой путь в самостоятельную политику. Потому что мы же понимаем, что достаточно рано стартанул Разумков как независимый политик. Потому что не готов ни бэкграунд, ни команда, более того, нету финансирования и, скорее всего, даже нету наметок на новую политическую силу. Технологически это неправильно. И сейчас, выйдя из вот этого порядку денного в политике, Разумков рискует растерять свой электорат, который по разным оценкам составляет по всей стране около 2%. И в то же время мы же понимаем, что если это была исключительно его вот такая человеческая, скажем, более моральная какая-то постановка вопроса и позиция, то тогда, наверное, это тоже неправильно. Но с другой стороны, мы сейчас можем наблюдать интереснейший просто процесс внутри парламента, когда Разумков, как лидер позафракцийный, будет создавать новую депутатскую группу. И вот здесь очень интересно, кто придет к нему в эту депутатскую группу, потому что я не вижу альтернативы, как Разумков может сохранить интерес к себе как к политику, каким образом Разумков сможет влиять на порядок денный в парламенте и в стране, кроме как вот наличие и создание вот такой депутатской группы. Потому что напомню, что из «Слуг народа» 7 человек не проголосовали, из них, по-моему, 4 утримались. Соответственно, вот это люди потенциальные, которые могут стать в его депутатскую группу. И, кстати, сегодня же на пресс-конференции Разумков сказал, что достаточно у него прихильников, которые потом, я так думаю, потенциально могли бы войти в депутатскую группу Разумкова. А как вы думаете, вот где произошел этот переломный момент? Где была эта переломная точка, когда Разумков с ключевой фигурой команды президента Зеленского Украины, человека, который был тем политтехнологом, который активно участвовал в предвыборной кампании Зеленского, не только превратился в человека, которого отстраняет монобольшинство Зеленского? По моим подсчетам, вот я тоже ставил себе этот вопрос, и я зашелся на том, что как раз-таки переломным стал 2020-2021 год. Вот как раз после Нового года случился какой-то момент, когда пути начали постепенно расходиться. Кто дольше терпел, фракция «Слуги народа» либо сам Разумков, я не готов сейчас сказать или гадать на кофейной гуще, но факт остается фактом. Потому что именно после этого начались вот такие, скажем, после турборежима, началось вот такое какое-то статичное противостояние. И опять же, более самым таким, я думаю, со стороны Разумкова достаточно смелым шагом стало, когда Зеленский был в США, он поехал на передовую. И там, собственно, стал действительно так показательно демонстрировать свою отдельную позицию. Хотя что важно, что и эксперты, и разные слухи говорили о том, что Разумков уже имеет финансирование, что его партия уже практически готова, что он набрал политтехнологов. Но сейчас, на данный момент, никто не может сказать, что так есть действительно, то есть на 100%.
Вот помните, когда президент Украины только пришел к власти, мы видели эти фотографии с его командой, в особенности очень известная фотография, на которой есть такие фигуры, как Рябошапка, Богдан, Данилюк, Разумков, Шефир. И вот сейчас, если посмотреть, то из всей этой команды остался вот только пока что Шефир. Вот что не так? Что не так с командой или что не так с Зеленским? Хороший вопрос. Я думаю, что тут надо быть действительно достаточно откровенным в этом вопросе, потому что Зеленский достаточно сильно себя обложил друзьями, знакомыми и знакомыми знакомых, как тот же самый глава Укрексимбанка. Поэтому говорить, что кто-то остался с командой или нет, тяжело, поскольку сам Разумков говорит о том, что он он в команде президента, но он не его друг. И это очень важно понимать, потому что действительно и Данилюк, и Рябошапка — это все люди, которые якобы по профильной пригодности не сошлись ментально с слугами народа. Давайте посмотрим на другие команды. Они намного меньше, в том числе парламентские партии. Они намного меньше по своему составу, соответственно, у них меньше таких скандалов. Но логично, мы понимаем, что чем больше команда, тем больше проблем, тем больше зашкваров и тем больше таких скандалов медийных. Поэтому, с одной стороны, это логично. С другой стороны, слуги народа грешат тем, что у них абсолютно маленькая скамейка запасных. У них очень мало профессионалов, которые могут заменить того же Разумкова. Потому что Разумков очень сильная единица, и он может усилить любой проект в Украине. Как эти все процессы, кадровые изменения в парламенте могут повлиять на дальнейшую внутриполитическую жизнь, внутрипарламентскую жизнь Украины? Как это может изменить баланс сил? Я думаю, что сейчас основное, что в принципе будет проговариваться, это, конечно же, принятие бюджета. И вот как раз-таки бюджет — это то, что нас беспокоит больше всего, потом ряд законопроектов, но, конечно, еще важным остается слух о том, что возможны перевыборы, досрочные, либо парламентские, либо президентские выборы. То есть эксперты и слухи все больше подтверждают тот факт, что, скорее всего, будут перевыборы. Логически я так себе предполагаю, что правильный для команды Зеленского и самого Зеленского — это президентские выборы. Поэтому, конечно, говорить о том, что сейчас парламент будет работать в каком-то более динамичном режиме, не приходится говорить. Все-таки я думаю, что волна скандалов и противостояния будет еще больше. Более того, нас ждут скандалы очередные. Опять же, из-за того, что Разумков начнет создавать свою депутатскую группу. Плюс мы понимаем, что ряд санкций, которые готовит президент через РНБО, также ударит по ряду политических партий и их лидеров. Поэтому я думаю, что все-таки будет политический клинч. Нас ждет достаточно серьезные разборки, и оппозиция, я думаю, добавит в этом всем сложности в работе. Хотя монобольшинство остается монобольшинством, но тем не менее, как мы видим, группа «Довера» все чаще помогает. Поэтому я думаю, что самые важные вопросы для слуг народа будут проголосованы. А как вы думаете, в 2024 году может ли Разумков стать потенциальным кандидатом в президенты Украины? А вот это уже хитрость, технология. Вот именно поэтому я говорю, что президенту Зеленскому выгоднее досрочные президентские выборы, потому что тем самым он выбьет абсолютно возможность для его потенциальных конкурентов для того, чтобы они выросли электорально и медийно. Поэтому, конечно же, Разумков сильный лидер, бессомненно. И он, конечно же, может составить конкуренцию Зеленскому. Но для этого нужен хотя бы 1,5-2 года. Это технологически тот период, когда можно вывести сильного кандидата в топы. На данном этапе, если будут досрочные президентские выборы, у Разумкова такой возможности не будет. У любого кандидата не будет. И поэтому Зеленский останется потенциально самым сильным и, скорее всего, самым вероятным кандидатом в пост президента Украины. Поэтому вот
такой расклад. Пан Андрей, и последний вопрос, который я хотела с вами обсудить. Как известно, вчера в Украине с официальным визитом прибывал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он встретился с президентом Зеленским, они провели переговоры. По результатам переговоров Зеленский на своей странице Twitter написал о том, что поднимался вопрос Северного потока-2, безопасности на Донбассе и так далее. Но, тем не менее, каким-то конкретным результатом эта встреча привести может? Я сомневаюсь, что будут какие-то конкретные результаты, тем более со Штайнмайером, несмотря на его формулу. Но я все-таки больше в этом смысле оптимист по отношению саммита Украина-ЕС, который будет 12 октября в Киеве. И, по-моему, вот это хороший старт для того, чтобы говорить о том, что Штайнмайер может, возможно, какие-то вопросы действительно пролоббировать. Хотя на самом деле ничего значительного в его визите я не вижу. И несмотря на то, что Украина-ЕС саммит уже вот на носу, действительно понятно, приблизительно понятна повестка дня, но мы до конца не знаем, что будет обсуждаться, потому что порядок денный, он еще, скажем, закрыт для медиапространства. Тем не менее, вот такие встречи, они нужны. По чуть-чуть Штайнмайер, возможно, Меркель, другие лидеры европейские, они все нужны. Чем больше, тем лучше. Чем чаще, тем больше. Все больше надо говорить про Крым, тем больше надо говорить про обмен военнопленных. Конечно, это все важно. Мы должны сами поднимать эту тему и не ждать, пока нас кто-то услышит или спросит об этом. И в этом смысле я думаю, что Зеленский действует правильно. Тем более, что до этого приезжал президент Израиля. Это тоже важно с точки зрения обороноспособности, усиления обороноспособности Украины. Поэтому в этом контексте, конечно, тактика правильная. Насколько не стоит ждать сенсаций, но, тем не менее, вот так по маленьким шагам мы действительно достигнем определенных успехов, я уверен. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагун, що нашли время і підключились к нам в ефір. Андрій Кучер, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут и после вернемся в эту студию, продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Режиссеры периодически выводят ссылку на экраны patreon.com, по которой вы можете пройти, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работу на информационном фронте. Буквально через 5 минут. Корушкенчик. А такі речі, як залік по боргах за газ і Чорноморський флот і подібне, ну вони взагалі недопустимі. Не те, що з точки зору політичної, економічної це безглуздя повне. Але в силу для мене незрозумілих причин Україна йшла на це. Грач, який декларував себе 100% проросійським політиком, теж зустрічався постійно з Лужковим, домовлявся по будівництву моста. Перше, це їхня була ідея, і вони вдвох і лобіювали цей міст будувати, Кримський міст.
самое главное, что Украина ничего не делала для того, чтобы украинизировать Крым. Это самое главное и самое важное. Ни одно государство, которое смиряется с оккупацией, захватом своей территории, оно не имеет своего будущего. Оно должно приложить все усилия для того, чтобы освободить Крым. Biz sizlerle beraber şimdi Ayseres koyuna geliyoruz. Ayseres, Ayseres. Baba dedelerim koyları, sülalemizin koyu, tarihi koy. Bismillah. Bütün bizim tarihimiz bu terekte oturuyor. Babam elimden tutup bu terekin etrafında aylanıp koştururlar. Darmadağın koyumuz. Bu yerde ne eski evler kaldı, bozdular. Özlerine ev yaptılar. Bu cami Ayseres Camisi. Bu camiyi Ayseresler nettiği vakti birincide bu camiyi kurdular. Halk çoklanan son ikinci camiyi kurup başladılar yukarı mahallede. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Ассаляму алейкум, хайрлых шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 50 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить нам абсолютно бесплатно по вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и поддержать телеканал АТР. Вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы сейчас видите на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. А этот блок я хочу начать со следующего информационного сообщения. Сегодня Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Такое решение поддержали 284 народных депутата. Разумков покинул сессионный зал под аплодисменты народных депутатов. При этом оппозиционные партии поблагодарили Разумкова за работу, за то, что пытался прислушиваться ко всем фракциям и не дал свергнуть парламентаризм. Представители Батьківщины, ОПЗЖ и Евросолидарности выразили уверенность в том, что увидят Разумкова как самостоятельного политика в следующем созыве парламента, в отличие от представителей «Слуги народа». Сам же Дмитрий Разумков сказал, что принципы, с которыми он пришел на свой пост, остались неизменными, а вот «Слуга народа» изменил этим принципам. Вот его цитата.
На жаль, сьогодні в цій залі я бачу вже інші очі. Вони сильно змінилися. Весь цей час я намагався зробити, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Якщо ми повернемося до принципів, то принцип демократії, до якого ми йшли, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону змінився на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям усе, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом «нічого страшного, у кожного ФОПу вони є». Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко отчитал спикера Верховной, уже экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, заявив, что тот уже не является членом «Слуги народа», и к его работе есть много вопросов. Ми не маємо у таких справах, у таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтеся це робити. Тому тут питання, чи можемо ми після цієї процедури залишитися. Скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що всі ці люди у цій залі вам довіряли 2 роки, але зараз ми не можемо вам довіряти. Цієї довіри немає. Фракция «Голос» также отреагировала на отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом на своей странице в Facebook они опубликовали заявление. И вот что говорится в этом заявлении. Депутати, які голосували за звільнення Дмитра Разумкова, свідомо пішли на порушення закону. Ми ж у «Голосі» вважаємо, що відставка спікера – це відверта і цинічна руйнація парламентаризму. При цьому ми твердо переконані, що питання не в особі спікера, а в дотриманні парламентом українського законодавства. За той тиждень, коли Разумков був на лікарняному, депутати побачили, що буде після його відставки. Лояльний до Офісу президента віце-спікер просто переламав парламент через коліно. Я рада представить гостя нашей студии Володимир Воля, політолог, експерт з міжнародних питань. Пане Володимире, вітаємо вас, ассаляму алейкум. Доброго здоровья, ва алейкум ассалам. Отставка Разумкова. Что это? Ну, техническое решение противоречий, которые возникли между персонально Разумковым, с одной стороны, и Офисом президента. А какие такие противоречия? Ну, я думаю, в первую очередь нужно говорить о неудовольствии со стороны Офиса президента по поводу того, что Дмитрий Разумков по ряду законопроектов имел свою позицию, и Офис президента рассчитывал на то, что спикер парламента будет просто техническим модератором работы парламента. А как? Да? У нас же плюрализм. Плюрализм, да, плюрализм. Но тем не менее, у них же там выработаны свои принципы внутри фракции «Слуга народа». Да? Партия, это фракция, пришла на выборы, если мы вспомним предвыборную кампанию 2019 года, так вот они все писали и в партийной программе, то есть та часть, которая избиралась по списку, и в мажоритарщики в своих программах четко прописывали, как клятву, мы все идем в парламент выполнять программу президента Зеленского. Поэтому сложилась реальная такая конфигурация, объективная сторона этого всего вопроса, что, естественно, те, кто попали в парламент, попали во многом потому, что победил Зеленский на президентских выборах, получил очень высокий процент голосов избирателей, и фактически на этой волне победы Зеленского почти все, кто зашли в парламент от партии «Слуга народа», то есть президентской партии, они зашли во многом и преимущественно, а может быть кто-то исключительно, благодаря вот президенту Зеленскому. В офисе Зеленского это четко акцентируют, и да, в каком-то смысле... То есть это бренд «Слуга народа», да? Это да, это нельзя отрицать, это да, на самом деле так. С другой стороны, что мы имеем? Действительно, есть спикер парламента, и он... Тут мера соотнесения того, насколько он должен быть независимым и насколько он может возражать и в каких форматах свою позицию проявлять, если она не согласуется с позицией фракции Офиса президента. Поэтому мы увидели конфликт. С одной стороны, вроде бы спикер должен быть равноудаленным. С другой стороны, мы увидели
Разумков как эксперт через некоторые вещи не может переступить. А вот, допустим, по поводу закона об олигархах, тоже считаю, что закон, он крайне непрофессионален. И тот, кто подсунул его президенту Зеленскому, это подобно тому, как кто-то устроил диверсию против Зеленского. Почему закон непрофессионален? Да потому что он игнорирует базовые вещи с точки зрения обществоведения. То есть если вы, кто учился в высших учебных заведениях, на гуманитарных факультетах или на правоведческих факультетах, прекрасно знают, что закон всегда нацелен на действие. Он регулирует отношения, поведение, он карает конкретные действия, которые не санкционированы, либо запрещаются законом. Закон не нацелен на группы людей. Вот. Кстати, это принцип, которого придерживается весь западный мир. И посол Канады неделю назад, комментируя наш закон об олигархах, так и сказала, говорит, я думаю, что закон все-таки нацелен на действия, а не на людей. Ну и кроме того, Европейская конвенция по правам человека, в ней статья 14, говорит о невозможности ограничения чьих-либо прав в зависимости от некоторого перечень критериев, в том числе от имущественного положения. Мы же с этим законом увидели, что кто-то решил нацелить закон на группы людей. То есть, грубо говоря, мы считаем, что это преступники, поэтому мы их будем регулировать, регистрировать. Да, я понимаю, но мы сейчас не о законе об олигархах, возвращаясь к предмету. Через это вот Разумков не смог тоже переступить, и я его в этом смысле понимаю. То есть второй момент конфликта — это профессиональная позиция. Ну и третий момент конфликта. Все-таки, как бы там ни было, но Разумков действительно стал тем, кем стал, благодаря президенту Зеленскому. И, то есть я имею в виду не как эксперт, а как вот парламентарий, да, как политическая фигура. И что еще важно, я вот задаюсь вопросом, а где был Дмитрий Разумков, почему он молчал, когда в 2019 году вот этим полузаконным методом распустили тот состав Верховной Рады? Там была такая позиция пограничная. То ли есть коалиция, то ли нет коалиции. Я не сторонник был и критиковал предыдущую власть за то, что действительно коалиция, она непонятно какая. Но они говорили, ну есть же голосование большинства, да? Значит, коалиция есть, если голосовали, законы принимали. Поэтому я считаю, тогда Дмитрий Разумков не возражал, он понимал, куда он идет. Но, как я сказал, вот в итоге этот конфликт, такой клубок, да, разрешился тем, что в офисе решили четко следовать логике. Ты стал там благодаря мне, ты на выборы шел реализовывать мою программу, поэтому какие-либо шаг влево, шаг вправо, да, прыжки на месте и так далее, да, на самом деле расценили как фактор, который тормозит. И я не исключаю, что турборежим в том или ином виде попробуют возобновить теперь со Стефанчуком, но опять-таки того турборежима, который был тогда, тоже не получится возобновить. Почему? Кстати, ну, потому что есть определенные как бы процедуры, и я думаю, что негативы от этого турборежима увидели. Кстати, почему Разумков не возражал так серьезно против турборежима? Ведь турборежим — это тоже во многом нарушение многих регламентных норм по процессу, который регулирует процесс законотворчества. Так что тут вдруг дозрел этот конфликт. Но я думаю, что просто... Как это все теперь повлияет на внутриполитическую ситуацию, внутрипарламентскую ситуацию в Украине? Верховную Раду ждет какой-то турбулентный период? Исключать в перспективе нельзя, что кризис в Раде наступит. Что такое кризис в Раде? Это крушение коалиции. Раз, да, то есть монобольшинства, вернее, простите, да, какой-то отток людей, это один из вариантов, да. Вот мы если посмотрим по результату голосования, то за отстранение Разумкова от ведения заседаний голосовало из 244 депутатов фракции «Слуга народа» 200. 6 проголосовали против. Сегодня мы видели за отставку Разумкова голосовали уже 215 «Слуг народа», 7 против. Да? И мы увидели этот феноменальный результат, говорили, не наберется, а 284 голоса. То есть фактически
говорить о том, что коалиция посыпется, не приходится. Если предположить, что эти 6-7 депутатов — это действительно те люди, которые голосовали не потому, чтобы голосовать против нужного президенту решения, а голосовали из солидарности с Разумковым, то есть те, кого можно назвать команда Разумкова, то даже если они покинут фракцию, все равно 244 минус 7 — это не так много, даже если 10 уйдет. А покинуть фракцию куда? В какое-то депутатское объединение Разумкова, которое он может создать? Да, может быть. Разумков же теперь будет работать как нефракционный, хотя тут тоже интересный момент, он то избирался по списку, по партийному, тут не урегулированный, но этот закон могут урегулировать в этот момент, поэтому все может быть. И вот смотрите, дальше вариант, сценарий какой. То есть в любом случае краха монобольшинства нет. Более того, мы по этим двум голосованиям увидели монобольшинство плюс расширенную версию за счет снова майбутня, за майбутня и Довіра. Батьківщина голосовала, скорее всего, чисто из технических соображений. Это прием был технологический. То есть резонансно себя показать в этом, чтобы все обращались к ним за комментариями. То есть попасть в топ информационных этих обсуждений. И для этого они привлекли к себе внимание. Хайп поймали. Да, и второй вариант кризиса — это распуск. Но опять-таки рушится коалиция, уходят люди, и не удается собрать большинство новое, и тогда досрочные выборы. Да. Но такой сценарий пока что выглядит маловероятным. Ну, поживем, увидим, как говорится. Я предлагаю перейти к следующим не менее важным новостям, тем более, что с нами сейчас на прямой связи представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш. Пане Сергею, витаем вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Вчера в Украину с официальным визитом прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. И, естественно, здесь возникает вопрос, а что по результатам переговоров с Зеленским мы сможем увидеть? Как вы думаете, обсуждалась ли эта пресловутая формула самого Штайнмайера? Ну, я не могу сказать определенно, мне неизвестно, что они обсуждали, но я почему-то уверен, что как раз формула Штайнмайера не обсуждалась, поскольку все-таки президент Германии, скажем так, лицо более символическое, да, глава государства, и вряд ли обсуждались такие частности или могли обсуждаться. Уходит канцлер, действительно влиятельная фигура, которая может влиять на нормандский процесс. И я думаю, что все такие вопросы будут обсуждаться уже с новым канцлером и с новым министром иностранных дел. Штайнмайер сейчас прилетел, скажем, для участия в торжествах по случаю годовщины расстрела в Бабином Яру. Я думаю, что именно эта тема является основной сейчас на, скажем так, переговорах германской команды с нашей. Тем более, что интересная деталь, я вчера обратил внимание, они его возили в Корюковку. С одной стороны, скажем так, ну, трагедия не распиаренная, хотя действительно очень крупная. Около 7 тысяч человек было расстреляно немцами. Я думаю, почему это было сделано, для того, чтобы показать и напомнить Германии, германскому руководству, которое часто страдает комплексами по отношению к России, которые якобы они причинили большой ущерб, большой вред во время Второй мировой войны. И напомнить и показать, кто реально пострадал во время Второй мировой войны, что Украина потерпела не меньше, а может быть больший, скажем так, ущерб от действий нацистов германского происхождения. Поэтому это, на мой взгляд, очень правильный был шаг. Я надеюсь, что он уложится вот в эту концепцию, которую недавно Зеленский назвал наглой политикой. А как вы считаете, эта концепция наглой политики, она сейчас правильная, справедливая? Вы знаете, даже по, скажем, опыту работы в ТКГ я понимаю, что бьют всегда слабых и давят на тех, кто позволяет на себя давить. Поэтому любая инициатива, любое проявление собственной позиции, жесткой собственной позиции, я считаю, может быть полезно. Естественно, мы будем учитывать интересы наших западных партнеров, в первую очередь Германии и Франции, действительно, поскольку без их дополнения, без их веса мы все-таки еще очень слабая сторона на весах переговоров с Россией.
и нам очень нужна их поддержка. Но с другой стороны, мы должны, скажем так, проявлять свою четкую позицию и понимать, что у них тоже есть свои интересы, в том числе и в контексте конфликта Украины с Россией, конфликта на Донбассе. Поэтому мы должны использовать, скажем так, этот интерес и отстаивать нашу позицию. Некоторое время назад вы сказали о том, что в рамках трехсторонней контактной группы в Минске Россия сорвала переговоры по формуле Штайнмайера, что вызвало очень много эмоций и бурю негодования, я бы даже сказала, ведь стало известно, что все-таки в ТКГ формулу Штайнмайера обсуждали и начали говорить о том, что а как так, ведь формула Штайнмайера в принципе противоречит национальным интересам Украины, если мы решаемся все же ее имплементировать. И все же у меня здесь непонятно, формулу Штайнмайера все же обсуждают и планируют ее имплементировать, или как происходят эти форматы и переговоры? Объясните, пожалуйста. Честно говоря, вы меня удивили сейчас, когда сказали, что это вызвало бурю каких-то комментариев и негодования, поскольку Украина официально взяла на себя обязательство имплементировать формулу Штайнмайера на Парижском саммите в 2019 году. В Парижском саммите Нормандской четверки, я имею в виду. Там записано это в решении. Да, но до этого говорили о том, что сначала решаются все вопросы по безопасности, а потом мы уже переходим к политическим вопросам и, в частности, формуле Штайнмайера. Но так как вопросы по безопасности и первый пункт Минских соглашений в виде прекращения огня не выполняется, и смысла говорить о формуле Штайнмайера нет, как говорили многие аналитики. Ваши аналитики не правы. Нужно говорить обо всем, скажем, по всем трекам вести переговоры параллельно. Другой вопрос, что начать действие формулы Штайнмайера или закон об особенностях местного самоуправления, уже принятый 7 лет назад, еще в 2014 году в Украине, я имею в виду особенности в ОРДЛО, должен начать или может начать действовать только тогда, когда действительно будут выполнены условия по безопасности. Но говорить о переговорах по этому вопросу, я не вижу в этом проблем. Мы должны вести переговоры. Таково наше обязательство по Минским соглашениям. Там образованы 4 рабочие группы, одна из них по политическим вопросам. Сами переговоры называются политическое урегулирование конфликта на Донбассе. Поэтому было бы странно, если бы политические вопросы не обсуждались. Другой вопрос, что, к сожалению, они не могут обсуждаться продуктивно, пока Россия не признает себя стороной конфликта. Но мы, скажем, пытаемся вести этот диалог и склонить Россию к конструктивному обсуждению действительно политического урегулирования этого конфликта. Поэтому формула Штайнмайера обсуждалась действительно. Вернее, я бы даже сказал, обсуждалась не формула Штайнмайера, поскольку ее текст был утвержден на Нормандском саммите, а обсуждался вопрос ее включения в закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Заключительные, скажем, статью. Мы обязаны согласовывать, согласно Минским соглашениям, проводить консультации и согласования с представителями ОРДЛО по вопросам выборов и особенностей местного самоуправления. Формула Штайнмайера к вопросам выборов. Поэтому мы проводили такие консультации. Когда в прошлом году украинский парламент принял постановление Верховной Рады о проведении местных выборов на подконтрольной территории, Россия заблокировала все переговоры в политической подгруппе, в том числе обсуждение поправок к закону об особом статусе, которые предусматривали возможность, скажем, имплементации формулы Штайнмайера. Мы не отказываемся от этого, но с тех пор Россия блокирует этот процесс. И сейчас, скажем так, России это выгодно для того, чтобы обвинить Украину в невыполнении своих обязательств по Нормандской четверке, по саммиту Нормандской четверки в Париже, и таким образом заявить о нецелесообразности проведения очередного нормандского саммита, поскольку Украина якобы не выполняет своих обязательств по прежнему саммиту. Поэтому сейчас происходит вот такая странная активность. Но я вам откровенно говорю, Россия потеряла интерес абсолютно к формуле Штайнмайера, поскольку, наверное, кто-то все-таки прочитал ее наконец-то и понял, что она ничего России не дает. Формула Штайнмайера в очередной раз подтверждает, что выборы на оккупированной территории должны пройти в соответствии с Конституцией Украины, в соответствии с законами Украины и в соответствии с стандартами ОБСЕ, которые предусматривают контроль государства над территорией, на которой оно проводит выборы. Да, это мы знаем. Единственный здесь вопрос, это происходит после установления
контроля Украины над украино-российской границей и верификации территории или до? А что это? Политическая часть выполнения формулы Штайнмайера. Вот те пункты формулы Штайнмайера, которые вы перечислили. Формула Штайнмайера касается выборов. Да. Проведения выборов. То есть в день выборов закон об особом статусе вступает в силу временно, после того, как ОБСЕ признает их законными, демократичными на постоянной основе. Но, еще раз, выборы в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины и стандартами ОБСЕ могут пройти только на территории, которая контролируется государством. Поэтому выборы в любом случае пройдут только после того, как оттуда будут выведены иностранные войска и законные вооруженные формирования, когда мы будем контролировать территорию и, соответственно, границу. Вот тогда там могут пройти выборы. Да, и теперь тогда понятно. может вступить сначала на временной основе, а потом на постоянно, если ОБСЕ признает выборы демократичными, закон об особом статусе. К сожалению, пока что я такой перспективы не просматриваю. Да, теперь понятно. Спасибо, что разъяснили. И, пане Сергею, вот такой еще вопрос. Мы видим, как Россия блокирует, а точнее отказывается продлевать мандат миссии ОБСЕ в некоторых частях оккупированной территории Донецкой и Луганских областей. Мы видим, как вы говорите, что Россия постоянно блокирует сейчас какие-либо инициативы и переговоры. Мы видим такие откровенно враждебные заявления со стороны самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который говорит о том, что нужно размещать уже российские зенитно-ракетные комплексы на украино-белорусских границах. Мы видим массовую паспортизацию жителей ОРДЛО и их привлечение на выборы в Государственную Думу России. К чему это все? Стоит ли нам ждать какой-то серьезный удар в ближайшей перспективе от России? Я думаю, что это скорее как раз действие России на упреждение возможности украинского удара. То есть Россия фактически консервирует в одностороннем порядке этот конфликт в таком виде, в котором он есть сейчас. Поскольку она потеряла надежду на возможность политического урегулирования на ее условиях в рамках Минского процесса. Поскольку Украина в Минском процессе не соглашается на субъективизацию ОРДЛО, и президент Зеленский уже неоднократно заявлял о том, что этого никогда не будет, я имею в виду субъективизации ОРДЛО. Поэтому мы добиваемся все-таки признания России ее как стороны конфликта и введения с ней уже конструктивного диалога об политическом и других видах урегулирования этого конфликта. То, что сейчас происходит, скажем так, оно укладывается в общую стратегию России, создание Украине кольца проблем, в том числе и на Донбассе, с помощью которых она пытается принудить нас все-таки в конце концов пойти на ее условия разрешения конфликта, то есть на субъективизацию ОРДЛО, и после этой субъективизации, естественно, имплементации вот этих ДНР, ЛНР, так называемых, в политическое тело Украины, через них управление фактически Украиной, то есть лишение Украины независимости. Вот сейчас все делается, я вижу, для этого. Но я уверен, что наши власти прекрасно понимают последствия таких действий, поэтому вряд ли они, скажем, смогут добиться своей цели, я имею в виду Россия. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагол, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Сергій Гармаш, представник української делегації в трьохсторонній контактній групі, був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, що скажете? Что я скажу? Ну, по формуле Штайнмайера. Не соответствует национальным интересам текст Минских соглашений, а именно те моменты, которые касаются особого статуса. Этот особый статус закреплен в этом 7-летней давности законе о самоуправлении. Да, местном самоуправлении. Формула Штайнмайера вот эту зраду запускает. То есть внесение формулы Штайнмайера она запускает. И да, речь о границе, о возвращении контроля над границей и запуске особого видите, статуса. пан Сергей говорит, что выборы могут быть только на подконтрольной территории Украины. Соответственно, могут быть. это исключает. Подконтрольная, не подконтрольная, там главная проблема – это особый статус. Если вы посмотрите закон об особенностях местного самоуправления, там и народная милиция, и так далее. То есть все важные пункты для России, пункты субъективизации этой территории
Да, по украинским законам, но украинские законы, Украина должна принять законы согласно Минским соглашениям, особые для проведения выборов. Да, в целом это будет выглядеть по украинским законам. Но вот эта формула запускает вот эту зраду, которая содержится в Минских соглашениях и которая потом оказалась, даже после первых Минских соглашений, оказалась в тексте этого закона, утверждена Радой. Да, после того, как будут выведены разные иностранные так они говорят, иностранцев нету. Вы понимаете? То фактически этот закон, действительно, он нам не выгоден. И чем опасна формула Штайнмайера, что это пусковой крючок для вот этого особого статуса. Называть его можно по-другому, особенности самоуправления или особый статус, или по-разному можно назвать. Но это один черт. Или, пардон, почти одно и то же, да? В разных вариантах. Потому что он учитывает параметры этого самоуправления, на которых настаивает Российская Федерация. Поэтому субъектность можно по-разному демонстрировать. Можно постоянно, гоняясь вдогонку, реагируя на Россию, а можно что-то предложить. Вот что-то предложить у нас пока ничего не предложили. Вот, кстати, я это и хотела спросить. А есть ли сегодня какие-то механизмы, которые позволили бы развязать этот Гордиев узел и каким-то образом урегулировать? Есть, открывается окно возможностей, но пока что я не вижу таких признаков осознания этого в тех людях, которые занимаются ТКГ, которые занимаются внешней политикой, но сейчас окно возможностей для этого открывается. Так, не где? одно. С точки зрения международного права и реальной ситуации, как она... Политика — искусство возможного. Искусство возможно в определенных обстоятельствах, обстоятельства изменяются. А вот, сейчас, кстати, канцлер Германии сейчас меняется. Это повлияет на нормандский формат? Ну, в каком-то смысле и да, и нет. Кстати, по поводу формулы Штайнмайера, да ничего плохого в этом нету, чтобы судить со Штайнмайером формулу, которую носит его имя. Он все-таки один из авторов этой формулы. И он один из тех, кто причастен был к Минским соглашениям первым, вторым участникам и остается еще при власти. Меркель уходит, все, на самом деле Штайнмайер еще хоть какую-то должность в немецкой власти занимает. Да? Поэтому, что касается Меркель, действительно мы теряем важного, эффективного переговорщика для нас, переговорщика с Путиным. Да, мы не получили того, что хотели в идеале, но тем не менее мы должны понимать, что позиция Германии была одним из тех факторов, в сентябре 2014 года, почему вот эти вот так называемая армия Новороссии, где много было россиян, да, не захватили Мариуполь и не пошли дальше. То есть это было остановлено, в том числе благодаря позиции Ангелы Меркель. И это тоже очень важно. Сейчас что мы имеем тут? Мы видим, что процесс, то есть Минские соглашения, они стали очевидно неинтересными и надоевшими всем. Казак это говорит, да, или Козак, который тут, я несколько раз читал, Грызлов говорят, а Минские соглашения, они на месте. Что, то есть они их уже фактически вот, ритуально за них держатся и делают свои дела. Я уже говорил несколько раз, фактически мы сейчас Но это все игра в процесс. Нет. Фактически мы под прикрытием вот этих недействующих соглашений, которые России тоже выгодны, имеем, что с начала этого года в полный рост на территории ОРДЛО происходит аннексия, ползучая. А у нас все обсуждают формулу Штайнмайера в трехсторонней контактной группе, которую не знают, куда прилепить. Формула, которая, как и Минские соглашения, сами по себе оказались с дефектом конструкционным изначально. У нас все так же продолжают, это ритуальные уже заседания, слушайте, это ритуализм, который действительно не отвечает этим всем интересам. Россия, они же, понимаете, в политике нужно уметь слушать. Россияне говорят, ну, это безальтернативные Минские соглашения. А кто альтернативу предложил? Где с нашей стороны альтернатива? Мы вместо этого имеем ритуальные выступления, ритуальные встречи, ритуальные звонки, ритуальные заседания. Ну, тут вопрос. Или вы будете что-то новое предлагать, да, альтернативу, или что-то делать? Но альтернатива так или иначе должна быть согласована со всех сторон, правильно? Ну, сначала она должна появиться с украинской стороны, она должна выглядеть хотя бы процентов ну, вот на 70-80. Соединенные Штаты Америки, Британия. Это не альтернатива, вы понимаете? Альтернативу Минским соглашениям.
ни составу. И не может возникнуть новый формат из Минских соглашений. При Минских соглашениях. Потому что формат и текст, они очень тесно взаимосвязаны. Этот формат 4 плюс США, да, нормандская четверка плюс США за рамками нормандской четверки, этот формат породил Минские соглашения. Попытаться запустить новый формат можно, предложив альтернативу Минским соглашениям и попытавшись собрать новый формат для обсуждения какой-то альтернативы. Пока это не будет сделано, и то это тоже еще надо очень много нюансов учесть для того, чтобы рассчитывать хоть на какой-то успех. Но у нас пока что мы видим, что паспорта. Да что такое паспорта? Да российских паспортов везде полно. Вы понимаете, за это зацепиться невозможно. Голосуют. А чем голосование в ОРДЛО отличается от голосования на российских выборах в Киеве, Харькове, в Одессе? Чем? Тем, что понятно, что там конфликтная территория. Но, и вывозят людей в Ростов-на-Дону. Возят в Ростов, ну так елки-палки. И в Венгрии ездили через границу голосовать. То есть это не преступление с точки зрения международного права. Мы можем к этому крайне негативно относиться, но граждане России, куча паспортов голосовали на российских выборах и в Китае, и в США, и так далее. Да? Но тем не менее, это невозможно за это, вы понимаете, за это невозможно ухватиться для того, чтобы застопорить, одернуть Россию или как-то привлечь ее к какой-то еще хотя бы символической ответственности. Пане Володимире, продолжая тему безопасности, я хочу перейти к теме энергетической безопасности, потому что не менее важный вопрос. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко убежден, что остановка «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину должна повлечь санкции в отношении оператора «Северного потока-2». Давайте его послушаем. «Газпром» припинив транзит газу через Україну в Угорщину, незважаючи на заброньовані потужності до 30 вересня 2022 року. «Газпром» має таке право за контрактом не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але разом з тим оплачувати ці потужності. Ми публічно і непублічно попереджали наших партнерів у Німеччині і США, що так може статися і що припинення фізичного транзиту через Україну створить величезні загрози для України і Європи. Кремль це робить спеціально. Це навіть не брязкання зброєю, це очевидне використання газу як зброї. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская страна будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет. Этому могут поспособствовать санкции против «Северного потока-2». Вот что сказал Шмыгаль подробнее. Ми все ще сподіваємося, що наші партнери, зокрема США, продовжать санкції. Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск і сертифікацію потоку. Звичайно, ми будемо наполягати на збереженні мінімум на 15 років рівня транзиту, який існує сьогодні. Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Салям алейкум. Так, чуєте, пане Сергію, алло. Чую. Доброго. Да, доброго вечера. Пане Сергею, какова вероятность того, что после 2024 года транзит газа через Украину, через нашу ГТС будет сохранен? Или же, если мы говорим о том, что «Северный поток-2» в ближайшей перспективе, а именно через полгода уже запустят, то после 2024 года наша ГТС может превратиться в индустриальную руину? Если запускать под третьим энергетическим пакетом, то довольно велика сохранить определенные объемы на минимальном уровне, на котором... Алло. Пане Сергею, допустим, если будет пакета распространен «Северный поток-2», то вероятность сохранения Украины транзита довольно велика. Но минимально. Я так поняла, что да, у нас, к сожалению, я просто очень плохо слышу, прерывается связь, но я так поняла, что речь идет о третьем энергетическом пакете. Если Европейский Союз будет придерживаться норм третьего энергетического пакета, то после 2024 года какой-то транзит газа через Украину, а именно объем газа какой-то все же сохранится. Но здесь, естественно, возникает вопрос, учитывая тот искусственный дефицит газа, который сегодня создан Россией на европейском
рынке, не заставит ли Европейский Союз в какой-то степени отказаться от норм третьего энергопакета и сказать, нам холодно, запускайте через Северный поток все, что может? Я думаю, не откажутся от третьего энергетического пакета, наоборот. Европейский Союз, его граждане, его предприятия почувствовали крайний дискомфорт от того, что произошло с ценами. 5 государств Евросоюза требуют расследования. Путин оправдывался вчера, кстати, по Сколько поводу... там, кстати, уже? $2000 за 1000 кубометров? Ну да, до 1900 с чем-то. Потом, после того, как Путин заявил вчера, что поможем как сможем, да, на $700 сразу цена упала до 1000 с чем-то там тут. Ну, Путин вчера сказал, ну там дешевле штраф заплатить, чем транзитировать через Украину, что-то такое. Ну, сказал, ну мы будем выполнять. Поэтому тут с точки зрения вот как бы к чему апеллирует сейчас Москва, что вот венгры, это же венгры договор подписали. Да. Это же не мы, это же они, да, маршрут согласовали. Поэтому какие претензии? Ну а что касается вот Европы, то я думаю, что Украина должна использовать вот это все для того, чтобы подчеркивать еще раз коварство и лукавство Москвы. Что не просто третий энергетический пакет нужно использовать для сертификации этой трубы и для определения функции, для регулирования деятельности этой трубы Северного потока-2. Но и нам нужны реальные предохранители против таких коварных, лукавых шагов. Так, и что это может с Венгрией, быть? Ну я говорил уже в эфирах у вас, это нужно еще более твердо требовать создания политика правовых механизмов, международно-правовых механизмов в виде соглашений с конкретными странами. У нас есть страны, через которые проходит газ, которые союзники, да, российский газ. Это Германия, вот с Германией в первую очередь, Турция, с Турцией соглашение, Болгария с Болгарией по поводу того, что в случае наступления форс-мажорных обстоятельств они перекрывают трубу. Но мы должны прописать эти обстоятельства. Ну и, конечно же, вот то, что касается бирж, мы должны пересмотреть. Кстати, по поводу политики международно-правовых механизмов. Пан Сергей к нам вернулся. Давайте его подключим, а потом к международно-правовым механизмам вернемся. Пана Сергею. Алло. Да, слушаю вас. Да, слышите сейчас? Алло. Да, сейчас я вас прекрасно. Да, сейчас мы тоже вас прекрасно слышим. Пане Сергею, если я правильно вас поняла, вы говорили о том, что если Европа будет придерживаться норм третьего энергетического пакета, то все же какой-то объем газа через Украину после 2024 года сохранится. Правильно я вас поняла? Да, высока вероятность, что да, будет сохранен объем газа через наши на минимальном уровне, но он, в принципе, и сейчас на минимальном уровне. А скажите, а если мы говорим о том, что сегодня Россия уже шантажирует Европейский Союз и искусственно создает дефицит газа на ее рынке, не может ли это заставить Европу в какой-то степени отказаться от норм третьего энергопакета? Нет, не может. Там подключены, вот это как раз механизм, который зависит практически от всех стран Евросоюза. Там подключились Польша, еще несколько стран категорических противников третьего энергетического пакета. Я думаю, что это позволит додавить сертификацию таким образом, чтобы были распространены требования третьего энергетического пакета на Северный поток-2. Правда, России там будут возможности немножко поманеврировать структурой субъектности, то есть там необходимо будет либо продавать «Газпрому» свою часть акций, либо акции этого самого оператора с СП2, либо подключать независимых поставщиков, каким-то образом там, это маловероятно. Скорее всего, это приведет к сохранению транзита через территорию. Когда примерно может запуститься «Северный поток-2»? Сертификация 6 месяцев. Технически и технологически, скорее всего, «Северный поток» к тому времени будет готов к полноценному запуску. Если запускается «Северный поток-2» и какой-то объем газа через Украину сохраняется, то какой это объем газа? 50%, 20 тысяч кубометров? И сколько Украина потеряет в цифрах? Украина может использовать ГТС в направлении восток-запад для транзита при минимальных объемах 40 миллиардов кубических метров, при нынешних. Тогда есть возможность при эксплуатации в прямом направлении, это восток-запад,
зимой снабжать восток Украины газом. Проблема в том, что там используется замещающая схема, то есть у нас же хранилище на западе Украины. Если компрессоры создают давление компрессорной станции с востока на запад, то мы не можем с хранилищ поднять газ для восточных регионов. Поэтому отбирается с транзитного объема газ для восточных регионов и компенсируется с хранилищ в такой ситуации. Если же не будет транзита, для этого нужно хотя бы 40 миллиардов. Если их нет, то мы не сможем зимой снабжать наши восточные регионы. И надо будет разворачивать нашу газотранспортную систему на рельс, чтобы это сделать зимой. Поэтому вот минимальный технологический объем газа для нас — это 40 миллиардов кубических метров, это то, что сейчас. Так а где брать после 2024 года половину? Если не будет транзита, надо будет разворачивать наш ВТС в рельсный режим. Если не будет достаточных объемов. Да, я поняла. Это, в принципе, в этом вся фишка. Заключив соглашение, там был практически прекращен транзит через территорию Украины на основании нового соглашения с Венгрией, которое уже начало действовать. И это прямой путь, чтобы мы испытывали серьезные проблемы зимой с газоснабжением Востока. Ну, собственно, в этом проблема, потому что по деньгам мы не проигрываем. Нам будут платить. Но придется нашу систему разворачивать, и тогда мы сами откажемся, получается, от транзита. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чухсаглен, что подключились к нам и ответили на наши вопросы. Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань, був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимира, буквально 30-40 секунд до завершения нашего эфира вы говорили о международных правовых механизмах. Да. Что мы можем использовать? Во время встречи со Штайнмайером президент Зеленский заговорил как раз о необходимости четких международно-правовых механизмах. Я надеюсь, что речь идет как раз о соглашениях, подобных тому, что я говорил. Поэтому я думаю, что этот вопрос нужно решать и оформлять документально в виде обязательного к исполнению документа. И такой обязательный документ становится еще более актуальным в связи с этим венгерско-российским контрактом. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чухсаглен, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Володимир Воля, политолог, эксперт международных питань, был гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 4-5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационно-аналитическая программа «Бугунь». Только в этой студии вас уже поприветствует мой коллега Осман Пашаев. Не пропустите, будет интересно. Коршкенч. А такі речі, як залік по боргах за газ і Чорноморський флот і подібне, вони взагалі недопустимі. Не те, що з точки зору політичної, економічної це безглуздя повне. Але в силу для мене незрозумілих причин Україна йшла на це. Грач, який декларував себе 100% проросійським політиком, теж зустрічався постійно з Лужковим, домовлявся по будівництву моста. Перше, це їхня була ідея, і вони вдвох і лобіювали цей міст будувати, Кримський міст. Самое главное,
что Украина ничего не делала для того, чтобы украинизировать Крым. Это самое главное и самое важное. Ни одно государство, которое смиряется с оккупацией, захватом своей территории, оно не имеет своего будущего. Оно должно приложить все усилия для того, чтобы освободить Крым. Biz sizlerle beraber şimdi Ayseres koyuna geliyoruz. Ayseres, Ayseres. Baba dedelerim koyları, sülalemizin koyu, tarihi koy. Bismillah. Bütün bizim tarihimiz bu terekte oturuyor. Babam elimden tutup bu terekin etrafında aylanıp koştururlar. Darmadağın koyumuz. Bu yerde ne eski evler kaldı, bozdular. Özlerine ev yaptılar. Bu cami Ayseres camisi. Bu camiyi Ayseresler nettiği vakti birincide bu camiyi kurdular. Halk çoklanan son ikinci camiyi kurup başladılar yukarı mahallede. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening Kırımım. Hayırlı akşamlar ATR'de bugün yani bugün sizin 3 saat devamında akşam olacağım saat 6'dan 9'a kadar 3 bölümümüz var. İkinci bölükte Japon asıllı bir zanaatdaşımız Kirano Takashi Kırım Tatar tilini popülerleştirgen, o da Kırım Tatarcan öğrengen bir misafirimiz olacak. Üçüncü bölükte Raban Besmertin belli Ukrayna siyasetçisi bir saat devamında, işte 45 dakika devamında. Onunla laf edeceğimiz bu bölükte ise bayağı çok misafirlerimiz olacak. Esas Ukrayna'nın mühim meselelerinden biri bugün 284 reyden yukarı şura ki o reysini eskiden Sluga Narodu'nun temsilcisi Dmitry Razumkov'un işten çıkardı. Bunu müzakere edeceğiz ama başında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin
reis muavini İlmi Umerov, bizim esas sualımızdan biri siyasi mevzular. Nariman Cilal'ın tutuklanğanı endi 2 ay, ikinci ay süre, ikinci ay başladı, bir ay oldu. Onunla beraber Ahtemov kardeşler, Aziz'den Assam, onlar da tutuklandı. Bu sentyabrın başındaki incelemeleri sırasında İlmi Ağa bizden canlı yayında. Hayırlı akşamlar İlmi Ağa. Sağ olun. İlmi Ağa esas Kırım'dan böyle pek açık aydın aytılmay ama Kırım'dakiler Kiev'deki seslerin az olması diler. Kiev'den hiçbir şey belli olmay nasıl sürecek bu işte tutuklanmaların meselesi bir taraftan, ikinci taraftan da aytılacak şeyler aytıldı. Yapılacak şeyler de zor anlamağa daha ne yapmak mümkün. Herkesi şandı bu Putin Erdoğan'ın görüşmesinde neticeler hala da belli değil. Ne belli, ne yapmak gerek, ne Kırım'dakilerge ne aytmağa mümkün, nasıl anlatmağa mümkün bugünkü Ukrayna'nın davranışını. Nasıl olsa da yaşayış devam ediyor. Onun için insanlar hareketlerini çaresi olana kadar devam edecekler. Mahkemelerde katlaşacaklar. De belliyim. Çünkü hareketimizi toxtatmak olmaz. Nasıl vaziyette olmasan da özünün talaplarını devam etmek borçlusun. Sorğan şeylerimden de birisi işte bu Erdoğan-Putin görüşmeleri endi bir haftadan ziyade geçti. 29 sentyabr'da. O vakit haftanın sonuna Rifat Ağa'dan da sorğanda daha bir şeyler belli geldi ama en azından Mustafa Han Türkiye'nin bağları var. Meclis içinde bir şeyler belli mi? Koterildi mi bu mesele aslında? Çünkü o vakit onların hiçbir şey anlaşmağanı gibi bir haberler peyda oldu. Şimdi bir hafta geçken son ne belli? Türkiye'nin prezidentinde biz bütün cedvellerin, isteklerimizin verdik. Ama ben belirlegenim, ben öyle duyan laf olmadı. Çünkü olgan olsa ille bir vasıtalardan çıkarıyordu. Demek ki fırsatı olmadı kotermeye bu meselenin. Belki fırsatı olmadı, belki anlaşmadılar. Başka meselelerden zorlansalar, o da bu meselenin çetke koymaya mecbur etkendir. Çok varyantlar olabilir ama yazıklar olsun bir adım aldığına daha atıp olamadık. Tek bilemiz işte yakalananlarını, bizim bağların advokatlardan malumat alamız nasıl onların ahvalları, vaziyet etraflarında nasıl, ondan çok bir şey aytıp olamayım. Suallerimden biri de bu esas umumi siyasi suallerin biridir. 2018 senesi Amerika'nın büyük elçisi bir Ukraynskaya Pravda neşrimizge büyük intervyu vergende bayağı insanlar kuskendi. O vakta Amerika büyük elçisi böyle sözler dedi. Kırım'ın işgalden kurtulması belki Baltiya gibi sabırlı olmak gerek. Baltiya 50 yıl bekledi. O vakta herkes derdi bu. Aklıma ama meclis reisi bu Rifat Çubarov da Mustafa Cemilov da aytqanda yok o sürmez 50 yıl o tezci olur, dağılır, biter, olur başkalar sanksiyalar şeyler. Yavaş yavaş bu 50 yıl meselesi, bu Kırım'ın boşaltılması tek Rusya'nın dağılmasının belki fırsatlar peyda olacak. Bakın, Vitautas Landsbergis 90'ların işte Bustahil Litva'nın birinci parlament reisi, Kırım Tatarlarga yakın bir siyasetçi, Rusya'ya karşı olan bir siyasetçi. Siz de aklınızda vardır Vitautas Landsbergis. O da intervyusunda, sonki intervyusunda dedi, işte tek Rusya'nın dağılması böyle fırsatlar Ukrayna'ya verecek. Kırım'ı işgalden kurtarmak için. Böyleden anlamız yavaş yavaş dünya alışmaya başlıyor bu uzun sürecek bir işgalge
Buna ne siz dersiniz? Meclisin stratejisi değişecek mi? Milletke nasıl sözlerden çıkmak gerek olacak? Bu alışkanlık endi bütün dünyada peyda olan son. Azıcık milletimizin içinde de alışıp başlayırlar. Ama alışmak o desteklemek değil. Ben eminim özüm milletim hakkında tek yaxşı sözler aytıp olam. Eminim fikirleri değişmez. Bekim hareketleri o yaşayışta bir şey etip çaresini tapmak için alışmak gerek vaziyette adamlar. Ama 50 yıl hakkında böyle aytarım. Birinci yıl devamında bu sualini bergen olsanız ben aytar edim 1,5-2 yılda bitecek. Şimdi 8. yıl kite ben bir şey aytıp olamayım. Ne kadar devam olacak. Ama Rusya dağılsa fırsat olacak aldığımızda ben de o fikrin çok aytam. Ben özüm de çok aytam bunu. Ama almak gerek ki millet bekliyor. Rusya dağılmasa yaşayış nasıl sürmek gerek? Bütün şimdi evet alışkanlıktan beraber umutlar da kayıp ola. Yani umutlar bir yavaş yavaş kayıp oldu. Başında belki çoksun içinde umut var idi uzun has sürmez. Şimdi umutlar kalmasa yaşayışın başkaca davranmak gerek. Değil mi? Millet bir şey duymak gerek nasıl yaşayacak. Nasıl olsa da bir şeyini anlamak gerek. Bu meselenin anahtarı bizim elimizde değil. Putin'in elinde. Putin öz siyasetini alıp bargan devirde mesele çözülür dep umut etip olamayın. Çok sağ olunuz bizim birinci saatimizin bugün akşam saatimizin konuşmasında canlı yayında meclis reisinin muavini İlmi Гаумєров hoş oldu. Я українською підсумую про те, що ми говорили про те, що навіть там 3 роки тому, коли посолка Сполучених Штатів Америки в Україні в інтерв'ю «Українській правді» говорила про що звільнення з Криму, можливо, триватиме так само, як звільнення країн Балтії впродовж 50 років. Багато хто обурювався тим терміном, який дипломатична представниця Сполучених Штатів говорила, що нема часу і для кримських татар, які живуть в окупації, чекати 50 років, бо це шлях до асиміляція, але потрохи ми бачимо все більше і більше слів про те, що це буде довготривалий процес, визначення довготривалості ми чули на кримській платформі від міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу. Окрім того, інтерв'ю екс-голови парламенту Литви Вітаутаса Ландсбергіса, це легендарний голова Сейму Литовського на початку відновлення Литовської незалежності 91-го року. І він в інтерв'ю українській газеті «День» сказав, що розвал Росії – це єдина можливість Україні повернути під свій контроль анексований Крим. Давайте послухаємо цитату. Росія розвалиться, тому що всі імперії мають свій кінець. Росія вже двічі розвалювалася і розвалиться втретє. Тим більше, коли імперія кривава, насильницька, яку не люблять народи і не хочуть її. Тому це лише питання часу. Ну і на слова литовського політика відреагував окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Ось що він сказав на слова Ландсбергіса про розпад Росії, повернення Криму під контроль України. Очередное высказывание из серии «Дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир. Поэтому вместо того, чтобы гадать о будущем России, лучше литовскому фантазеру подумать о состоянии своей страны. Ну, і зараз я коротко перекладу слова Ільми Омєрова, останні слова, які були наживо в нашому ефірі. Він сказав, якби ви раніше мене спитали про
Цю окупацію вона протримує рік-півтора, сказав Умєров, але зараз він також каже, що, можливо, треба дійсно звикати до того, що це буде довготривалий процес. Тим не менше, Умєров вірить, що кримські татари не будуть підтримувати окупацію навіть в разі визнання факту, що процес звільнення може затягнутися на десятиріччя. І ми повертаємося до українських тем. Головна тема тут, в Україні, в материковій частині, це парламентська політична тема звільнення з посади голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. У нас на прямому зв'язку депутатка з фракції монобільшості Ольга Василевська-Смаглюк. Доброго вечора, пані Ольга. Добрий вечір, Руслан. Я як до колеги, яка пам'ятає як журналіст всі часи протистояння між президентською гілкою і головою парламенту. В країні різне бувало, і була співпраця протестуючих Кучми і Мороза, був так званий переворот, коли Ткаченка зняли з посади і став Плющ. Але все це трошки нагадує все ж таки концентрацію влади і те, що ми бачили двічі, концентрацію президентської влади. Чи як представниці монобільшості, чи вбачаєте ви в цих подіях цю концентрацію з боку президентської гілки? Почули моє запитання? Так, да, я почула, частково зв'язок переривається. Ну, тут залежить від того, як подивитись на цю ситуацію. Хтось вбачає концентрацію, хтось вбачає навпаки те, що зосереджується влада на певних питаннях, які турбують людей. Насправді я проти дисбалансу у владі, я за синхронну роботу всіх гілок в напрямку чудового майбутнього. І з огляду на те, що ми визначилися нарешті з нашими пріоритетами як монобільшість, тому і, власне, нам не можна зараз роззосереджувати свої зусилля. Я поважаю Дмитра Олександровича Разумкова, вважаю його дуже-дуже талановитим спікером, людиною, яка була на своєму місці. І якби в мене була можливість знову ж таки проголосувати за когось із членів нашої монобільшості на посаду спікера Верховної Ради, я б обрала Разумкова. Але, на жаль, чи, можливо, на щастя для Дмитра Олександровича, він обрав інший шлях, і він зараз працює над своїми пріоритетами і своїми завданнями, які, на жаль, не збігаються з тим, що ми, як монобільшість, бачимо. Тому сталося те, що сталося. В цьому великої трагедії я не бачу. Я не вбачаю ні в якому разі жодних передумов до перевиборів, розпуску Верховної Ради. Я думаю, що ми врешті-решт, як із монобільшості, перейшли в певний працю в коаліції з іншими фракціями. Добре це чи погано, покаже час. Друге питання політичне, можливо, як на вашу думку, ви всередині все ж таки фракції, але я вас попрошу подивитися на це зовні, якщо це можливо, за 2,5 роки нової влади зникли перші особи. Я про кого кажу? Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і перший. Ця посада взагалі не конституційна, можливо, але всі роки ми де-факто знаємо, всі роки незалежності України, голова президентської адміністрації, Офісу президента, як би не назвали секретаріата, був важливою фігурою, і Андрій Богдан. Всі перші особи, які були поруч 2,5 роки тому, тепер їх нема, з Разумковим з усіх гілок зникли. Як, на вашу думку, це буде впливати на сприйняття самої партії? Чи не підтверджуються ці слова Потураєва, можливо, дуже різкі, що всі політичні ніхто, є тільки Зеленський? Ну, дивіться, Османе, якщо ми з вами повернемося до вашого першого запитання про концентрацію влади, то якраз кожна влада, яка концентрує свій вплив, свої зусилля, вона якраз і береже всіх, з ким прийшла. Тому отут це питання виживання власної влади. Будь-яка книжка з політології або з філософії політичної якраз розкаже про те, що всі бережуть своїх у будь-якому разі. Тут ми маємо іншу історію. Я, як ви і просили, як людина
яка намагається відсторонитися від політичної сили і розказати, як це виглядає ззовні. Навпаки, позбувається неефективних людей. Я вважаю, що це добре, тому що ви ж знаєте, чи читали останні дослідження про те, що якщо в певній компанії є люди, які щось саботують або песимістично до чогось ставляться, то результат цього впливає на всю команду. Для того, щоб не було в нас таких певних осіб, які або мають інші погляди, або песимістично ставляться до наших цілей, ми їх позбуваємося. Але ви зараз наводите, пані Ольго, приклад з корпоративної культури. І дійсно в корпоративній культурі, можливо, ефективний менеджмент саме так сприймається. Політична культура, коли її плутають з корпоративною, є дійсно в світі є приклади успіхів, коли політична культура поєднувалася з корпоративною. І це там приклад того ж Сінгапуру, але в Європі інший приклад корпоративної культури у владі – це приклад Орбана в Угорщині. Тому не боїтеся, що ви зараз так відверто порівнюєте політику з корпоративними культурами? Періодично переривається зв'язок, я не зовсім добре чую, але з того, що я почула, ви вважаєте, що корпоративні цінності не можна переносити на командну роботу в політиці. Ну, я запитую, чи можна? Я вважаю, що можна, тому що і там працюють на результат. Дякую вам. Це була Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України, яка прокоментувала нам останні події, які відбувалися у Верховній Раді. Останні події – це 284 голоси, з якими Верховна Рада відправила у відставку першого голову в цьому скликанні парламенту Дмитра Разумкова, і тепер завтра буде обирати з-поміж 3 кандидатів. 3 кандидати – це Руслан Стефанчук, чинний перший заступник голови Верховної Ради України. Також є Зінкевич, представниця з Європейської солідарності, і загалом є 3 представника, які будуть брати в цьому участь. Було 5. Геолі Рос і Железняк, наскільки я розумію, зняли свої кандидатури з цього голосування. Ми чекаємо на коментарі і інших депутатів. Зараз маємо, принаймні очікуємо Федора Веніславського, народного депутата України зі «Слуги народу», і він же є представником президента України в Конституційному суді. А поки будемо чекати на ці голоси, згадаємо, як це було. Народні депутати проголосували за відставку, але представники 3 фракцій – «Батьківщина», ОПЗЖ і «Євросолідарності» висловили впевненість, що побачать Разумкова як самостійного політика в наступному складі Верховної Ради України, на відміну від «Слуги народу». Політики додали, що вони вдячні Разумкову, і сесійна зала парламенту замітно поріділа, коли почали ставити запитання колишньому голові Верховної Ради. У нас є цитата. На жаль, сьогодні в цій залі я бачу вже інші очі. Вони сильно змінилися. Весь цей час я намагався зробити, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Якщо ми повернемося до принципів, то принцип демократії, до якого ми йшли, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону змінився на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям усе, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом «нічого страшного, у кожного ФОПу вони є». Хоча ми бачили щойно в ефірі, як депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк подякувала Дмитру Разумкову і сказала, що він був на своєму місці. Якби була нагода голосувати за нього, вона ще раз проголосувала за Дмитра Разумкова. Тим не менше, публічно представник фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко насварив Разумкова з трибуни Верховної Ради. Треба додати, що Олександра Корнієнка розглядають в разі обрання Руслана Стефанчука головою Верховної Ради. На його місце першого голови. Цю посаду «Слуга народу» не збирається позбуватися і віддавати комусь з колег іншої фракції. От саме Олександр Корнієнко і вбачають першим заступником голови Верховної Ради.
Ми не маємо у таких справах, у таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтеся це робити. Тому тут питання, чи можемо ми після цієї процедури залишитися. Скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що всі ці люди у цій залі вам довіряли 2 роки, але зараз ми не можемо вам довіряти. Цієї довіри немає. Ну і дуже розділилися голоси такої молодої, гордої, але вже безрейтингової фракції, як «Голосу», яка зазнала сильної кризи після відходу Вакарчука, яка фактично в парламенті розділилася навпіл. Так от та частина, яка перемогла всередині «Голосу», це пані Рудик і її колега Железняк, вони були проти зміни голови Верховної Ради обрання відставки, а інша частина, яка називається «Справедливість», її 6 депутатів проголосували за відставку. Ця частина її координує Олександра Устімова, відома активістка до парламенту, антикорупціонерка. В тій же частині Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанішина, досить знайомі, відомі і активні депутати по парламентській частині, по заявам в трибуни, по соціальних мережах. Але офіційно «Голос», тобто більшість його не підтримала цю відставку. «Голос», от їхні заяви разом з іншими представниками демократичної опозиції, намагалися завадити незаконній відставці голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. І у нас є цитата від «Голосу». Депутати, які голосували за звільнення Дмитра Разумкова, свідомо пішли на порушення закону. Ми ж у «Голосі» вважаємо, що відставка спікера – це відверта і цинічна руйнація парламентаризму. При цьому ми твердо переконані, що питання не в особі спікера, а в дотриманні парламентом українського законодавства. За той тиждень, коли Разумков був на лікарняному, депутати побачили, що буде після його відставки. Лояльний до Офісу президента віце-спікер просто переламав парламент через коліно. І вже на прямому зв'язку народний депутат України Федір Веніславський. Він є представником президента у Конституційному суді. Доброго вечора, пане Федоре. Я спочатку спитаю вас, але я так розумію, треба все ж таки уточнювати по фракції. Ви голосували за відставку Дмитра Разумкова? Так. Голосували. Ваша колега щойно, Ольга Василевська-Смаглюк, сказала це і навела це приклад корпоративного менеджменту, коли хтось є неефективним, але хтось стає на заваді таких рішень або песимістично ставиться до якихось ініціатив. Треба позбуватися цієї людини в команді, і це є ознакою ефективного рішення. І трошки мене насторожило, що приклади корпоративної культури вносяться як аргументація до державної влади. Ми знаємо, що багато прикладів, коли спікери і президенти, їхні думки не завжди збігаються. В історії України навіть Мороз, Кучма домоглися ухвалення Конституції України складного питання, будучи на різних абсолютно діаметрально протилежних політичних позиціях. На вашу думку, чи це доречно корпоративну культуру вносити до політичного життя? Ну, я би в даному випадку не говорив про те, що мова йде про корпоративну культуру управління Верховної Ради України. Більше мова йде про порушення з боку пана Разумкова, незважаючи на те, що він був дійсно членом нашої команди, але все ж таки він порушував закон України про регламент достатньо багато разів. І я вам можу навести на сьогоднішнє голосування. Воно є для мене абсолютно показовим, тому що я особисто запропонував продовжити змінити розгляд питання на сьогоднішньому засіданні парламенту і до закінчення розгляду постанови 5079. Але пан Разумков, всупереч будь-яким нормам регламенту, за великою рахункою з власного бажання сказав, що я ставлю на голосування лише частину пропозиції, яку вніс народний депутат Веніславський. Тобто це приклад якраз того, що пан Разумков дуже так віртуозно жонглює тими нормами регламенту, які йому видаються потрібними, і при цьому він на них навіть не посилається. Тому це було, знаєте, таке багатоаспектне рішення нашої політичної сили і тих політичних сил, які підтримали відставку пана Разумкова.
відкликання фактично пана Разумкова. Пан Разумков дійсно був членом нашої команди. Він був делегований фактично нашою політичною силою, оскільки, знаєте, можна по-різному говорити. Він був обраний Верховною Радою, але більшість в Верховній Раді представлена саме партією «Слуга народу». І якби партія «Слуга народу» не делегувала пана Разумкова на цю посаду, він на ній ніколи не був би. І якщо партія «Слуга народу» бачить, що дії спікера йдуть в розріз з програмою діяльності політичної партії, за яку він, власне, і в тому числі потрапив до парламенту, в розріз з програмою діяльності президента України, то це друга складова в цьому пазлі, що стосується відставки пана Разумкова. І третя складова – це те, що він, ну скажімо так, почав відверто вставати в опозиційну, скажімо, нішу по відношенню до нашої політичної сили. Це, звичайно, є неприпустимим, оскільки він був представником нашої політичної сили. Тому ці всі складові, вони в кінцевому результаті дали сьогоднішнє голосування. І я хотів би сказати, що тут, знаєте, можна досить багато звинувачень говорити, що пана Разумкова було звільнено чи відкликано з посади з порушенням норм закону. Так я хочу сказати, що жодна норма закону про регламент Верховної Ради України при відкликанні пана Разумкова порушена не була. Є ініціатива, яка ініційована більш ніж 150 народними депутатами. Це абсолютно відповідає нормам регламенту. Є необхідність розглянути питання про відставку пана Разумкова, є імперативна норма регламенту. Не пізніше, ніж на 10-й день з дня внесення до порядку денного цього питання. А оскільки наступний пленарний тиждень у нас комітетський, не планується взагалі пленарних засідань, то встигнути виконати імперативну норму регламенту інакше, як поставити голосування про відкликання пана Разумкова на цьому пленарному тижні, в принципі, у нас варіантів не було. І більше того, звіт Рахункової палати було надано вівторок, тобто за 2 дні до голосування. Звіт пана Разумкова також було надано своєчасно. В даному випадку говорити про те, що якісь були порушені норми регламенту, точно не варто. Тим більше, що Верховна Рада фактично визначилася, що всі необхідні дії мають бути вчинені у визначенні законом про регламент строк, проголосувавши пропозицію, що це питання розглядатиметься сьогодні в четвер. Пане Федоре, здається, я жодного питання або докору не було з мого боку про порушення регламенту, бо я чув ваш в ефірі, просто звучало. Я не казав про порушення регламенту жодного разу, тим більше є розуміння, коли є політична воля і є кількість голосів, а в будь-якому разі ця відставка відбудеться. Є зовсім про інше, про корпоративну культуру, да, і привнесення її елементів в політичне життя. Зрозуміло, що приводом стало і це публічне відправлення законопроекту про олігархів до Венеційської комісії, але це, розуміємо, привод. Одного випадку недостатньо для того, щоб розвився великий конфлікт. Я розумію, це почалося давно, коли з'явилися перші ознаки, так скажемо, самостійного політичного життя, на вашу думку, Дмитра Разумкова. Не зовсім так. Це тоді, коли з'явилися перші ознаки, що пан Разумков своїми діями на посаді голови Верховної Ради України, скажімо так, простими словами, починає ставити палки в колеса для реалізації тої передвиборчої програми, завдяки якій і він, власне, потрапив до парламенту. Це було вже, знаєте, почалося це фактично, коли ми голосували земельне законодавство. Потім почалося це тоді, коли пан Разумков, всупереч вимогам нашої політичної сили, не ставив на голосування ті законопроекти, які вимагала наша політична фракція. І в кінцевому результаті це... Які вам не вдавалося внести до сесійної зали, які, на підставі яких, яким законом він заважав заходити в зал? Ви знаєте, я вам скажу, що от у мене особистий приклад, для мене особисто ще стало останньою краплиною того рішення, яке я сьогодні реалізував, натиснувши кнопку «За» відставку пана Разумкова. Це коли він свідомо почав ставити палки в колеса голосуванню за закон про національний супротив. Керівником робочої групи з доопрацювання був особисто я. Лише завдяки тому, що ми змогли виконати, скажімо так, протистояти його певним намаганням зупинити цей процес, цей закон потрапив до залу 16 липня, в останній день попередньої сесії він був проголосований. Для мене це дуже було знаково, коли, знаєте, в воюючій країні національний супротив є дуже важливою складовою системи національної безпеки і оборони, і голова Верховної Ради навмисно, я зараз не можу розказувати всі нюанси, але у нас є в нашій фракції, в керівництва фракції є абсолютно достовірна інформація, що він намагався штучно загальмувати прийняття цього закону.
Якщо це відбувалося так давно, ви кажете, ще з початком ухвалення земельної реформи, то як вирішувалося питання, чи були зустрічі окремі, і чи був якийсь арбітр між тими, хто в Верховній Раді в сесійній залі бачив, як ви кажете, ставить спікер палки в колеса, і намагання бути арбітром між вами, можливо, були зустрічі у президента або у його уповноваженого, у голови Офісу президента. Як це вирішувалося ці майже 2 роки, якщо ви кажете, стільки часу вже це відбувається? Ну, це не 1,5-2 роки, це трошки менше. Спочатку Дмитро Разумков абсолютно діяв у відповідності до передвиборчої програми і нашої політичної сили, і президента, а потім він почав, звичайно, вже трошки по-іншому себе вести, і це стало тут, скажімо, накопичення таких проблем і стало підставою сьогоднішнього голосування. Звичайно, були наради і за участю президента, за участю голови Верховної Ради України, керівництва фракції. На деяких нарадах я був, і воно вже відчувалося, що пан Разумков починає, знаєте, так, себе дещо відокремлювати від нашої політичної сили, завдяки якій, ще раз підкреслюю, він став і народним депутатом, і головою Верховної Ради України. А на вашу думку, це було тоді вже початком його самостійного політичного життя? Чи що спричинило? От ви кажете, спочатку він таким, яким був, а потім почав змінюватися. Раптом нічого ж не буває? Не може так відбутися, що людина прокинулася і сказала: я вже не лібертаріанець Слуги народу, я соціаліст, я не знаю, Ріната Ахметова. От якби. Так же, можете знайти пояснення, що відбулося з паном Разумковим? Ну, я для себе можу знайти пояснення, тому що, на мій погляд, знаєте, коли найближче оточення пана Разумкова починає говорити йому, що ти самодостатній політичний лідер, і ти можеш скласти конкуренцію іншим політичним лідерам національного масштабу, то це вже починає в нього, знаєте, так, поступово починає накопичуватися дійсно усвідомлення, що дійсно я, напевне, став лідером всеукраїнського масштабу. Ну, якщо він так вважає, що він став лідером, в нього є зараз шанс проявити себе в якості лідера всеукраїнського масштабу, перебуваючи поза межами крісла голови Верховної Ради України. А скажіть, будь ласка, як ви ставитеся, ви зрозуміло до монобільшості відноситеся, оця концентрація влади, фактично перетворення країни на президентську республіку, хоча було кілька спроб у нас робити міцнішим парламент, але ми бачимо, що у нас зараз де-факто теж Україна президентська республіка. Чи не лякає вас така концентрація влади? Дивіться, це концентрація влади, яку нам, нашій політичній силі, на чолі з президентом, делегував народ. Тому що він сказав своє слово і на президентських виборах, і на парламентських виборах. І з точки зору зміщення акцентів у прийнятті рішень з парламентсько-президентської на президентсько-парламентську модель, в даному випадку нічого дивного немає. Я про це говорив ще на самому початку існування нашої монобільшості. За великим рахунком, така модель, вона абсолютно нормально діє у Французькій Республіці. Коли більшість в парламенті пропрезидентська, фактично ця республіка стає президентсько-парламентською. Коли парламент в опозиції до президента, акценти зміщуються, і парламент починає більш відігравати таку самостійну стає самостійною противагою політиці президента. В даному випадку у нас дійсно унікальна ситуація, коли є така координація дій, скажімо, між владою законодавчою, владою виконавчою і президентом України. І це саме дозволяє нам ухвалювати ті рішення, ті закони, які, на моє переконання, точно в найближчий час ухвалені не були б. І найбільш показовим для мене, звичайно, є земельна реформа. Після її ухвалення я виступив з трибуни Верховної Ради України, відверто сказав, що, на моє переконання, наш парламент цього скликання війде в історію тим, що він прийняв економічну конституцію. Він фактично заклав підвалини для сучасного, нормального, цивілізаційного, економічного розвитку земельних відносин. І в цьому точно унікальні ситуації, яка стала можливою завдяки синхронним діям уряду, президента і Верховної Ради України. Тому в даному випадку я не можу сказати, що є якісь побоювання щодо надмірної концентрації влади. Це народне волевиявлення, народна довіра до нашої політичної сили, до нашого президента. А далі все складається так, як має бути в нормальній цивілізованій країні, коли йде тісна співпраця, взаємодія всіх гілок державної влади для досягнення того позитивного результату, якого очікують люди.
Пане Федоре, і ніхто не оскаржує, що парламентська більшість і президент отримали на демократичних виборах мандат від народу. Ми кажемо про інше, про те, що розуміння демократії в сьогоднішньому світі – це не тільки диктатура більшості, коли більшість можна отримати на виборах будь-яким способом, але чути меншість. Да? Представницька демократія – це про чутливі речі меншості. От ваші колеги з опозиційних фракцій, в яких нема голосів, аби ухвалювати будь-які рішення, за яке не буде голосувати парламент і «Слуга народу», вони кажуть про те, що стає менше чутно голосів опозиції, що парламент трошки нагадує такий принтер, який це вислов з'явився в Російській Федерації щодо їхнього парламенту. Ми кажемо про це. Не здається вам, що іноді дійсно голосів достатньо і меншість, різну меншість, вона представляє різні спектри і стає все менше і менше чутно. І, можливо, голова Верховної Ради, хоча він був вашим представником, намагався бути рівно віддаленим від всіх політичних сил. Чи ви вважаєте, що в нинішніх умовах голова Верховної Ради не може собі дозволити бути рівно віддаленим і має виконувати волю більшості? Голова Верховної Ради України має бути абсолютно нейтральним по відношенню до всіх політичних сил. І в даному випадку я можу стверджувати, що навряд чи слушні такі претензії з боку наших колег з опозиції, що їм не давали можливості висловитися або їм не давали можливості внести і розглянути свої законопроекти. За великим рахунком, якраз в парламентській залі, в українському парламенті, до сьогоднішнього дня, і я думаю, і після сьогоднішнього дня найбільше чутно опозицію, тому що вона має доступ до в тому числі через законодавчий спам, через різні положення регламенту, які дозволяють їй висловлювати свою позицію. Вони вільно висловлюють позицію, і навіть дуже часто вони дозволяють собі, на превеликий жаль, непарламентські звинувачення на адресу президента, на адресу нашої політичної сили, і це для них не має жодних негативних наслідків. Тому перейматися, що демократія в Україні під загрозою, точно немає ніяких підстав. Ну і про те, я прошу кожного депутата, який з самої фракції, подивитися, можливо, якщо це можливо, ззовні на ситуацію за ці трошки за років, 2,5 приходу нової влади до влади. Зникли перші особи, з якими прийшов Зеленський. Це ми кажемо і про прем'єр-міністра Гончарука, і про першого керівника його офісу Богдана, і тепер вже перший номер списку, і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Тобто зникли всі, і це якби підтверджує слова Микити Потураєва в Трускавці, фракції, про те, що в «Слузі народу» всі політично ніхто, і є тільки Зеленський, який всіх привів до влади. Чи, на вашу думку, оце знеособлення всіх депутатів, наскільки, як буде сприйматися виборцями, чи вважаєте взагалі цю ситуацію теж нормальною? Ваше гарне дуже запитання, але треба враховувати, що пан Потураєв сказав ці слова в серпні 2019 року, коли дійсно переважна більшість з наших колег, вона ще не мала жодного досвіду в політичному житті, вона не була взагалі в публічному навіть просторі, вона не була медійно впізнаними людьми. Тобто, за великим рахунком, дійсно, на момент обрання до Верховної Ради України переважна більшість тих колег, які сьогодні вже сформувалися як політики, на той момент вони ще політиками не були. Тому тоді слова пана Потураєва були абсолютно неправильні. Але говорити про те, що хтось знеособлений, ви говорите, і є лише Зеленський, це абсолютно неправильно. Тому що подивіться на склад уряду. В уряді дуже багато тих колег, які раніше були народними депутатами України в нашій політичній силі, в інших органах державної влади. Тобто в даному випадку наша політична сила делегувала своїх представників і до виконавчої влади, і в парламенті, на рівні голів комітетів, заступників голів комітетів, голів підкомітетів, членів парламентської асамблеї НАТО, Євросоюзу і так далі. Ми побачили, що дійсно вже сформувалася нова плеяда, скажімо так, політиків, які вже є в пізнанні, які достатньо фахово представляють Україну і на міжнародній арені, і які достатньо фахово керують, скажімо, тими напрямками, якими їм доручила наша політична сила у парламенті. І якраз в Трускавці, на превеликий жаль, мені за сімейними обставинами не вдалося потрапити до Трускавця, але я дивився ті звіти голів комітетів про досягнення, то я вам хочу сказати, що наша політична сила
дуже багато положень програми передвиборчої вже виконала, і я переконаний, що ми станемо одним із тих, хто виконає практично всю передвиборчу програму за строк своєї каденції. Тому говорити про те, що якісь люди зникають, а якісь з'являються, ну це абсолютно нормальна ситуація. Вона завжди трапляється в будь-якому парламенті будь-якої країни світу. Я, можливо, трошки інакше поставлю запитання. Я вам дійсно, можливо, це було не фахово, бо воно було довге. Є перші особи, які займали ключові посади. Чому я кажу про прем'єр-міністра Гончарука, про голову Верховної Ради Дмитра Разумкова і про керівника Офісу президента, хоча це є не конституційна посада, але я завжди кажу, де-факто всі роки від Кучми до Зеленського це були ключові фігури, як би не називався Офіс президента, секретаріат, адміністрація, тому я в перелік поставив пана Богдана. Всі ці ключові фігури змінилися, а є інші фігури, які, можливо, не такі ключові, але досить близькі. От, скажімо, це група інша, група друзів, там Баканов, Шефір, Єрмак, Стефанчук. Оці, вони зберігаються завжди в команді, а перші особи, вони зникли. Тобто, коло перших осіб, як прем'єр-міністр, голова Верховної Ради і керівник Офісу, їх вже нема. Оце, на вашу думку, якщо подивитися зі сторони, не як зсередини депутати «Слуги народу», а зі сторони, як, на вашу думку, це виглядає? От дивіться, тут знову ж таки, я би не говорив, знаєте, от це певна маніпуляція, що перші особи, там голова Офісу, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, перші вже вони поза командою. Треба розглядати кожну ситуацію окремо. Коли ми говоримо про керівника Офісу президента, то це абсолютно дискреція президента, який призначає, якщо він вважає, що той чи інший керівник є неефективним, він його звільняє. Коли ми говоримо про пана Гончарука, про першого прем'єр-міністра, якого делегувала монобільшість, то якраз пан Гончарук, ну, якби достатньо складно сказати, що він був членом команди, який з самого початку війшов, скажімо, в українську політику. Просто завдяки певним збігам таких обставин його запропонували як керівника, і він став прем'єр-міністром. Але його відправили у відставку Верховна Рада України, тому що побачила, що, на превеликий жаль, ті завдання і ті зобов'язання, які він на себе брав, вони почали з тріском провалюватися. І тому необхідно було дуже своєчасно і швидко змінити цього прем'єр-міністра на більш ефективного, який буде займатися саме виконавчою діяльністю в сфері виконавчої влади, а не іншими питаннями, якими займався пан Гончарук. Що стосується голови Верховної Ради, ми вже про нього сьогодні проговорили. Ну, якщо, знову ж таки, політична сила вважає, що він допустив цілу низку тих обставин, чи вчинив цілу низку певних дій і допустив певні дії, які в сукупності призвели до сьогоднішньої ситуації, ну, абсолютно, знову ж таки, нормальна робоча ситуація. Тобто виходить, що все ж таки в чинному політичному житті України оце коло друзів, однодумців, воно ефективніше, ніж коло однопартійців, можна так сказати, бо якби виходить, що ідеології партійної або не склалося, або ще вона складно сприймається, да, і вони всі позникали. Ви так сказали, Гончарук чимось займався? От одразу хотілося уточнююче запитання, чим же таким займався Гончарук? Ну, я маю на увазі, ми почули такими популістськими речами, які він хотів продемонструвати свою європейську орієнтацію, але, на превеликий жаль, безпосередніми своїми функціональними обов'язками, як прем'єр-міністр, економікою, якою він мав займатися, він практично не займався і показав, що він достатньо неефективний прем'єр-міністр України. А що говорити про коло друзів? Дивіться, ви знаєте, ви ставите маніпулятивні запитання, тому що всі рішення приймаються більшістю в парламенті. Сьогодні 284 голоси висловилися за відставку пана Разумкова. Тобто в нього, напевне, до нього претензії не лише в нашої політичної сили, але й в трьох інших, які проголосували за його відставку, чи в трьох, чи майже в чотирьох інших. Тому абсолютно нормальна робоча ситуація, коли голова Верховної Ради України допускає ті дії і ті вчинки, які не поділяє і ні його політична сила, ні інші політичні сили, вони згуртовуються і ставлять іншого голову Верховної Ради України. Тому абсолютно нормально. Останнє моє запитання, не сприймайте це як маніпуляцію, все ж таки мої запитання чіткі, і у вас є можливість на них відповідати, як про друзів, і я їх перелічував їх по прізвищах, тому це без натяків, а абсолютно чіткий перелік людей, яких я налічував і згрупував в дві частини. Перші особи, так чи інакше, вони перші особи, конституційно перші особи, друзі, це загальновідомі факти друзі, тому про це, я зараз про інше. Чи та кількість людей,
які вже були за ці роки виключені або розійшлися по ті шляхи зі «Слугою народу». Чи достатньо їх буде для формування вже окремої політичної сили, на вашу думку? Я думаю, що, знаєте, враховуючи те, що ті, кого ми вже виключили, вони себе знайшли більшість в інших політичних силах в силу різних причин і різних мотивів, в тому числі там не завжди зрозумілих або навпаки завжди зрозумілих, то навряд чи можна прогнозувати, що ті члени колишньої нашої команди на сьогоднішній день спроможні створити нову політичну силу, яка буде представлена в нашому парламенті. Я думаю, цього навряд чи варто очікувати. Дякую. Це був Федір Веніславський, народний депутат України «Слуга народу» і постійний представник президента України в Конституційному суді. Обговорювали, от бачите, обговорювали всі 2,5 роки і потрохи втрати навіть перших осіб «Слуги народу» в формації 19-го року. І ми бачимо на 21-й рік вже з того оточення, яке було найближчим, а якщо не вважати друзів президента, найближчим політичним оточенням, вже майже нікого не залишилося, поступово зникли і Олексій Гончарук, прем'єр-міністр, і перший голова Офісу Андрій Богдан. І вже сьогодні ми побачили відставку Дмитра Разумкова, людина, яка була вважалася політтехнологом цієї політичної сили, була першим номером списку на цих переможних виборах, тріумфальних виборах для «Слуги народу» в 2019 році, коли вона завела в парламент і по партійних списках, і по мажоритарних таку кількість людей, що у нас з'явилося в Україні поняття монобільшість, кількість депутатів. Це за всі роки української незалежності жодна, здається, окрім комуністичної Верховної Ради зразка 90-го року, а жодна далі на загальних виборах політична сила не здобувала таку переконливу більшість, як «Слуга народу». І от перші особи, вони, можна сказати, вже зникли, залишився Зеленський, хоча от його представники його політичної сили вважають, що ці запитання про зникнення політичних соратників і зберігання друзів, групи друзів на таких посадах, як і Баканов, і брати Шефіри, і Єрмак. І от зараз ми, скоріш за все, побачимо головою Верховної Ради завтра, скоріш за все, ймовірно, оберуть першого віце-спікера Руслана Стефанчука. Це все група, і інша група, це група друзів Зеленського. І у нас на прямому зв'язку вже Ніна Южаніна, народна депутатка України, Європейська солідарність, опозиційна фракція, яка не підтримувала відставку Дмитра Разумкова. Доброго вечора, пані Ніна. Доброго вечора. Пані Ніна, от у нас були до вас два представника «Слуги народу». Вони не вбачають в тому, що відбувається, концентрацію влади і перетворення України на таку суто президентську республіку. Є вам, я думаю, що сказати з цього приводу? Ну, не дивно, що вони так говорять. Мені здається, що той тиск, який вони витримують зараз на собі, абсолютно очевидно і ще раз підкреслює про те, що вибудовується єдина влада, і президент бачить в цьому єдину можливість нібито реалізувати свої обіцянки. Ну так не буває, в жодній країні не буває. У нас різні гілки влади, і парламент має працювати незалежно, зважено, представляти інтереси, можливо, відстоювати і якби наполягати на реалізації норми щодо програми президента. Але це має бути в регламентний спосіб і з можливостями для всіх інших представників людей, які також обрані на виборах у 2019 році. Абсолютно очевидно, що ми не можемо там говорити про те, що «Слуги народу» не мали право відкликати Разумкова з посади. Вони мали право, але мене страшить наше майбутнє роботи нашого парламенту, тому що абсолютно очевидно, що навіть презентуючи себе, Стефанчук говорив про деякі речі, які мене насторожують. А це саме внесення змін. Одразу, що саме вас насторожує? Він саме проговорив про те, що необхідно внести зміни в регламент роботи Верховної Ради для того, щоб нарешті вони мали змогу швидко приймати законодавчі ініціативи, чи то Офісу президента, чи то уряду, я навіть не знаю. І вони впевнені, що саме зміна регламенту – це перше завдання, яке лежить перед ними.
Це стосується і, як вони називають, поправочний спам. Я, до речі, вперше почула цей вислів в цьому парламенті 9-го скликання від «Слуг народу». Мені здавалось, що принижувати і недооцінювати ініціативи народних депутатів – це взагалі недопустимо. Але монобільшість вважає, що їм народ дав мандат перебудувати країну без врахування тих інституцій, які представляють, по суті, державу. Вони їх руйнують, і це дуже швидко робиться. І тому наслідки маємо такі сьогодні, що економіка знаходиться в найдепресивнішому стані, а вірніше, сьогодні зранку вже закрилися великі виробництва, які точно очікували від Верховної Ради кардинальних змін. Натомість ми очікуємо на зміну роботи Верховної Ради в гірших традиціях. Це навіть складно уявити, до чого зараз можуть дійти «Слуги народу» з покорним Стефанчуком. Пані Ніно, от я поставлю одне питання, яке можливо зовсім не стосується сьогоднішніх подій з відставкою голови Верховної Ради, але це стосується сотень тисяч людей, які зараз вишукувалися до ЦНАПів, нотаріусів, державних реєстраторів. Це те, що в липні влада зобов'язала на вимогу міжнародного співтовариства по боротьбі з відмиванням коштів всіх і громадські організації, і невеличкі компанії, де засновниками є винятково фізичні особи, здати таку декларацію про кінцевих бенефіціарів, або всіх очікують штрафи від 17 до 51 тисячі гривень. Зміни поки не внесені, всі кажуть, що в комітеті вони пройшли, зміни, щоб відтермінувати здачу. Відтермінування може бути. Я хочу до вас, як до економіста, який сенс, ми в громадській організації навіть не будемо обговорювати, це взагалі нонсенс визначати бенефіціарів громадських організацій, тоді їх треба позбувати статусу громадської організації, інакше це якийсь оксюморон, вигадка українська. По-друге, навіщо невеличкі компанії, це можуть бути приватні підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю. Якщо в них немає оцих матрьошок з інших юросіб, коли втрачаються фізособи, і коли є коло з фізичних осіб засновників, навіщо всіх вишикувати в черги, подавати звіти, якщо і так відомо, хто в яких частках. Будь-який реєстр, будь-який сервіс, який контроль показує фактично, хто є кінцевими бенефіціарами в таких випадках. Я, по-перше, дякую, що ви так добре розібралися в цій проблемі. Насправді це наслідки антиреформ, які проведені цією владою. Ви ж зрозумієте, що норми цього закону проголосовані ще в грудні 2019 року. І тільки в липні місяці 2021-го вийшли підзаконні нормативні документи, які якраз і дали можливість уже подавати ці відомості суб'єктам господарювання всіх форм власності, і в тому числі громадських організацій. Це означає, що реалізація цих норм, навіть написання правил виконання цих норм було складним, і тому затягнулося на такий величезний час. Приймаючи саме норму про те, що протягом 3 місяців всі мають подати цю структуру власності з визначенням впливу і кінцевих бенефіціарів з подачею копій документів по ним, означало, що ніхто не думав, що це означає насправді. До чого це може призвести? Кому потрібні ці документи? Можливо, у державного реєстратора вже є ці документи. Чи потрібно подавати повторно ці документи? Величезна кіпа питань, які виникають в цьому випадку. Хотіла би звернутися до вас і до всіх глядачів телеканалу про те, що насправді ми сьогодні говорили з представниками із «Слуг народу» в парламенті, що завтра, десь серед перших, після закінчення обговорення кандидатур на посаду голови Верховної Ради, буде розглядатися проект закону 5807, і він буде стосуватись того, щоб на сьогодні прийняти його, вірніше завтра прийняти його за основу і в цілому, з відтермінуванням терміну подачі цих даних на 1 рік. А потім уже по суті
пізніше іншим проектом закону прибрати ті недолугі норми, які не мають ніякого логічного пояснення і необхідності ні для країни, ні для проведення ідентифікації, яку має виконати державний реєстратор в рамках закону про відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом. І є шанс, що компанії, де винятково фізособи, засновники або громадські організації, благодійні фонди, де все з фізосіб, оце приберуть і залишать це для тих, у кого там втрачається розуміння у реєстратора, хто там кінцевий бенефіціар. Так я розумію? Є шанс. Ми про це говорили сьогодні, і це підтверджують автори із «Слуг народу», які будуть в подальшому просувати, подавати цей текст. Зараз головне зупинити закінчення терміну і нарахування штрафів. Дякую. Ніна Южаніна, народна депутатка України «Європейська солідарність», коментувала не тільки відставку голови Верховної Ради України, а також це питання, яке цікавить сотні тисяч українців, які вишукувалися в чергах в СНАПах з подачею цієї структури власності і кінцевих бенефіціарів. Завтра в парламенті обіцяють принаймні відтермінувати застосування штрафів і термін подачі документів. Ми з вами зустрінемося тут, в цій студії, після новин з Аман. І чекайте на Хірана Такаші, японця, який вчить кримськотатарську мову. Biz sizlerle beraber şimdi Ayseres koyuna kelyapırmız. Ayseres, Ayseres. Baba dedelerim koyları, sülalemizin koyu, tarihi koy. Bismillah. Bütün bizim tarihimiz bu terekte oturuyor. Babam elimden tutup bu terekin etrafında aylanıp koştururlar. Darmadağın koyumuz. Bu yerde ne eski evler kaldı, bozdular. Özlerine ev yaptılar. Bu cami Ayseres Camisi. Bu camiyi Ayseresliler nettiği vakti birincide bu camiyi kurdular. Halk çoklanan son ikinci camiyi kurup başladılar yukarı mahallede. З так званими свідками зв'язку немає, а речові докази досі не знайшлися. Окупаційний міський суд Армянська вкотре розглядав справу проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Мали допитати російського прикордонника Коновалова, який раніше підтвердив, що Мустафа Джемілєв не перетинав так званого держкордону 3 травня 2014 року. Втім, він так і не з'явився на засідання. За словами адвоката Миколи Полозова, Коновалова відправили на службу до окупованого грузинського регіону Південна Осетія. Також не з'явився Сергій Абісов, який навесні 2014 року очолював окупаційний МВС Криму. Невідома і доля речових доказів. Карабін, гільза та патрони нібито зберігалися в окупаційному управлінні МВС, але там їх знайти не можуть. Також прокурор приобщил к бумагу о том, что прокуратура по своей линии также разыскивает эти вещдоки, как в том стихотворении «Ищет пожарные, ищет милиция». Но, к сожалению, до сих пор вещественные доказательства не нашлись. Кроме того, защита заявила ходатайство об истребовании из МВД по Республике Крым анкетных данных Абисова, поскольку тот номер телефона, который был у суда, не отвечает. Иными словами, потенциальный свидетель Абисов
скрывается от российского правосудия и не хочет помочь в установлении истины по этому делу. У квітні минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у спробі незаконного перетину так званого держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонщини. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. В СІЗО щонайменше до 30 січня наступного року окупаційний Київський райсуд Сімферополя продовжив арешти мами із Строганівки Раїфу Февзієву. Його через нібито причетність до Хізбут Тахрір окупанти звинувачують у тероризмі. На думку окупантів, Февзієва слід тримати в ізоляторі, бо він нібито може тиснути на свідків, проходить за тяжкою статтею і до всього є українським громадянином. Все стандартно, никаких фактических доказательств следователям предоставлено не было. Мы, как защита, и сам Раиф были против удовлетворения данного ходатайства в связи с тем, что данное ходатайство ничем не обосновано. Всего лишь фантазія слідувателя. Також на 3 місяці до 11 січня продовжили арешт Рустему Таїрову. Таке рішення окупаційного Ленінського райсуду Севастополя. Захист клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, але окупаційний суддя відмовив. Также у него имеются жалобы на боли в зубах. К сожалению, он написал заявление, которое уже 2 недели рассматривают. Рустема Таїрова, Раїфа Февзієва, Рустема Мурасова, Завура Абдулаєва та Джебара Бікірова окупанти затримали в серпні після масових облаг в оселях кримських татар у Симферопольському та Бахчисарайському районах та в передмістях Севастополя. 5 кримських татар окупанти звинувачують у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади спікера. За це проголосували 284 нардепи. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко публічно відчитав спікера, заявивши, що той вже не є членом партії і що до його роботи є безліч питань. Ми не маємо в таких справах, в таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтесь вже це робити. Тому тут питання, чи зможемо ми після цієї процедури залишитись, скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а просто так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що ці всі люди, які тут присутні в залі, вони вам довіряли 2 роки і довіряли тому кожному разу, коли ви казали, прошу підтримати та голосувати. Але зараз ми вже не можемо вам цьому довіряти, цієї довіри немає, тому ми просимо пересісти в зал і разом з нами слухати наступного голову Верховної Ради. Дмитро Разумков опонував «Слугам». З трибуни він заявив, що у 2019 році «Слуга народу» йшла на вибори не за посадами і за грошима, а для того, щоб змінити країну на краще з гарними, щирими принципами, яким повірили люди. Але, на жаль, це вже не так, заявив Разумков. Весь цей час я намагався робити так, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Не гарними назвами та гаслами, за якими дуже часто ховаються неправильні, незаконні речі, а реальністю. Але якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом «нічого страшного, у кожного ФОПу вони є». Сьогодні дуже багато бруду. Я ніколи не плив за течією, в 2019 році це не робив і сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує самоповаги, гідності, а головне, вона не вартує довіри людей.
Офшори нардепа з групи «За майбутнє» Олександра Гереги пов'язані з його бізнесом в окупованому Криму. Журналісти, які працювали над проєктом Pandora Papers, виявили цілу мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату України. Одна з них, Edelagor Enterprises Limited, володіє найбільшою мережою гіпермаркетів в окупованому Криму «Нова Центр». До окупації півострова це були гіпермаркети «Епіцентр», якими володіє подружжя Герег. Саме завдяки витоку Pandora Papers вдалося з'ясувати, що Олександр та Галина Гереги мали безпосередній стосунок до торгівлі будматеріалами в Криму вже після окупації півострова. Вони були бенефіціарами кіпрської компанії Edelagor Enterprises Limited у 2015-му та проводили фінансові операції із відомими раніше компаніями Гереги щонайменше до 2019 року. Водночас Олександр Герега на запитання Слідство.Інфо відповів, що жодного бізнесу у Криму не веде. За його словами, контроль над епіцентром в Криму був втрачений після його окупації. Він також заперечив належність Edelagor Enterprises до групи «Епіцентр». Російські окупанти вчиняли обстріли від Луганщини до Приазов'я. В лавах українського війська без втрат, повідомляють в штабі Об'єднаних сил. Ворог обстріляв оборонців Кримського, Південного, Новолуганського та Нью-Йорка, що на Донеччині. Всюди застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Важкі міномети минулої доби мовчали. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Від початку доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. В Україні нова хвиля епідемії коронавірусу. Зростає рівень госпіталізації та летальність. Понад 15 тисяч випадків ковід і 314 смертей за добу. Найбільше випадків захворювання зареєстрували у Харківській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Зростає кількість хворих на коронавірус у столиці. За добу зафіксували 802 випадки, що є рекордним з 29 квітня. У помаранчевій зоні епідемічної небезпеки перебувають вже 12 регіонів. Тим часом у користувачів застосунку «Дія» на платформі Android з'явилась можливість отримати електронну версію жовтого ковід-сертифікату про щеплення однією дозою вакцини. Для цього треба оновити застосунок «Дія» до останньої версії та авторизуватися в ньому. Потім потрібно натиснути «Послуги», «Ковід-сертифікати», отримати ковід-сертифікати і підписати згоду на передання особистих даних дія-підписом. Згенерувати сертифікат можна в той же день, коли отримали першу дозу вакцини. Для чого потрібен такий сертифікат? Внутрішні ковід-сертифікати, і жовті, і зелені, допоможуть бізнесу продовжувати працювати, а вам відвідувати масові заходи, ходити в спортзали тощо. Щоб його отримати, потрібно стати напроти світла і крутити головою згідно з підказками на екрані. Ваш сертифікат підтягнеться одразу після першої дози вакцини та діятиме 120 днів. Після другої дози повторіть запит, щоб отримати зелений ковід-сертифікат. В окупованому Криму та Севастополі окупанти зафіксували рекордні 669 нових випадків COVID-19. 14 людей від цієї хвороби померли. Захворюваність росте рекордними темпами з неділі. Через це окупаційна влада вводить нові обмеження. Обов'язкова дистанційна робота працівників у віці 65 років і більше. Половина окупаційних чиновників теж будуть працювати вдома. У громадському транспорті скасовується пільговий проїзд для літніх людей. Роботодавців, у яких щеплено менше 80% співробітників, зобов'яжуть за свій рахунок організовувати тестування невакцинованих членів колективу раз у тиждень. Обмеження почнуть діяти з 11 жовтня. Тут, у виноробному регіоні Чилі, вирощують те, що стане ключовим компонентом нової вакцини від COVID-19. І вона буде значно дешевшою аналогів. Йдеться про кору дерева квілая мильна. Ще в давнину корінний народ Мапуче знав про властивості цієї речовини. З кори робили мило і ліки. Також її використовували у створенні дуже ефективної вакцини від лишаю і першої в світі вакцини від малярії. Тепер вже американська компанія Novavax розробляє вакцину від COVID на основі 2 молекул з кори гілок старих дерев в чилійських лісах.
У найближчі кілька років вона хоче зробити мільярди доз препарату, в основному для країн з низьким та середнім рівнем доходів, що зробить її одним з найбільших постачальників вакцини від COVID-19 у світі. Головне питання – скільки дерев квілаї залишається у Чилі? Точних даних поки немає, але багато експертів впевнені, що без плантацій не обійтися. Підприємець Рікардо Сан-Мартін каже, що виробники повинні швидко перемкнутися на молоді дерева з ферм. За моїми оцінками, ще 4 роки тому ми наближалися до межі стійкості виду. Андрес Гонсалес, менеджер Desert King International, єдиний постачальник екстрактів квілаї для Novavax. Він каже, що його компанія зможе зробити досить сировини зі старих дерев для більш ніж 4 мільярдів доз вакцини. Ми відчуваємо свою відповідальність і ми впевнені, що зможемо зробити такий обсяг. Для однієї дози вакцини потрібен приблизно 1 мг екстракту квілаї. Але попит на компонент є і в інших галузях. Крім того, дерева можуть загрожувати пожежа або посуха. Воно почалося, коли всі спали. Землетрус в Пакистані забрав не менше 20 життів. За словами рятувальників, загинули в основному жінки та діти. Понад 200 осіб отримали телесні ушкодження. Землетрус стався в провінції Белуджистан. Епіцентр залягав на глибині 20 кілометрів, приблизно в 100 кілометрах на схід від провінції столиці Кветті. У лікарні міста Харнай зібралися натовпи людей, постраждалі та їхні родичі. Лікарні не встигають надавати допомогу. Близько 3-ї години ночі стався сильний землетрус магнітудою 5,9. У Харнаї загинуло приблизно 13 осіб, ще сотні постраждали. Серйозно постраждалі у лікарні і чекають швидких, щоб їх відвезли до Кветти. Більше сотні глиняних хат обвалилися. Багато будівель пошкоджено, включаючи урядові будівлі. Сотні людей залишилися без даху над головою. Німець Бен'ямін Лист та американець з шотландським корінням Девід Макміллан отримали Нобелівську премію з хімії 2021 року. Вони розробили інструменти для створення молекул, які в майбутньому допоможуть зробити ліки дешевшими і екологічнішими. Вчені розділять приз у 10 мільйонів шведських крон. Це $1 мільйон 140 тисяч доларів. І головне відкриття – асиметричний органокаталіз. Це інструмент синтезування молекул. Довгий час були відомі тільки 2 види каталізаторів – метали і ферменти. Обидва вчених незалежно один від одного відкрили асиметричний органокаталіз, який заснований на невеликих органічних молекулах. Речь идет о разработке того, что называется катализатором. Катализатор – это ускоритель химической реакции, позволяющий ускорить ее, направить ее на создание молекулы, которая вам нужна. Королівська академія заявила, що каталізатори нового покоління безпечніші для навколишнього середовища і дешевше у виробництві. Завдяки їм можна буде створити нові фармацевтичні препарати, пластик, парфумерію та ароматизатори. Их метод позволяет заранее выяснить, какая молекула понадобится для катализации определенной реакции. Можно создавать молекулы, которые не могли сделать раньше, и делать это быстрее и дешевле. У минулому році Нобелівську премію з хімії отримали 2 жінки-вчені за розробку методу редагування генома. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Hayırlı akşamlar. Yayında da 2 saat beraber olacağımız. Bu saatimizde misafirimiz Japon asıllı işdaşımız. Eskiden şimdi de Ukrayna'daki çalışan Japon jurnalisti Hirano Takashi. O yanda misafirimiz 2. saatimizde Роман Безсмертний, Україна сесічі olacak. Українське албараджамас і українською доброго вечора. Ще 2 години ми проведемо разом в ефірі Бугунь на телеканалі АТР. І наш сьогоднішній гість, колега-журналіст Хірано Такаші, який вивчає українську мову, багато років живе в Україні. Про все це будемо говорити. Ти живеш вже тут 13 років. 13-й рік почався. І все почалося з зацікавлення Україною і українською мовою. Так, так. Розкажи про це, як це починалося взагалі, чому Україна? Ну, у дитинстві знайшов одну книжку про Україну, точніше багато країн пострадянського простору. І там знайшов Україну, і я здивувався цією інформацією, тому що я ніколи не чув про Україну до цього часу. Ну, скоріше за все, в цій книжці були про всі 15 республік Радянського Союзу, чи чому саме Україна? Скажімо так, що написано, що доволі велика країна, і там є мова, історія, культура, кухня, все там тут є. І здивувався, тому що чому велика країна, але я ніколи не чув про неї. Для вас це все було Росія, правильно? Знав Росію, знав Німеччину, Францію, такі великі країни, я у дитинстві і цікавився світом загалом. А Україна нібито також дуже велика, але чомусь маловідома була в Японії. Тому почав цікавитися Україною і шукав інформацію в інтернеті і більше. І українську коли вивчив? В університеті вступив до Токійського університету іноземних мов. І у вас викладали українську мову? Там один викладач знав українську мову, мав факультатив. Раз на тиждень можна ходити на його заняття, і там почав вивчати. Він був японцем? Японець, старший, так. Ага, це було факультативне вивчення? Факультативне. А що основне було? На чому основне, це кафедра східноєвропейсько-російського знавства. Тобто ти російську теж вивчав? Спочатку так. Там обов'язково була російська, і там спочатку 2 роки вивчав російську, і потім міг почати. А тепер розкажи, коли дізнався про кримських татар, якщо ти не знав довго про Україну, то тим більше, я думаю, в якомусь 2000-х роках, коли ти вступав або в кінці 90-х в університет, ти не знав і про кримських татар, і про Крим, і коли дізнався, і коли зацікавився. Напевно, спочатку, коли я читав різні дисертації, там написано про кримських татар, але дуже слабо дізнавався. Потім переїхав до Львова, почав працювати в університеті, Львівському національному університеті. Ти працював в університеті Франка? Так, там викладав японську мову, і там трохи більше почав цікавитися. І через це якось хотів більше вивчати про кримських татар, ходив до книгарень і шукав інформацію, і час від часу запитував людей, і почав читати історію про регіон, Чорноморського регіону, і там досі багато написано про Кримське ханство. Але в 2008-му навряд чи у Львові були кримські татари. Там здебільшого вони з'явилися вже після окупації, да? Чи були у Львові? Були. Принаймні, я відвідав один захід про захід кримсько-татарської культури. До речі, організований Алімом. Алім Алієв жив тоді у Львові, так? Так, там ходив і побачив танці, і куштував кримсько-татарську кухню. Здається, плов був, здається. А тепер розкажи, коли прийшов до думки вивчати мову, і ти не тільки там тихо десь її вивчаєш, намагаєшся бути популяризатором української мови, принаймні в мережі, в Києві. Розкажи про це. Про українську мову? Про кримсько-татарську мову. Кримсько-татарську мову. Тоді у Львові почав, ходив до книгарні і шукав підручники та словники для того, щоб як можна вивчати цю кримсько-татарську мову, але нічого не знайшов. І зрозумів, як викладач японської мови, якщо немає підручників, словників, то неможливо вивчати кримсько-татарську мову. Бо в мене зацікавлення з'явилося, але немає можливостей. Тому саме через це я почав цікавитися кримсько-татарською мовою. Радше
проблемами кримсько-татарської мови. Інакше просто ця мова буде зникати. І почав розповідати друзям, чи загалом людям, чи Аліму, чи треба написати підручники, словники нормальні для того, щоб охочі могли почати вивчати кримсько-татарську мову. І такий час від часу розповідав. І коли вже переїхав до Києва, інша подруга розповіла мені, що буде безкоштовні заняття кримсько-татарської мови і кримському домі. Ти сказав, що хочеш вивчати кримсько-татарську мову. Насправді ні. Насправді я сказав, що цікавлюся проблемами кримсько-татарської мови, але сказав... Але тебе змусили вивчати, так? Запропонували вивчати кримсько-татарську мову. Ну, зрозуміло, що я так часто казав, тому вони думали, що я хочу вивчати кримсько-татарську мову. І, ну, якщо буде можливість, вирішу, хоч раз буду послухати, подивитися, як там заняття виглядає. І нещодавно ти в Фейсбуці написав, що твій рівень кримсько-татарської десь вже Б1. Мені здається, так. Ну, немає такого іспиту, але мені здається, так. Давай спробуємо поговорити. Nasılsın? Pek güzel. Pek güzel. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de yaxşım. Yaxşı знаешь слово, да? Kaç yıldan beri Kırım Tatarcanı öğreniyorsun? Kaç yıl? Bu 3. yıl galiba. Ama tek bir yıl pek güzel öğrendim. Yaxşı seviyede bir yıl. Anlarsın mı? Mesela ATR'ını koysan anlarsın mı? Yok. Anlap alamazsın. Pek zor. Sence ne zor? En zor şey nedir Kırım Tatarcanı öğrendiğinde? Ben tek derslerge baram. Çünkü ben erkun Kırım Tatarca laf etmeyin. Çünkü televizor pek zor. Pek zor. Yani til muhiti yok sende. Til muhiti, знаєш, це мовне оточення. Тіль muhiti yetmiyor sana. А в Кримському домі, давай перейду на українську, чи є там спроба, як спікінг-клаби такі організувати, щоб ти чув постійну мову, чи такого нема? Поки що ні, як то ще не всі на такому рівні, вони хочуть, але часом запитання йде українською чи російською, і не всі переходять до кримсько-татарської мови. Тобто ваша група складається з усіх, хто з нуля вивчає цю мову? У мене вже третя група, тому що третій рік. І перша група для початківців, друга то вже другий рік, у нас третій рік. Ну всі вони не кримські татари, вони всі не... Ні, здебільшого кримські татари, мені здається. Але частина, половина, скажімо, українці. Японець тільки один я. Ну, зрозуміло. Іноземців інших тебе. Що, на твою думку, найскладніше в вивченні мови? Зараз я приніс сьогодні підручник, гарні підручники з'явилися. Це вже в Україні випущені? Так. Це викладачі Київського національного університету написали. Це для університету, да, підручник? Це для школи? Здається, для університету, для іноземців. Кримсько-татарська, як іноземна мова. І використовуючи такі загальноєвропейські рекомендації мовної освіти, це такі називається СЕФР, які використовують в всяких європейських країнах. І тому досить якісний підручник, я гарантую цю якість. І з цим підручником досить нормально можна вивчати кримсько-татарську мову, якщо вчителі знають, що такі ці європейські стандарти. Але найскладніше все-таки ми вивчаємо, але це тільки на занятті ми використовуємо це знання. Якщо на вулиці, то вже знову ж таки немає оточення, немає середовища, де можна використовувати ці знання. Тому забуваємо, ходимо до магазинів, то вже не розмовляємо кримсько-татарською чи українською, але ми вивчаємо, як називаються продукти, всякі речі вивчаємо, але де ми вживаємо ці слова. Це найскладніше.
Ну, я розумію, що коли тобі потрібно було україномовне оточення, коли ти починав українську, ти потрапив до Львова, де саме всюди всі говорили українською мовою. Будь-яке інше місто тобі не дало б такого україномовного оточення, велике місто я маю на увазі. Скажімо, а навіть зараз Київ ще не такий україномовний, ти, мабуть, відчуваєш, що багато розмовляють російською мовою. Да? Для тебе важливо кримськотатарською, такого осередку взагалі не існує в світі, де можна поїхати і опинитися в кримськотатарському мовному середовищі. Але ти ж, мабуть, почав і бачити проблеми, які є з цією мовою. На твою думку, які найбільші проблеми в кримськотатарської мови? Насамперед, протягом 30 років бракувало державної політики і розвитку кримськотатарської мови. Зараз мова про стратегію Є популяризація вивчення, так? Це дуже добре і дуже потрібно була давно, але добре, щоб вони почали вже зробити. І через відсутність такої державної політики не було підтримки написання словників чи підручників. Та також і популяризація самої кримськотатарської тематики. Люди багато думають, що вже кримськотатарська мова не потрібна, чи щось таке, серед навіть кримських татар, думають, що навіщо вивчати кримськотатарську мову. Скажімо, що це комплекс меншовартості, бо насправді кримськотатарська мова потрібна для багатьох чинників. Наприклад? Для збереження ідентичності, для передачі загалом, то я б сказав, що будь-яка мова має існувати, якщо... Давай порівняємо ситуацію з Японією. А ми знаємо, що на території Японії, можливо, не всі знають, є народ корінний айни. Їхня мова геть відрізняється від японської мови, правильно? Це абсолютно інша мова, абсолютно. І їх приблизно так само, як і кримський татар, кажуть, де по 200 тисяч, правильно? Набагато гірша ситуація. Скажімо, що майже не залишаються носії цієї мови, тобто, скажімо, нуль практично. І немає державної політики. Зараз держава намагається популяризувати айнську тематику і прийняли закон для визнання айнського народу як корінного народу Японії. Але у цьому документі не написано зобов'язання уряду популяризувати айнську мову. Тому практично поки що... Схожа ситуація, да? Якби, а тут навіть гірше така. Набагато гірше. В Україні все-таки кримські татарі не всі, але знають кримсько-татарську мову і намагаються розвивати цю мову. І такі, тобто у айнів такого прагнення немає, да, зберегти мову? Багато вже зовсім не знають айнську мову. І кількість населення, кількість носіїв чи кількість айнів самих дуже набагато менша. І без підтримки з боку держави. Вони японізовані здебільшого айни, всі розмовляють японською. А їхні імена, прізвища, культура сучасна, вона японізована, тобто немає якихось таких різких розбіжностей, які б виокремили цю культуру в середовищі. Тобто асиміляційна політика почалася набагато раніше, ніж, скажімо, для кримських татар. І через це, скажімо. А коли ти, як японець, вивчаєш кримськотатарську мову, скажи мені, будь ласка, багато, я не знаю, наскільки це спекулятивні теорії, або вони мають під собою якісь підґрунтя, є теорія мов алтайських, до яких включають іноді і тюркську, і японську, є щось схоже взагалі в побудові, в структурі, щось ти бачиш в механізмах мови, що для тебе, як японця, полегшує, чи все ж таки це геть зовсім інше і нічого спільного нема? По-перше, японська не входить до алтайської групи, тому досить мало схожих рис між тюркськими мовами та японською мовою. Хоч один можна назвати, напевно, порядок слів, тобто підмет, як називається, об'єкт і дієслово. Такі, правильно? Порядок, так. Порядок однаковий, але крім цього фактично немає схожих рис.
Тільки порядок слів, дієслово так само, як в тюркських мовах, ставиться на останнє місце. І, Фонетика, лексика абсолютно інші. І граматичні такі правила теж нічого схожого немає. А ти маєш на увазі, немає взагалі спільної лексики ніякої, да? От ти не зустрічав? Немає. А фонетично, що ускладнює кримськотатарську мову? Чи можете порівняти з українською, коли ти вивчав, що є фонетично? Це, мається на увазі, фонетика – це наука про звуки, звукоутворення. Що є складним для японця? Кримськотатарська? Кримськотатарська. Кримськотатарська – то дуже багато голосних звуків. Ага. Ну, такі звуки в нас немає, тому коли немає таких звуків... В японській звуків, мові нема голосних звуків? Голосних тільки 5, і кримськотатарська скільки? 8? 8, так? Ну, ці 3 інші звуки утворювати в роті спеціально треба тренуватись. Так, це складно. А по приголосних? Приголосних також, ну, загалом японська мова. У японській мові дуже мало звуків. Ну, це як то специфіка японської мови. Якщо вивчаємо будь-яку іноземну мову, для нас важко утворювати насамперед приголосних звуків. Немає різниці Л і Р. Це один і той же звук у японській мові, правильно? Так. Ну, між ними, нібито інші. Він такий щось спільне між R і L, так? Всередині звук. То просто немає такого звуку ні англійський, ні український, ні кримськотатарський, тому таке. А такі звуки, наприклад, притаманні кримськотатарській мові, як Х, от це складно буває тут. Це звуки, вони існують, до речі, у арабів, у таких Передня Азія, деякі народи мають цей звук. Азербайджанський теж, здається. Менше в азербайджанській, більше в перській мові. У всіх майже тюркських, окрім азербайджанської. Є у турків, вона зникла, у них вже немає цього звуку. Ці звуки носове таке Н. Як пораєтеся з цими звуками, як тобі... У нас мухи по студії літають. Здається, що в японській мові в деяких позиціях виникає. Хоча немає окремої літери, але якщо розуміємо, коли цей звук ми вживаємо, то можна утворювати в роті. А К-то ні, К-то немає, тому треба спеціально практикувати. Ну і є спільно з українським звук Г, якого немає в російській мові. З цим звуком нормально було, бо ти українську вивчив. Не так складно. В японській теж немає такого звуку. Немає. Ну, хоча в деяких позиціях все-таки виникає цей звук також. А чи допомагає, скажімо, така поширена мова поруч, яка існує, турецька, скажімо, їхні підручники хоч якось наблизити до якихось розумінь? Є деякі речі дуже спільні, деякі різняться. Намагався ти через турецьку, скажімо, ті прогалини, які є, скажімо, в підручниках, в якихось правилах через турецьку їх знайти? Розкажи, будь ласка, про це. Так, звичайно. Насправді, здається, що це діяла Карашаєва написала цей підручнику саме через свій досвід вивчення турецької мови у Туреччині. У Туреччині вже багато років намагаються імплементувати ці загальноєвропейські рекомендації мовної освіти, СЕФР. І там дуже розвинута методика викладання турецької мови. В чому особливості цієї європейської рекомендації мовної освіти? Не просто укладати знання граматики, а більше давати завдання, тобто давати завдання, і коли ти вмієш вже виконувати ці завдання, то можна переходити до наступного рівня. Тобто не просто знання, а практикувати. Тобто навички отримувати, то означає, що досягаєш певного рівня. Це загальна... Ну, дуже коротко скажімо, що тут такі рекомендації. Тобто у кожному рівні написано, що такі завдання треба ставити. І це уніфіковано, це для будь-якої мови можна застосовувати. В принципі, так. Принаймні серед європейських країн то давно ці стандарти вже... Ти українську вивчав також по цих стандартах? У викладанні української мови для іноземців то давно це існує, да? Існує. Експерти намагаються вже зробити загальний іспит для визначення рівнів для іноземців також є. І, хоча я не складав цей іспит.
І також то означає, що вчителі кримсько-татарської мови, в принципі, можна зробити такі самі, як для української мови, для іноземної, як іноземної, або як викладання турецької мови. Це варто Переймати, запозичити. Скажімо, на твоєму досвіді, під час твого вивчення, яке триває 3-й рік, відбулася знакова подія минулого тижня в Україні, ухвалення урядом України переведення кримськотатарської мови з кириличної графіки на латинку. В тебе те, що я бачу, це підручники латинською графікою вже зроблені, але ти, мабуть, стикався з текстами і кириличною графікою. Кирилична графіка через українську для тебе майже рідна, ти її сприймаєш. На твою думку, для кримсько-татарської мови, яка графіка тобі більше подобається, чи це не має значення для вивчення мови? Має велике значення. Має велике. Кирилицею дуже важко вивчати кримсько-татарську мову. Якщо немає базового знання кримсько-татарської мови і починаєш вивчати кримсько-татарську мову, то зрозуміло, що інколи не зрозуміло, як змінювати слова, чи як називається. Там часом треба думати, насправді, як там написано латинкою. Там які приклади. Дуже легкі. Приклад слова «село», «кой». Воно в кирилиці має «о» посередині, має бути оце майже «е», але не таким, як в турецькій, для того, щоб коли змінюється, наприклад, множина, щоб звучала не «койлар», і це буде неправильно, а щоб звучала «койлер». Для людей, які автоматично це вимовляють, вони автоматично пам'ятають це без графіки. Коли це вивчаєш, слово «койлер» або слово «копєк», чому м'яка, там слово «собака», м'яка наступна, а попередня тверда, незрозуміло, і треба знати, чому це так сталося. Ну, у нас заняття... Тобто кирилиця порушила правила оцього сингармонізму, коли можна передбачити, як розвивається змінювання мови. То для багатьох, які поки що не знають кримсько-татарську мову, якщо починають вивчати її, то точно ця проблема заважатиме досягання чи як опанування кримсько-татарської мови. І думаю, що все-таки латинський алфавіт набагато краще. Природніше. Чи стикався ти з латинською графікою радянського часу 28-37 років? Чи бачив ці приклади тої латинки, яка була впродовж майже 10 років Радянського Союзу? Я прочитав, але я не пам'ятаю. Не пам'ятаєш ще. Ти ж один ще із популяризаторів того, щоб робилися сторінки в Вікіпедії кримсько-татарською мовою. На якому етапі, хто є ці волонтери, яким це займаються, і за час твого заняття цим, чи рахував, скільки сторінок вдалося вже кримсько-татарською запровадити в Вікіпедії? Ну, загалом це моя ідея була, що для того, щоб зберігати інформацію кримсько-татарською мовою, не тільки писати книжки, а в інтернеті вкладати багато інформації кримсько-татарською. І як платформа Вікіпедія – це один з найкращих способів, способів. І це запропонував членам громадської організації Wikimedia Ukraine, яка підрозділ загальної Вікімедія всього світу. Підрозділ це український. І їхнє завдання – це розвивати Вікіпедії в Україні. Тобто не тільки українську Вікіпедію, а Вікіпедії, які існують в Україні. Але ж кримсько-татарська Вікіпедія існувала вже, якщо не помиляюся, завдяки Саші Горяйнову з Москви, який такий людина, яка вивчила дуже добре на доброму рівні. Чудова людина. Хіба не він є адміністратором кримсько-татарської Вікіпедії? Чи взагалі хто є адміністратором Вікіпедії кримсько-татарською мовою? Там, здається, адміністратор. Він може адміністратор, але, здається, кілька адміністраторів є. І адміністратор не так сильно керує. То якщо порушення правил написання статей, то адміністратор може втрачатися. А загалом то пишуть всі охочі, волонтери пишуть. Тому, в принципі, тут немає серйозної ролі в адміністратора немає. Тому тут не дуже важливо. Коли ця ініціатива з'явилася докладати кримськотатарські сторінки з твого боку, це вже теж 2-3 роки є, так? 2 роки тому. Здається, 2020 року у січні ми провели перші, як то сказати,
майстер-клас, написання статей І оформлення їх, кримськотатарської Вікіпедії, і запросили охочих, і чому важливо писати статті в кримськотатарській Вікіпедії, як можна почати писати, бо дуже багато людей не знають, що таке, яка система, який механізм Вікіпедії у цілому, і хто там пише статті. Ну, І от січня 2020 року ми наближаємося до січня 22-го, це буде скоро 2 роки. Скільки статей з'явилося кримськотатарського після вашої ініціативи? Після моєї ініціативи не дуже суттєво збільшилося, але ця ідея нібито сподобалася в уряді, в Міністерстві інтеграції, і цього року провели перший марафон разом з цією громадською організацією Вікімедія України та Міністерство реінтеграції. Вони провели перший масштабний марафон. Там набагато більше людей брали участь, і здається, кілька сотень нових статей з'явилися, чи щось таке. Ну, точну кількість вже не пам'ятаю. Але доволі активно вони почали писати. І суттєвий зріст, я побачив, принаймні, такі графіки. Чи можна відслідкувати в інтернеті, наскільки читають ці сторінки кримськотатарської? Чи це відомо? Чи можеш розказати про цю статистику, як відвідують кримськотатарські сторінки? На жаль, я не керую цими цифрами, але розповіли члени Вікімедія і України, сказали, що суттєвий зріст і набагато більше людей зараз заходять, читають і пишуть. Коли ви визначалися, і як на зустрічі в Кримському домі, так і в уряді, я так розумію, тебе запрошували до цих ініціатив пана Копатько, який помічник Резнікова, чи не брав ти участь в цій стратегії кримськотатарської мови? Не брав, да? Ну, принаймні був марафон. Ти кажеш, яка тематика, на твою думку, важлива? Бо, скажімо, Вікіпедія охоплює всі царини життя, аж до складних наукових, математичних, фізико-біологічних, хімічних речей, які навіть знаючи мову, можна не розуміти, коли читаєш з викладками. Але кримськотатарська в такому стані, ми розуміємо, це мова не зникла, але і не така мова, яка має розвинуту свою, скажімо, наукову, політичну, а там решта економічну, видань цієї статей, на які ви вирішили концентруватися, на яких тематиках, що саме кримськотатарського, на твою думку, важливо мати в Вікіпедії? Є список 1000 статей, які мають бути у кожній Вікіпедії. Список 1000 статей. І саме під час цього марафону першого вони вирішили спочатку писати ці 1000 статей, плюс 100 статей про які стосуються Криму та кримських татар, здається. І вони почали писати, хоча ще не досяг 1000, але... Ще 1000 дебат, так? Кілька сотень статей саме з цього списку вони написали. І залишається ще кілька сотень, здається. І планують, здається, провести ще раз другий марафон цього року, до кінця року. Чи читав ти повністю стратегію щодо кримськотатарської мови, яку ухвалив уряд? Цей проєкт. Так, прочитав. А він же хіба не ухвалена стратегія? Чи це проєкт? Здається, ще проєкт. Ага, це теж уряд має ухвалити, так? Там, здається, узгоджується між міністерством. Чого не вистачає, що хорошого в цій стратегії, чого не вистачає в ній? Дуже багато прогресивних моментів і досі всеохоплюючі документи, скажімо, я загалом-то захоплений їхніми зусиллями, скажімо. Багато моїх ідей, я написав рекомендації, зауваження писав. Все ж таки ти писав щось, ти кажеш, ти міністерство. Ну, я електронною, тобто загальна, як суспільна дискусія, чи щось таке, через електронний способом. Включили досить багато для популяризації мов, для написання підручників і словників, всякі речі написано. Але, скажімо так, для розвитку однієї мови, скажімо, два види, два виміри, скажімо, горизонтальні та вертикальні. Горизонтальні – це поширення користувачів чи носіїв, збільшення людей, які знають цю мову. Тобто серед кримських татар, серед українців, серед іноземців, серед представників кримсько-татарської діаспори поширювати цю мову, почати давати
натхнення, мотивацію вивчати кримсько-татарську мову. З іншого боку, ще є вертикальний розвиток. Це, скажімо, академічно розвивати цю мову. Освітньо-академічно. Тобто школа, університет і там наукове середовище. Тренувати, розвивати експертів, які можуть писати підручники, які можуть викладати кримсько-татарську мову з часними методами, про які я сьогодні сказав. Тобто дуже багато вчителів поки що не знають, що таке цей загальноєвропейські рекомендації, чи щось таке. Для цього також потрібні тренінг, програми чи політика. Але спочатку навчать викладачів цим речам. Саме так. Но для викладачів також треба забезпечувати можливості розвивати їхні навички чи їхні знання. А поки що ці стратегії більше зосереджено на горизонтальний розвиток, тобто поширення мови. А для розвитку експертів то трохи бракувало. І це я зауважив як то працівникам Міністерства реінтеграції. І сподіваюся, що вони будуть додавати такі пункти. До речі, наприклад, поки що на материнковій частині, якщо хочеш вивчати кримсько-татарську тематику чи кримсько-татарську мовну тематику, то тільки, напевно, в Київському національному університеті або Таврійському національному університеті. А після закінчення університету вони не мають можливостей продовжувати розвивати свої навички, якщо хочуть викладати кримсько-татарську мову. Тому я пропоную давно, що взяти прикладу Норвегії, де є такий університет, Самський університет, де викладають майже всі предмети тільки самською мовою. Тобто самська мова дійшла до того, що вони всі предмети можуть викладати мовою. І університет вже існує понад 30 років, і там без знання норвезької мови всі можуть вступати до цього університету і здобути вищу освіту тільки самською мовою. І там викладають предмети такі, як самська мова, самська журналістика, і ще ремеслиці, такі критичні питання. І для кримсько-татарської мови насамперед потрібна така викладання кримсько-татарської мови. Можна отримати аспірантуру чи магістратуру в такому університеті, якщо потрібен університет, якщо здобувають. Я, на твою думку, чи важливо її викладати в загальноукраїнському середовищі шкільному, чи це можливо, чи до цього роки не дійдуть у української влади, знайомити взагалі це в цілому Україну з кримсько-татарською мовою? Прошу, а викладати її серед загальноукраїнського населення, тому що на рівні школ ми маємо одну школу зараз на Олексіївці, все решта на окупованій території. В принципі, здається, на законодавчому рівні є можливість все викладати чи щось таке робити, здається. Але питання полягає в тому, що якщо вони будуть вивчати кримсько-татарську мову, але вони не мають мети продовжувати. Вступити до університету, але це в Київському національному університеті треба з нуля ще таки повторювати. Ти сам зараз скажеш про таку річ, то тоді треба створювати штучно якийсь ринок кримсько-татарської мови. І в цей ринок, і що тоді має бути в ринку цьому? Наприклад, я тебе зараз там верну на іншу тематику. Я не знаю, ти казав про вертикальний, горизонтальний рівень мови, але є така річ, як контент. Я не знаю, куди його розподіляти, мабуть, на горизонтальний рівень. Як папуга з ефіру в ефір запитую, коли про кримсько-татарську мову йдеться, досвід фіно-угорських мов Російської Федерації, які теж дуже втрачаються. Можливо, вони в гіршому стані, ніж навіть тюркські мови в Російській Федерації. І там, як навожу цей приклад з Радіо Свобода, статті марійців, Республіка Марій Ел, де вони порахували, що їм треба для збереження мови серед дитячого населення, а вони порахували, що найбільше мова втрачається у віці від 1 року до 7, поки дитина йде в школу, вона вже втратила базові знання марійської мови і вивчає її тоді як з нуля, а не як людина, яка з родини винесла. І їм потрібні мультфільми, бо всі діти сидять в Ютубі сьогодні по всьому світу, і вони порахували, щоб дітям було цікаво, це
один-два мультфільми не обійдешся. 1000 мультфільмів дубльовані і сучасні марійською мовою. Цього я не бачу ніде ані в стратегії, ані в розумінні, як нам здобути контент. Тому що дитячий контент, він найдорожчий, він дуже дорогий. Це питання авторських прав. Просто так не можна американський або японський мультфільм взяти, перекласти і викласти в YouTube. На твою думку, як робити з цими речами? Чи готові будуть великі економіки, великі такі нації, як американські, японські, які здатні виробляти багато контенту, для некомерційного використання давати їх мовам, які зникають? Це найбільша загадка для тих, які думають про відродження маленьких мов у світі. Ринок не може, держава може сприяти створенню ринку, але просто створювати неможливо. Тільки люди можуть створювати ринок, то означає, що люди мають зацікавитися цим контентом. Тому логічно написано у цьому проєкті стратегії популяризувати серед не тільки кримських татар, а серед усіх громадян України, бо це не тільки зацікавити їхньою мовою, а вони можуть зробити ринок. Якщо без участі українців ринок не з'явиться, тобто мають зацікавити українців вивчати або цікавитися принаймні кримсько-татарською тематикою і насамперед мовою, якщо мова йде про мову. Перепрошую, тавтологія. Якщо казати про міжнародний рівень, про навіть Україна не здатна виробляти мультиплікації в такому об'ємі, але Україна здатна купувати права, дублювати і показувати в кінотеатрах українською мовою кращі світові мультфільми, або ми їх можемо бачити потім в інтернеті, коли великі мовники мають права на це. А що робити з цим міжнародним продуктом для кримсько-татарської мови? Яким чином це робити? Я не дуже підтримую квотну систему, тобто зобов'язувати перекладати якісь матеріали чи з фільмів кримсько-татарською мовою, бо це трохи проти ринкового правила. Я б радше ще казав, що залучати чи зацікавлювати представників кримсько-татарської діаспори якимось чином і разом зробити ринок. Тобто, бо що вони хочуть робити з кримсько-татарською мовою, вивчати, опитувати і разом щось робити для того, щоб економіка працюватиме самостійно і з допомогою держави. Це щось таке поки що абстрактно, але на мою думку, що сильне втручання з боку держави не буде сприяти довгостроково, тому насамперед треба якомога більше людей мають залучити до цього процесу щодо створення ринку. Дякую. Хіра Такашев був нашим гостем. Людина з Японії, яка працює тут в Україні як журналістом і вивчає кримсько-татарську мову 3-й рік і є популяризатором кримсько-татарської сторінок у Вікіпедії. Це була друга частина нашого сьогодні 3-годинного мого марафону «Бугуня». Залишається остання година після новин Заман. Далі будемо говорити онлайн по скайпу з Романом Безсмертним, досвідченим українським політиком, який теж тут непогано знається на кримсько-татарській тематиці. Залишитися з нами. Зараз новини Заман. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kadi. İnsanni çok şeyden ayıra bile. Ama urar eken yürek teninde
algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama bahtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozunun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar ardında yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanın olsun. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere kahramanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa kahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. З так званими свідками зв'язку немає, а речові докази досі не знайшлися. Окупаційний міський суд Армянська вкотре розглядав справу проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Мали допитати російського прикордонника Коновалова, який раніше підтвердив, що Мустафа Джемілєв не перетинав так званого держкордону 3 травня 2014 року. Втім, він так і не з'явився на засідання. За словами адвоката Миколи Полозова, Коновалова відправили на службу до окупованого грузинського регіону Південна
Південна Осетія. Також не з'явився Сергій Абісов, який навесні 2014 року очолював окупаційний МВС Криму. Невідома й доля речових доказів. Карабін, гільза та патрони нібито зберігалися в окупаційному управлінні МВС, але там їх знайти не можуть. Также прокурор приобщил к бумагу о том, что прокуратура по своей линии также разыскивает эти вещдоки, как в том стихотворении «Ищет пожарные, ищет милиция». Но, к сожалению, до сих пор вещественные доказательства не нашлись. Кроме того, защита заявила ходатайство об истребовании из МВД по Республике Крым анкетных данных Абисова, поскольку тот номер телефона, который был у суда, не отвечает. Иными словами, потенциальный свидетель Абисов скрывается от российского правосудия и не хочет помочь в установлении истины по этому делу. У квітні минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у спробі незаконного перетину так званого держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонщини. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. В СІЗО щонайменше до 30 січня наступного року окупаційний Київський райсуд Сімферополя продовжив арешти мами з Строганівки Раїфу Февзієву. Його через нібито причетність до Хізбут-Тахрір окупанти звинувачують у тероризмі. На думку окупантів, Февзієва слід тримати в ізоляторі, бо він нібито може тиснути на свідків, проходить за тяжкою статтею і до всього є українським громадянином. Все стандартно, никаких фактических доказательств следователям предоставлено не было. Мы, как защита, и сам Раиф были против удовлетворения данного ходатайства в связи с тем, что данное ходатайство ничем не обосновано. Всего лишь фантазія следователя. Також на 3 місяці до 11 січня продовжили арешт Рустему Таїрову. Таке рішення окупаційного Ленінського райсуду Севастополя. Захист клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, але окупаційний суддя відмовив. Также у него имеются жалобы на боли в зубах. К сожалению, он написал заявление, которое уже 2 недели рассматривают. Рустема Таїрова, Раїфа Февзієва, Рустема Мурасова, Завура Абдулаєва та Джебара Бікірова окупанти затримали в серпні після масових облаг в оселях кримських татар у Симферопольському та Бахчисарайському районах та в передмістях Севастополя. 5 кримських татар окупанти звинувачують у тероризмі через нібито причетність до Хізбут-Тахрір. Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади спікера. За це проголосували 284 нардепи. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко публічно відчитав спікера, заявивши, що той вже не є членом партії і що до його роботи є безліч питань. Ми не маємо в таких справах, в таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтесь вже це робити. Тому тут питання, чи зможемо ми після цієї процедури залишитись, скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а просто так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що ці всі люди, які тут присутні в залі, вони вам довіряли 2 роки і довіряли тому кожному разу, коли ви казали, прошу підтримати та голосувати. Але зараз ми вже не можемо вам цьому довіряти, цієї довіри немає, тому ми просимо пересісти в зал і разом з нами слухати наступного голову Верховної Ради. Дмитро Разумков опонував «Слугам». З трибуни він заявив, що у 2019 році «Слуга народу» йшла на вибори не за посадами і за грошима, а для того, щоб змінити країну на краще з гарними, щирими принципами, яким повірили люди. Але, на жаль, це вже не так, заявив Разумков. Весь цей час я намагався робити так, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Не гарними назвами та гаслами, за якими дуже часто ховаються неправильні, незаконні речі, а реальністю. Але якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип
Хто не з нами, той проти нас. Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом «нічого страшного, в кожного ФОПу вони є». Сьогодні дуже багато бруду. Я ніколи не плив за течією, в 2019 році це не робив і сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує самоповаги, гідності, а головне, вона не вартує довіри людей. При цьому монобільшість не віддала необхідної для звільнення спікера кількості голосів. Відставка стала можливою завдяки тому, що за неї голосували нардепи з «Батьківщини», «Довіри», «За майбутнє», частина депутатів з «Голосу» та 6 позафракційних. Разумков покинув сесійну залу під аплодисменти народних депутатів. Дякую ще раз всім, шановні колеги. Після відставки Разумкова депутати взялися за вибори нового спікера. Фракція «Слуга народу» делегувала на цю посаду нинішнього першого віце-спікера Руслана Стефанчука, «Голос» Ярослава Железняка, «Європейська солідарність» Яну Зінкевич. Нардепи Гео Лерос та Олексій Гончаренко запропонували кандидатури один одного. Потім Железняк та Лерос відкликали свої кандидатури. Стефанчук же почав із слів вдячності «Слузі народу», яка його висунула на цю посаду, і закінчив теж подякою тим, хто за нього проголосує, і тим, хто не голосуватиме. Хочу подякувати тим народним депутатам, що підтримують і проголосують за мене. Я спробую виправдати вашу довіру. Я хочу подякувати тим, хто не підтримає мене і не проголосує, тому що для мене це дороговказ, як стати кращим. Окремо я хочу подякувати своїм колегам по президії Олені Костянтинівні, яка блискуче веде сьогоднішнє засідання, та Дмитру Олександровичу, який весь цей час вів наш парламентський корабель. Я хочу подякувати колегам, які разом зі мною будуть претендувати на посаду Голови Верховної Ради України. Це велика честь і однозначно висока відповідальність, але тільки разом ми можемо зробити це. Слава Україні! Гончаренко заявив, що його програма перетворити офісну президентську республіку на парламентську президентську. Моя програма дуже проста. Зробити Раду Верховною знов. Зробити парламент знов важливим. Перетворити офісо-президентську республіку на парламентсько-президентську республіку. Для цього перше, що я зроблю, тут стоїть такий телефон з написом «Президент України». Я вирву його з цього місця і викину. Його там не має бути. Це має бути парламентсько-президентська держава. І в цій державі кожен займеться своєю справою. Зінкевич заявила, що може стати справді незалежним головою Ради. Я можу стати справді незалежною головою Верховної Ради, біля якого не існуватиме політичних інтриг, а будуть лише існувати інтереси українського народу, української держави, української армії. Сьогодні ми стоїмо перед вибором – втратити парламент і зробити його філією Офісу президента або справжньою незалежною законодавчою гілкою влади, здатною самостійно приймати усі рішення. Наприклад, проголосувати за мою кандидатуру. Але сьогодні призначити нового спікера депутати не змогли. Відклали це на п'ятницю. Житло для кримських татар почнуть зводити до кінця року. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час робочої зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою у Львові. Він запевнив у непохитній підтримці територіальної цілісності України, невизнанні незаконних російських виборів в окупованому Криму. Кулеба та Чавушоглу також обговорили репресії проти кримських татар на півострові. Ми підтримали створення Кримської платформи і в подальшому, як держава Туреччина, будемо підтримувати та всіляко сприяти цьому. Для добробуту близьких нам кримських татар, щоб вони були в безпеці на материковій частині України, ми продовжимо нашу співпрацю з будівництва квартир для кримських татар. Проект буде реалізовано спільними зусиллями. До кінця року ми плануємо розпочати будівництво. Туреччина зацікавилася потужностями авіазаводу «Антонов», а всі перешкоди для будівництва заводу «Байрактар» в Україні вже повідомив Дмитро Кулеба. За його словами, вже виділено земельну ділянку, де зведуть завод з виробництва безпілотників. Також міністр обговорили об'єднання військових зусиль у Чорному морі. Єдиність з Мевлютом в тому, що
в Чорному морі потрібно забезпечити баланс безпеки, баланс інтересів. І Чорне море не повинно бути простором для агресивних дій жодної із країн. Сторони домовилися про зустріч у Києві на початку наступного року. В українській столиці відбудеться 10-те засідання стратегічної ради під головуванням президентів України та Туреччини. Офшори нардепа з групи «За майбутнє» Олександра Гереги пов'язані з його бізнесом в окупованому Криму. Журналісти, які працювали над проєктом Pandora Papers, виявили цілу мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату України. Одна з них, Edelagor Enterprises Limited, володіє найбільшою мережою гіпермаркетів в окупованому Криму «Нова Центр». До окупації півострова це були гіпермаркети «Епіцентр», якими володіє подружжя Герег. Саме завдяки витоку Pandora Papers вдалося з'ясувати, що Олександр та Галина Гереги мали безпосередній стосунок до торгівлі будматеріалами в Криму вже після окупації півострова. Вони були бенефіціарами кіпрської компанії Edelagor Enterprises Limited у 2015-му та проводили фінансові операції із відомими раніше компаніями Гереги щонайменше до 2019 року. Водночас Олександр Герега на запитання Слідство.Інфо відповів, що жодного бізнесу у Криму не веде. За його словами, контроль над епіцентром в Криму був втрачений після його окупації. Він також заперечив належність Edelagor Enterprises до групи «Епіцентр». В Україні нова хвиля епідемії коронавірусу. Зростає рівень госпіталізації та летальність. Понад 15 тисяч випадків ковід і 314 смертей за добу. Найбільше випадків захворювання зареєстрували у Харківській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Зростає кількість хворих на коронавірус у столиці. За добу зафіксували 802 випадки, що є рекордним з 29 квітня. У помаранчевій зоні епідемічної небезпеки перебувають вже 12 регіонів. Тим часом у користувачів застосунку «Дія» на платформі Android з'явилась можливість отримати електронну версію жовтого ковід-сертифікату про щеплення однією дозою вакцини. Для цього треба оновити застосунок «Дія» до останньої версії та авторизуватися в ньому. Потім потрібно натиснути «Послуги», «Ковід-сертифікати», отримати ковід-сертифікати і підписати згоду на передання особистих даних дія-підписом. Згенерувати сертифікат можна в той же день, коли отримали першу дозу вакцини. Для чого потрібен такий сертифікат? Внутрішні ковід-сертифікати, і жовті, і зелені, допоможуть бізнесу продовжувати працювати, а вам відвідувати масові заходи, ходити в спортзали тощо. Щоб його отримати, потрібно стати напроти світла і крутити головою згідно з підказками на екрані. Ваш сертифікат підтягнеться одразу після першої дози вакцини та діятиме 120 днів. Після другої дози повторіть запит, щоб отримати зелений ковід-сертифікат. В окупованому Криму та Севастополі окупанти зафіксували рекордні 669 нових випадків COVID-19. 14 людей від цієї хвороби померли. Захворюваність росте рекордними темпами з неділі. Через це окупаційна влада вводить нові обмеження. Обов'язкова дистанційна робота працівників у віці 65 років і більше. Половина окупаційних чиновників теж будуть працювати вдома. У громадському транспорті скасовується пільговий проїзд для літніх людей. Роботодавців, у яких щеплено менше 80% співробітників, зобов'яжуть за свій рахунок організовувати тестування невакцинованих членів колективу раз у тиждень. Обмеження почнуть діяти з 11 жовтня. Німець Бен'ямін Лист та американець з шотландським корінням Девід Макміллан отримали Нобелівську премію з хімії 2021 року. Вони розробили інструменти для створення молекул, які в майбутньому допоможуть зробити ліки дешевшими і екологічнішими. Вчені розділять приз у 10 мільйонів шведських крон. Це $1 140 000. Їх головне відкриття – асиметричний органокаталіз. Це інструмент синтезування молекул. Довгий час були відомі тільки два види каталізаторів – метали і ферменти. Обидва вчених незалежно один від одного відкрили асиметричний органокаталіз, який заснований на невеликих органічних молекулах. Речь идет о разработке того, что называется катализатором. Катализатор – это ускоритель химической реакции, позволяющий ускорить ее, направить ее на создание молекулы, которая вам нужна.
Королівська академія заявила, що каталізатори нового покоління безпечніші для навколишнього середовища і дешевше у виробництві. Завдяки їм можна буде створити нові фармацевтичні препарати, пластик, парфумерію та ароматизатори. Их метод позволяет заранее выяснить, какая молекула понадобится для катализации определенной реакции. Можно создавать молекулы, которые не могли сделать раньше, и делать это быстрее и дешевле. У минулому році Нобелівську премію з хімії отримали 2 жінки-вчені за розробку методу редагування генома. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Гарла Шамлар, доброго вечора. Це остання година ефіру «Богунь» на телеканалі АТР. Загалом ми з вами провели 3 години. І гість сьогоднішнього ефіру, на весь ефір, ми маємо досвідченого українського політика, колишнього посла України в Білорусі Романа Безсмертного. Він вже з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Роман Петровичу. Доброго вечора. Багато тем визначив для себе. Не можемо оминути і те, що відбулося сьогодні зі зняттям з посади голови Верховної Ради України. Ну і, звичайно, та тема – це Криму, кримських татар, арештів. Те, що притаманно для нашої аудиторії. І важливо, про це будемо говорити. Давайте почнемо з сьогоднішнього дня, з парламенту і з парламентської монобільшості. От навіть для того, щоб набрати голоси для звільнення Разумкова з посади, монобільшості потрібно було підтримка принаймні 2 фракцій точно, а загалом бачили і по Батьківщині, що майже фактично 3 фракції підтримали. Чи існує, на вашу думку, монобільшість як явище? Сьогоднішнє голосування та і, власне, події в парламенті останнього року, вони показують, що те, що зветься, чи бажано для декого звалося монобільшості, хоча я, чесно кажучи, не розумію цю тезу, цю назву, тому що можна говорити однопартійна більшість. Ну, що таке монобільшість? Ну, Бог з ним. Це словесні покручі, ці парламентські, вони притаманні сучасному складу українського парламенту, але тут, очевидно, можна зробити висновок за цей рік, що як такого єднання в колі того, що зветься «Слуги народу», вже не існує. І не випадково ми серед числа тих, хто голосував за відставку голови Верховної Ради, маємо лише 215 представників «Слуг народу», і то після такого стрімкого, штурмованого процесу підготовки до голосування, аж до того, що депутатів довелося вивозити за межі Києва. Це, власне, говорить те, що на сьогоднішній день говорити про якусь сталу більшість, тим більше однопартійну більшість, не доводиться. Я вже не кажу про те, що в цьому екстазі голосування проти голови парламенту об'єдналися не просто там несумісні, вони протилежні в своїх ідеології, поглядах, політичні сили. Ну і тут треба чітко розуміти, що оце об'єднання в голосуванню проти – це перехід парламенту від конструктиву до деструктиву, тому що починає працювати принцип. Ворог
мого ворога мій друг. Це принцип тоталітарного режиму, це принцип непарламентської діяльності. Я вже не кажу про те, що якщо ви послухаєте чи повернетесь до останніх 4 днів, то теза, які звучали, що це представник делегований слугами народу, це повний абсурд. Бо Конституція визначає статус голови Верховної Ради України. Не випадково Конституція передбачає його позапартійність. Тобто він є голова Верховної Ради України. Більше того, Конституція наділяє його певним комплексом повноважень від імені Верховної Ради України. А все апелювання до того, що, бачите, його делегувала фракція, делегувала не тільки його, делегувала інших представників, це вже політична технологія домовленості. Тут не треба поєднувати правовий статус і конституційний, і процедуру забезпечення цього конституційного правового статусу будь-якої посадової особи в парламенті. Тобто, насправді, на сьогоднішній день, якщо знайдеться в Верховній Раді декілька осіб, і згадають про адміністративний кодекс України і про адміністративну відповідальність за порушення законодавства, в тому числі в частині процедури регламенту, то це рішення можна продискутувати, подати позови до судів. І рішення суду, з моєї точки зору, передбачити дуже легко. Суд стане на бік закону в цьому випадку. Ну, а ви кажете зараз про правові речі і процедури, які дуже важливі для збереження демократії в будь-якій країні. Ми бачили, як... Чуєте мене чи не чуєте? Мені кажуть, що... Вибачте. Романе Петровичу, чуєте? Чуєте. На вашу думку, чи був Дмитро Разумков тим головою парламенту, який намагався бути равновіддаленим від будь-яких політичних сил, чи все ж таки це був початок його власної політичної кар'єри? Ну, з моєї точки зору, Дмитро Разумков починав як юнармієць українського парламенту, і він нічим абсолютно не вирізнявся з того, що називається фракція «Слуги народу». Він був таким же, як і всі слуги. Але треба розуміти, що будь-яка відповідальна робота, вона обтяжена отриманням великої кількості інформації. І те, що голова Верховної Ради має особливий статус і особливі повноваження з-поміж всіх депутатів, це підкреслює навіть історія попередників Дмитра Разумкова. Згадайте хоча б слова Олександра Ткаченка, який казав: «Я не перший, але і не другий». Я можу процитувати тут, наприклад, того ж самого Івана Куща, який на слова одного із прем'єрів казав: «Іване Степановичу, а чому я вам не можу зателефонувати? В мене немає прямого зв'язку». Хоча з кабінету голови можна зателефонувати по прямому зв'язку прем'єр-міністру, а прем'єр-міністр не може цього зробити. На що Іван Степанович відповів: «Та наскільки тебе там обрали? А я тут все-таки на 4 роки». Розумієте, все це свідчить про те, що це непростий статус в українській конституційній моделі влади. І його так просто, от як що відбулося сьогодні, не можна визначати. Звідси, очевидно, що говорити про те, що від самого початку Дмитро Разумков бачив в собі якусь політичну кар'єру, не можна. Він був одним із тих, хто працювали на партію «Слуги народу» чи на умовну партію «Слуги народу», чи, скажімо, на те, що іменувалося «Слуги народу», так само працюючи, розуміючи, що колись формується команда. І, до речі, інтонації, слова, з якими виступав сьогодні Дмитро Разумков, вони свідчили про те, що він говорив, що я більше віддав для того, щоб цей проект взагалі спрацював. Звідси треба чітко розуміти, що, по-перше, Разумков бачив себе учасником якоїсь ролі у цій групі людей, а не команди. Це вже очевидно. Те, що він мріяв і мріє про політику, про свій проект, безумовно, це відчувається з тональності виступів його, із закликів, які він робив. Але треба розуміти, що, як казав класик, хотіти і могти
А тим більше в українських реаліях, коли ми маємо справу з своєрідним електоральним полем, з дискурсом, який постійно нав'язується ззовні, особливо з Кремля, що все це відбувається в умовах війни, в умовах постійних, перманентних, глибоких криз, на які треба мати відповідь, а для цього треба мати супершироку ерудицію. Сьогодні говорити про те, що цей проект може відбутися, який іменується Дмитро Разумков, ще передчасно. Хоча очевидно, що ми маємо на політичному полі ще одного гравця, ще одну особу, яка хоче стати політичним серйозним гравцем. А от я це питання ставив до всіх депутатів сьогодні від «Слуги народу» про те, що за ці 2 роки вони втратили або позбулися, або президент позбувся, як ми не говорили, від перших осіб, з якими він прийшов. Насамперед, це прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Це чому я виділяю керівника Офісу Президента, незважаючи, що це не конституційна посада, але ми знаємо, в усі роки української незалежності голова адміністрації президенту, секретаріату президенту, Офісу, як би не називалося, ви самі були на цій посаді. Це була важлива фігура, як ви казали, не перший, не другий. Це така посада в адміністрації. Андрій Богдан, його теж немає. І от тепер голова Верховної Ради. І це лише підтверджує ці слова знамениті Микити Потураєва про те, що всі вони політичні ніхто, і завдяки потрапили в політику Зеленському. З іншого боку, зелені кажуть, що «Слуга народу» кажуть, що за ці 2 роки багато хто вже набрався досвіду і вже став дійсно політиком. І як це ззовні виглядає, оце позбуття всіх перших осіб. А в той же час інша група, яку ми назвали друзі Зеленського, це Шефіри, це Баканов, це Єрмак, і це, можливо, завтрашнє вже обрання ще одного друга головою Верховної Ради Руслана Стефанчука. Це говорить, що от з друзями все нормально. Друзі залишаються навіть в політиці. Ну, пане Османе, очевидно, що залишається команда «Офшор-95». Бо Гончарук, Данилюк, перший генеральний прокурор – це все особи, які долучилися до Зеленського або в ході виборчої кампанії, або навіть більше того, як Гончарук, у фіналі виборчої кампанії. І це очевидно, що вони привнесли у цю ситуацію певну новизну. Бо вони не розуміли організації того, що їм мається в характері діяльності сім'ї. Бо це Коза Ностра. Насправді «Офшор-95», Коза Ностра і так далі – це одне явище. Бо, власне, ці люди пов'язані бізнесом, офшорним бізнесом, компаніями, сферою діяльності і так далі. Це доказом чого це є? Доказом того, що в Україні в принципі не існує політики як сфери діяльності і політиків як гравців, фахових гравців у розумінні політичного процесу. І тому тон задавали олігархи, сімейні компанії, що ми можемо як завгодно іменувати, але це не є політикою. І те, що на сьогоднішній день навколо Зеленського залишаються лише ті, хто вийшов із середовища КВК, а особливо команди 95-го кварталу, це лише підтверджує цю тезу, що ми маємо сферу, ми маємо справу з групою людей, які об'єднані творчим інтересом, бізнес-інтересом, але, на жаль, з точки зору політики, як мистецтва управління, ми маємо справу з зовсім нефаховими людьми. І це видно про процес, який ми говоримо. Тому що я не хочу піднімати там питання стосовно статусу цих людей. Бо коли мені кажуть, що перший помічник президента працює на громадських посадах, а я добре знаю, до яких документів має доступ ця людина, я розумію, що у цивілізованій державі цього президента давним-давно відправили у відставку. Бо він не має права
працювати, наймати на роботу, ділитися з особами, які не мають відповідного державного статусу, допуску відповідного. Це насправді кримінальні правопорушення, в яких є ознака передачі своїх повноважень неналежним особам. І це стосується всього процесу, якщо подивитися. І це стосується насправді в умовах війни таких речей, як діяльність з ознаками державної зради і таке інше. В цивілізованих державах, які мають відпрацьовану систему правову, яка забезпечує правові умови діяльності і статусу президента, його команди, секретаріату РНБО, парламенту і так далі, вже давним-давно було б чітко сформовано відповідь на всі ці питання. Насправді ми маємо справу із таким волонтерством на державних посадах, що веде до того, що ми бачимо нефахові рішення, рішення з мотивами антидержавного змісту. Далі, все це дуже чітко ілюструє, що відбулося в процесі так званого Вагнергейту. Чому так безслівно реагують на ситуацію з Pandora Paper і так далі. Тобто все це є нагромадження мотивів, які насправді достатні для того, щоб говорити про не те, що нефаховий склад цієї команди, а нерозуміння ним своєї ролі в питаннях державного управління, статусу президента, правового супроводу. Я вже не кажу про те, що за цей час перебування Зеленського при владі, існування так званої однопартійної більшості, як вони іменують монобільшості, уже майже створена система квазі-юстиції. Паралельно із судами виник ще один орган квази-юстиції – це Рада національної безпеки і оборони, що насправді буде трактуватися в усьому світі як руйнування правової моделі, системи судівництва і так далі. Ну, і куди не заглянь, от в яку сферу не заглянь, точно такі ж рішення проскакують звідусіль. В тому числі і сьогоднішня процедура і рішення про відставку голови Верховної Ради. Воно випадає, воно знаходиться за рамки конституційного регулювання, яке на сьогоднішній день існує. Я вже не кажу там регламентних норм, які пов'язані насамперед із правовим статусом народного депутата, конституційним статусом голови Верховної Ради і так далі. Ну, одразу хочеться зачепитися за багато речей в тому, що ви сказали. Давайте все ж таки, окрім уточнюючих запитань, я поставлю по минулому української політичної сучасної історії, незважаючи на те, що ви кажете, що в Україні нема політики, тим не менш, можливо, Україна, можливо, Грузія, Вірменія, можливо, і Молдова – це єдині країни з пострадянського простору, де якісь політичні процеси відбуваються. Ви погодитесь зі мною, ні в країнах Центральної Азії, ні в Білорусі з Росією. Це вже те, що відбувається, точно не схоже на політику. Тим не менше, президентам всім українським було важко з парламентами. І я хочу спитати про той час найдовший. Це президент Кучма з Мороза. Він терпів, навіть з Морозом, які були завжди розбіжності, їм вдалося навіть таку річ, як Конституцію, ухвалити. Тим не менше, от Ткаченка, якого ви згадали, його в ході так званого парламентського перевороту в Українському домі, якщо не помиляюсь, змінили на Івана Ткача, і тоді першим заступником став Івана Плюща, з першим заступником став тоді Медведчук, і Гавриш, здається, став третім в цій частині. Якщо правильно я пам'ятаю ці події на початку 2000-х років, скажіть, будь ласка, те, що відбувалося, це зараз повторення, це схожа ситуація, це вона геть інша? Ні. Перше, на чому я хочу наголосити, це те, що якщо ви візьмете два документи перед собою і постанову щодо звільнення з посади голови Верховної Ради України Олександра Ткаченка і нинішню, то це несумісні документи. Тому що в постанові щодо голови Ткаченка є величезна мотиваційна частина, де перераховані всі пункти порушення Конституції, постанови про регламент, законів. Фактично, діяльність Ткаченка приводила до того, що депутати більшості не могли висловити свою думку.
Вони не могли виступати ні по закону, ні з політичними заявами і так далі. Більше того, блокувалася робота Верховної Ради. І мова не йшла про конфлікт лише президента і голови парламенту. Зверніть увагу, власне, конфлікт Мороза і Кучми, він не мав наслідком відставки. І цей конфлікт, він млів, він існував, але контакти парламенту і президента як інститутів влади залишалися. Ну, ви зараз говорите з колишнім представником президента Кучми в Верховній Раді. Я дуже добре пам'ятаю впродовж цих 6 років, яка система стосунків була. Президент і голова не спілкувалися, але представник президента, парламентарі і парламент були на зв'язку постійно. Не було такого випадку, щоб депутат, в якого виникали питання до президента, не мав можливості спілкуватися з президентом, чи керівники фракції, чи фракції і так далі. Це моєю турботою була. А от ситуація з Ткаченком привела до того, що всередині парламенту виник конфлікт. І фактично діяльність Олександра Ткаченка приводила до паралічу парламентаризму як такого. Звідси, коли кажуть, що адміністрація президента на той момент відігравала ключову роль в відставці Ткаченка, це не так. Тому що я всі ці роки був депутатом Верховної Ради, представником президента. Я дуже добре пам'ятаю, хто були моторами цього процесу. Тому говорити про те, що там це управлялося главою адміністрації, чи так, як зараз, це управлялося, скажімо, безпосередньо керівником Офісу, такого не було. Звідси це різні по своїй природі. Це по-перше. По-друге, треба розуміти і те, що на той момент ніякої однопартійної більшості не було. Це по-перше. По-друге, на той момент до складу парламенту входила величезна, половина фактично депутатів-мажоритарників. Звідси треба розуміти, що природа цих подій, вона абсолютно різна. І по сюжету, і по причинах, я вже не кажу по наслідках формування складу керівництва парламенту. І я можу сказати, що цей крок, навпаки, в 2000 році він стимулював розвиток парламентської діяльності. Це був черговий ріст українського політикуму, досвід політичний. Більше того, процедури, які тоді застосовувалися, до них були причетні суди, Міністерство юстиції і так далі. Більше того, після того ці рішення розглядалися в тому числі в судовому процесі, і їх твердість була підтверджена всіма абсолютно інстанціями. Цікава думка. Пост Сергія Рахманіна, колишнього відомого журналіста «Дзеркала тижня» і колишнього очільника фракції «Голос» в чинному парламенті. Довгий пост, я зачитаю лише його 6-й пункт. Парламент як фортепіано, на ньому не тільки, що тільки не грали: Вагнера і Штрауса, Собачий вальс і Мурку, Оду до радості і поховальний марш, витончено і фальшиво, але бажано все ж таки грати на ньому руками, використання інших частин тіла, неповага до тих, хто цей інструмент творив. Ми розуміємо все цей натяк, про які частини тіла гри з парламентом. Чи вважаєте ви, що це перший випадок, коли цю частину тіла використали до парламенту сьогодні? Ну, ця може змальовуватись в тому числі і так художньо, як це зробив пан Сергій Рахманін. Я думаю, що він має на увазі дуже часто нині показувану репризу 95-го кварталу за участю нинішнього президента Зеленського. І депутат має право висловити свою думку. Я розумію чудово, що за роки становлення українського парламентаризму парламент переживав найрізноманітніші як великі злети, так і падіння. Тому що ми бачили в історії парламенту випадки, коли ходили по головах, коли там диміли відповідні петарди, коли там літали кулі. Тобто, насправді, парламент жив і буде жити своїм життям. Що важливо, щоб з таких подій, в тому числі і таких законодавчо і конституційно нечистоплотних, як були сьогодні, парламент виходив сильнішим. Щоб він працював на згуртування нації. От якщо подивитися події 2004-го, давайте навіть візьмемо туди 91-й, 92-й рік, 2003-й, 2004-й, навіть 13-й, 14-й, парламент він піднімався в своїй ролі, тому що в самі критичні моменти він все-таки знаходив в собі сили
працювати в руслі єдності із суспільством. А тепер давайте подивимося, що відбувається. Зеленський в електоральному відношенні знаходиться в штопорі. Слуга народу в стані розвалу як політична сила. І в цей момент вони в протидію загальному тренду ще додають проблеми. Тому що в ситуації, яку навіть ми порівнювали з 2000 роком, парламент виріс. Тому що зміна керівництва тоді привела до прийняття цілого ряду комплексу законів, які стимулювали і посилювали і реформи, і зближення з європейською спільнотою, ецетера. Але от те, що зараз відбулося, вона працює проти і президента, і проти політичної сили «Слуга народу». Звідси можна сказати, що те, з чим ми зіткнулися, є нерозуміння ролі і місця і парламенту, і парламентаризму в державі. Я вже не кажу, що тут ігнорується найважливіша річ. Це парламентарі забуваються дивитися в дзеркало, як в суспільство. Чомусь вони в дзеркалі себе бачать, а не українське суспільство. І їхні дії в даному випадку, це дії, як, знаєте, стоїть перед дзеркалом, бере бруд в руки, і це дзеркало вимазує цим брудом. Я, чесно кажучи, таких дій не розумію. Тому що цим самим вони перекреслюють перспективу свою політичну. Тут я хотів би від вас відповідь зараз не як від політика, а як теоретика, скажімо, і філософа питання держави і права, цю думку почути. От аргументацію ще однієї моєї колеги, колишньої журналістки 1+1 Ольги Василевської-Смаглюк, було те, що коли в команді, і це вона каже, вчать тренінги по корпоративній етиці, з'являється песиміст або людина, яка стає на заваді ухвалення рішень, в команді її позбуваються. Це на рахунок було Дмитра Разумкова сказано, і інший депутат Федір, представник президента в Конституційному суді, сказав, що саме, що ви сказали, в умовах війни треба ухвалювати рішення швидко, і коли вони узгоджені, Дмитро Разумков заважав. І це переведення в політику корпоративної культури, і світ має, скажімо, як вдалі приклади, скажімо, один – це азійський приклад, його всі в чомусь дуже люблять, хоча там особливості є фінансового характеру – це Сінгапур, але інші приклади корпоративної культури, як Угорщина Орбана, вони не кращий взірець корпоратизації політики. От де цей баланс між ефективністю політичною і між перетворенням потім, а ми в Україні теж мали випадки і прикрі, коли без парламенту Янукович через Конституційний суд взяв собі повноваження, повернув, на які не обирався 2010 року. І таке бачило, от де цей баланс між парламентом ефективним і парламентом корпоративним? Пане Осман, в ході аргументації використали один термін, який дає відповідь на це питання. Це корпоративна одиниця, це корпоративний характер. Додайте сюди корпоративне право. Це правова основа того, що називається фашизм. Згадайте, в історії українського парламентаризму з'явилася така, для мене абсолютно неприйнятна річ, як імперативний мандат. Це теж компонент корпоративного права, і це теж є складова фашизації парламентаризму як такого. Це річ недопустима. Немає парламенту, в якому б не було від 16 до 30%, це в несталих демократіях, політичних блукань. Це характерно для парламенту, якщо говорити про теорію питання. Але ви ніде не побачите в цивілізованих країнах, щоб партія мала зверхність над Конституцією, над тим, що називається український парламентаризм чи національний парламентаризм і так далі. Вона не може. Партія, як одна з інститутів демократичного суспільства, вона не може диктувати свою ідеологію суспільству, тим більше вона не може диктувати свою волю всьому парламенту. Бо в такому випадку вона фактично вражає те, що говорить, те, що називається опозиція, вона її знищує як таку. Більше того, у більшості країн право більшості визначається не через право більшості, а через право меншості, опозицію. Опозицію, меншість треба захищати,
задля благополуччя більшості. І оці корпоративні підходи, про які ви дуже точно казали, вони насправді є предтечею того, що називається фашизм. В нас дуже часто чомусь забуваються, та й взагалі можна сказати, що більшість українських політиків не розрізняють поняття нацизм і фашизм. І у цій дні вшанування пам'яті жертв розстріляних в Бабиному Яру, я бачу, як всі заплуталися. Те, що називається нацизмом, називають фашизмом. Насправді, те, що відбувається в парламенті в ці дні, це є ознаки фашизації парламентської діяльності, тому що там реалізується те, що реалізується корпоративним правом. Тобто, коли більшість не просто диктує там певній частині парламенту, вона диктує суспільству свою волю. Я ж не випадково починав із того, що голова Верховної Ради є головою Верховної Ради України, а не головою Верховної Ради від імені «Слуги народу» як політичної сили. І не випадково від нього вимагається вихід з політичної партії і його позапартійний і позафракційний статус. Але коли ви сказали зараз, використовували слово фашизм, мені зрозуміло, з якої корпоративної культури це ми бачили в історії. Це Італія. Це саме так розвивалося в італійських умовах. І фашизм і корпоративна культура, в тому числі в парламент, прийшли до світу звідти. Але принаймні там була якась ще і ідеологія. Тоді чи зрозуміла вам, якою є ідеологія чинної корпоративної культури української, окрім того, щоб бути машиною для голосування? Це дуже цікаве питання, тому що насправді дійсно, якщо брати режим Муссоліні, то він, власне, базувався на ідеї як такій. А ми в даному випадку маємо просто набір осіб, суть яких і є, це служіння корпорації. Корпорації, яка називається Офшор 95. І оця штука, з якою ми зіткнулися, коли депутатів зривають з засідань Верховної Ради, вивозять за межі столиці. Зверніть увагу, Конституція ж не випадково, і закон про регламент визначає, засідання відбуваються у залі Верховної Ради України. Тепер що відбувається? Конституційна більшість виїжджає за межі Верховної Ради, столиці, проводить засідання. Взагалі, з точки зору права, це може трактуватися як свого роду захоплення парламенту, тому що вони могли там, не дивлячись на те, що ніхто ж їм не заважав, це ж не так, як було з Ткаченком, коли не давали можливість проводити засідання. Вони, насправді, це може трактуватися як свого роду змова, колективна змова, з точки зору реалізації принципу корпоративного права, про який ми з вами говоримо, виїжджають, проводять засідання, повертаються в Київ і ставлять перед фактом всі, суспільство, своїх колег. Ну, чесно кажучи, коли заглиблюєшся в аналіз цих речей, ти прекрасно розумієш, що вони не розуміють, що вони творять. Тому що там достатньо мати 2-3 осіб, які б оце все розписали, розклали, і від цього перевороту, так званого, фашистського, там би не лишилося каменя на камені. І трохи хочу, у нас до кінця ефіру залишилося лише 7-8 хвилин. Питання Криму, кримських татар. І я почну з загального питання контексту Криму як захопленої української території. Коли 3 роки тому посолка Сполучених Штатів в інтерв'ю «Українській правді» провела таку аналогію по звільненню Криму як з Балтією про терпіння і 50 років, тоді навіть, я пам'ятаю, і голова Меджлісу кримського татарського народу, і багато кримських татар, і купа українців тоді ще сприймали ці 50 років такі терміни, як таку часу, якого у України нема на повернення Криму, а у кримських татар це загроза і асиміляції в цьому російському середовищі. Тепер те саме про те, що Крим можна буде під контроль Україні повернути після тільки розпаду Росії, каже Вітаутис Ландсбергіс, а це людина, яка легендарна людина, перша голова Сейму Незалежної Литви 91-го року, і людина, яка до кримських татар знається з проблемою, знайома. І ми на Кримській платформі це чули і від міністра закордонних справ Туреччини про довготривалість. От тепер всі починають звикати, що нема таких 1, 2, 3 роки, це шапка закидательства. На вашу думку,
А що за собою несе оце звикання до того, що це буде довготривалий процес? Ну, насправді початок цьому процесу було закладено так званою декларацією Помпео. Знаючі люди розуміють, що ця декларація слово в слово майже повторює декларацію, яку в свій час отримали лідери Балтійських держав в 1940 році. І оця словесна схожість, вона насправді в умовах, коли за кулісами політичного театру звучала фраза з Берліна «Ми чекали 40 років, ви почекаєте менше», вона, власне, всі оці 7 років так і звучала. Я її чув не тільки в рамках, скажімо, трьохсторонньої контактної групи. Я її чув скрізь в Парижі, в Берліні, в Вашингтоні. Вона дуже часто повторювалася. Але це не свідчення того, що єдність коаліції антипутінської може забезпечити розв'язання питання набагато швидше. Що треба було розв'язувати всі ці роки і частина яких проблем розв'язана? Це донести до лідерів світу істинність того, що відбувається з анексією Криму, війною на Донбасі і так далі. Що це зовнішня інтервенція Російської Федерації. Це насправді на рівні еліти і естеблішменту за перші роки війни вдалося зробити. Тому що, згадайте, 15-й, ще 16-й рік ми дуже часто чули, в тому числі від представників європейського естеблішменту, що це громадянська війна. Зараз це пищить лише на побутовому рівні. Тобто питання це вирішено. Далі, яке завдання стояло перед командою Зеленського і ним як президентом? Це згуртувати цю коаліцію і спонукати її до активних дій. І насправді такі речі, як Кримська платформа, які чомусь зараз подаються як якісь збіри інформації, дискусія, мали бути механізмами застосування санкцій і силових дій проти агресора. Насправді воно розглядає, тому що ця ідея народилася в 2016 році, і змістом її від початку бачилося, що коли оцей перший етап завершиться, коли всі зрозуміють у світі, що є Путін, Кремль і Росія нинішня, тоді треба було переходити до активних дій. Що насправді відбулося в 2019 році? Спочатку сповзання до тези «какая різниця», потім відділення ситуації в Донбасі і Криму, а потім інституційне відділення. В результаті Кримська платформа з'їхала до дискусійного клубу, а ТКГ і нормандський формат просто почали в бозі. Тепер подивіться, що відбувається далі. Чи ми маємо Генеральну асамблею, чи ми маємо ОБСЄ. Тональність виступів, замість того, щоб згуртовувати суспільство, вона хворіє окремізмами, ізоляціонізмом. Це річ, яка працює проти. От давайте візьмемо те, що відбулося на Генеральній асамблеї ООН. Президент Туреччини, президент Литви, президент Польщі. Вони говорять про Україну, але увага, президент Байден ні словом не згадав Україну. Хоча розповів більше як про 20 конфліктів на планеті Земля. Про що це говорить? Про те, що не достукались і не сприймають сьогоднішнє політичне керівництво в Вашингтоні у цій, власне, проблемі. Бо, насправді, Україна замість того, щоб стати частиною цивілізованого світу і працювати в загальному тренді світу і разом із світом боротися проти того, що називається імперіалізм Росії, Україна сповзає завдяки діяльності Зеленського і «Слуг народу» до ізоляціоністської позиції, яка з точки зору моєї є дуже небезпечною. Тому що вона позбавляє нас друзів, позбавляє нас союзників, людей, які були, і держав, які були нейтральні, вона ставить в противники до нас. І це насправді наслідок того, що спочатку дискурс в Україну вкинув Кремль про те, що в Україні зовнішнє управління, потім Київ відгукнувся відгородженням від так званого зовнішнього управління, замість того, щоб плекати коаліцію, формувати цю
антипутінську коаліцію, доносити до країн Європи свою позицію. Власне, тут знаходиться і ситуація, програна ситуація з Північним потоком-2. Тут вона сидить і з турецьким потоком і так далі. Тому все це є складові одного ланцюга. Очевидно ж, коли починалася ситуація на нафтовому ринку, то всі прекрасно розуміли, що треба витримувати, 3 роки назад, треба витримувати ситуацію на газовому ринку. А тепер дивіться, що відбулося. Світ демократичний виграв і переміг в нафтовій протистоянні з Москвою, зате, втративши ініціативу, ситуацію поступився у питаннях газового ринку. Таким чином, ми маємо перед собою факт московського реваншу в тому, що називається єдність європейської позиції. А ще одне питання. У нас закінчився ефір, але не поставити його не можуть. Цими днями в жовтні буде 100 років так званій ленінській кримській автономії. Це коли комуністи, як пише російський навіть філософ Макс Горюнов, що комуністи, надавши автономії Національній Республіки і проводивши політику так званої корінізації, яка була і в Україні, і в Криму, продовжили, дали можливість імперії ще жити в вигляді Радянського Союзу. Оця влада, нинішня влада Зеленського і його монобільшості, примудрилася принаймні ухвалити закон про визнання корінним народом кримських татар. На вашу думку, чи вона здатна буде зробити наступний крок про те, що мріють кримські татари, про автономію, незважаючи на те, що Крим поки окупований? З моєї точки зору, відповідь є дуже швидкою. Треба було вносити зміни до Конституції з наданням відповідного статусу. Це набагато коротша, набагато змістовніша дорога, ніж водити манівцями. Про те, про що ми зараз з вами говоримо. Для мене очевидно, що з 90-х років, коли почали говорити про закон про статус корінних народів, це був проміжний, перехідний етап. І потрібен він був тоді, коли кримські татари переселялися на свою батьківщину історичну, коли вони не всі ще там були, коли питання з поверненням носило характер там дискусій про політичним правам, формою виборів, інститутом державним і так далі. Це все уже в минулому. Я не розумію, чому сказані слова в 2014 році не були реалізовані ні в 2015-му, ні в 2016-му. Дотягнули до 21-го, щось зробили, але це все рівно з моєї точки позавчорашній день. Україна має заявити про те, що вона визнає право кримських татар на свою державність. Вона має визнати цей автономний статус в Конституції, хай одним словом. Замість того великого розділу, до якого я маю безпосереднє відношення, його прибрати, його просто одним реченням записати те, про що ми з вами говоримо, і поставити крапочку. Далі це можна обговорювати разом з кримськими татарами, з лідерами, з меджлісом, говорити про форму державності. Більше того, створювати уряд, створювати місцеві органи влади, відпрацьовувати ці речі. Тому що за незалежність і повернення територій треба боротися щодня. І це боротьба не лише з точки зору дискусії в рамках Кримської платформи, це певна діяльність. І тому я наполягаю на тому, що такі речі, як уряд Криму, він має бути сформований, місцеві органи, вони мають діяти, вони мають приймати правочини і так далі, оформлювати право власності і так далі. Треба ж розуміти, що ці всі речі збереглися в централізованій системі. І тому я вже не кажу просто елементарний облік, який треба вести про пограбованому росіянами майну і так далі, і так далі. Працювати в судах, заяви необхідні робити в ООН, Раді безпеки і так далі. Ну тут є чим зайнятися, якщо хотіти розв'язувати цю задачу. А якщо не уявляти собі предмета і зводити все до просто дискусії чи збору інформації, зрозуміло, що наслідки будуть отакі, які ми маємо на сьогодні. Дякую, Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі, колишній віце-прем'єр, колишній керівник апарату президента Кучми був у нашому ефірі і відповів на запитання, здебільшого вони стосувалися решти сьогоднішнього дня і відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Я з вами прощаюся до завтра. Далі новини за ману.
Сөзді шаатларнен баг yok, ишеви шейлерні есе аляда тапмағанлар. Ишгалжилерінің Эрмине базар махкемесі Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилевке қаршы жинай даваны бақмаға девам етті. Русия сыңыржысы Коноваловны сұрғыдан кечережек олдылар. Оевел Мустафа Джемилев 2014 сенесі майысының учінде сөзді Русия сыңырына кечмегенні таздықлаған еді. Ләкин енді махкеме топлашуларына келмей. Адвокат Николай Полозов қайдеткеніне көре, оны Гурджистаннан ишгал етілген Жөнібе Осетия бөлгесіне йоллағанлар. Бұнен берабер Сергей Абисов та махкеме топлашуларына келмей. 2014 сенесі барды Қырымнан ишгалжилер ички ишлер назир еді. Ешеви шейлерде не ерде олғаны белледі гел. Туфек, гильзаве, патронлар. Ишгалжилерінің полис бөлігінде сақланмақ керек еді. Ләкин бұл шейлерні анда тапып боламайлар. Также прокурор приобщил к бумагу о том, что прокуратура по своей линии также разыскивает эти вещдоки, как в том стихотворении «Ищет пожарные, ищет милиция». Но, к сожалению, до сих пор вещественные доказательства не нашлись. Кроме того, защита заявила ходатайство об истребовании из МВД по Республике Крым анкетных данных Абисова, поскольку тот номер телефона, который был у суда, не отвечает. Иными словами, потенциальный свидетель Абисов скрывается от российского правосудия и не хочет помочь в установлении истины по этому делу. Ишгалжилер кечкен сене апрелінен 13-де Қырым-татар халқының лидеріне қаршы Русия девлет сыңырыны бозды деп, мұқайтсызлықнен силақ қолланмасы ве қанунсыз шекілде құршынлар сатын алынмасы бойынша жинайды башлатты. Сөз 2014 сенесі майыс учкуны Мустафа Джемилев Қырымға қайтқаны вақыт олған вақиялар аққанда кете. О вақыт беңлерже Қырым-татары оны қаршыламаға шыққанына біле бақмадан Ишгалжилер Қырымға кіріш ясағы бар деп оны ярамадаға кечірмеген еді. Шымдейсе оны сыңыр бозылы Лубында қабатлайлар. СИЗОда ең азындан январьның 13-не қадар тұтылажақ Ахмеджеттің Киев район махкемесі Мамақ Койынден имам Раиф Февзиевнің апсте тұтылмасыны 3 айға ұзатты. Ишгалжилер Февзиевнің Хизбут Тахрирге алақасы бар деп, оны терроризмді қабатлай. Оларның фікіріне көре мабусыны изоляторда тұтмақ керек, чөнки осан кедерсін шатларға басқы япа біле жидді жинайтте қабатлы ве бұнен берабер Украин гражданыдыр. Все стандартно, никаких фактических доказательств следователям предоставлено не было. Мы, как защита и сам Раиф, были против удовлетворения данного ходатайства в связи с тем, что данное ходатайство ничем не обосновано. Всего лишь фантазия следователя. Бұнен берабер Рустем Таировтан тепқы мұддеті да 3 айға январының 11-не қадар девам еттірілді. Бөле қарарына қиярының Ишгалжилер махкемесі чықарды. Имайе тарафы махкеме жыны Таировқа берілген сыңырлама тедбіріні евапсіне деңіштірмеге режа айтты, ама о бұны рет еткен. Также у него имеются жалобы на боли в зубах. К сожалению, он написал заявление, которое уже 2 недели рассматривают. Кубетчілері август айында Ахмеджет ве Бақшсарай районларында ве Ақияр живарындаки қасабаларда яшаған Қырым татарларының евлерінде полис тарамаларына кечірген вақыт Рустем Таиров, Раиф Февзиев, Рустем Мурасов, Завур Абдуллаев ве Джебар Бекировны тұтты. Ишгалжилер оларына Хизбут Тахрирге алақасы бар деп, терроризмде ве Русияда әкиметні күчінен запт етмейін тұлбында қабатлай. Юқары Шура Дмитро Разумковны спикер вазифесінден бошатты. Бұл қарар үшін 284 халық депутаты рей берді. Слуга народа фракциясынан баш Александр Корниенко спикерні енді фырқа азасы дегел деп депутатлар оғынде соғы башлады ве ішіне бір чоқ суаль олғанны білдірді. Ми не маємо в таких справах, в таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтесь вже це робити. Тому тут питання, чи зможемо ми після цієї процедури залишитись, скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а просто так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що ці всі люди, які тут присутні в залі, вони вам довіряли 2 роки і довіряли тому кожному разу, коли ви казали, прошу підтримати та голосувати. Але зараз
ми вже не можемо вам цьому довіряти. Цієї довіри немає, тому ми просимо пересісти в зал і разом з нами слухати наступного голову Верховної Ради. Разумков Слуга народа фракция азаларынен айтышы башлады. О парламент минберенден Слуга народа 2019 сенесі парламентке вазифебе пара үчүн дегилде мемлекетте эйлик олмасы үчүн келді деп кайдетті. Инсанлар самими принциплерге инанды. Шымды есе башка шейлер ола деп айта. Весь цей час я намагався робити так, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Не гарними назвами та гаслами, за якими дуже часто ховаються неправильні, незаконні речі, а реальністю. Але якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом «нічого страшного, в кожного ФОПу вони є». Сьогодні дуже багато бруду. Я ніколи не плив за течією. В 2019 році це не робив і сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує самоповаги, гідності, а головне, вона не вартує довіри людей. Слуга народа фракциясы Разумковны истифаға йолламақ үшін етерлі қадар рей беріп оламады. Батькивщина голос фракциясының қысмы. Давира ве за майбутнє группалары ве фракциядан тыш 6 депутат қол тұтқан сон чаре олды. Разумков парламент салонына депутатларынан алғышлары иле теркетті. Дякую ще раз всім, шановні колеги. Разумков истифаға шыққан сон депутатлар яңа спикерні сайла башлады. Слуга народа фракциясы бұл вазифеге спикерінің бірінші муавина Руслан Стефанчукны, Колос фракциясы Ярослав Железнякны, Европейская солидарность Яна Зинкевичны тайынлемеге теклиф етті. Халқы депутатлар Гео Лерос ве Алексей Гончаренко бірі-бірінің намзетлеріні көстерділер. Бұндан сон Железняк ве Лерос сайлауларда иштирак етмектен вазгечті. Стефанчук чықшыны оның намзетіні көстерген Слуга народа фракциясы минидарлықнен башлатып, оңа рей бережек ве рей бермейджеклерге тешекурлер білдіріп бітірді. Хочу подякувати тим народним депутатам, що підтримують і проголосують за мене. Я спробую виправдати вашу довіру. Я хочу подякувати тим, хто не підтримає мене і не проголосує. Тому що для мене це дороговказ, як стати кращим. Окремо я хочу подякувати своїм колегам по президії Олені Костянтинівні, яка блискуче веде сьогоднішнє засідання, та Дмитру Олександровичу, який весь цей час вів наш парламентський корабель. Я хочу подякувати колегам, які разом зі мною будуть претендувати на посаду голови Верховної Ради України. Це велика честь і однозначно висока відповідальність, але тільки разом ми можемо зробити це. Слава Україні! Гончаренко қайдеткенне көре оның программасы президент офисы Джумхуриетіні парламент президент Джумхуриетіне қайтармақтыр. Моя програма дуже проста. Зробити Раду Верховною знов. Зробити парламент знов важливим. Перетворити Офісо-президентську республіку на парламентсько-президентську республіку. Для цього перше, що я зроблю, тут стоїть такий телефон з написом «Президент України». Я вирву його з цього місця і викину. Його там не має бути. Це має бути парламентсько-президентська держава. І в цій державі кожен займеться своєю справою. Зинкевич Юхары Шуранын Керчек мустақил спикері ола білгенін айтты. Я можу стати справді незалежною головою Верховної Ради, біля якого не існуватиме політичних інтриг, а будуть лише існувати інтереси українського народу, української держави, української армії. Сьогодні ми стоїмо перед вибором – втратити парламент і зробити його філією Офісу президента або справжньою незалежною законодавчою гілкою влади, здатною самостійно приймати усі рішення. Наприклад, проголосувати за мою кандидатуру. Бүгін әсі депутатлар яңа спикеріні тайынлеп оламады. Бұл меселені жұма күніне қалдырдылар.
Рус ишгалчылары Луганск вилетінден башлап Азақ деңізі ялысына қадар атеш açқан. Бірлешкен Құветтер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре, Украина арбелері арасында инсан ғайыплары yok. Душман Донец вилетіндегі Крымская, Южная, Новолуганская ве Нью-Йорк қасабаларына құрчылаған Украина аскерлері позицияларын үжім еткен. Чешіт гранат атыжы системалары, бұйы калибрлы құршын атыжы тертібатлары ве башқа силах қоланылған. Кечкен күн ишгалчылар ағыр майнылар атмаған. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Від початку доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Украинада ковид-эпидемиясынан яңа далғасы. Хаста ве вефат еткенлерінен сайысы артмақта. Кечкен күн чин вирусы 15 беңден зияды инсанда белгіленген. Хасталық ағырлашмасы нәтижесінде 314 кішелі қолған. Ең чоқ хаста Харьков, Львов, Одесса, Днепропетровск ве Донец вилетлерінде қайдетілді. Киевде де ковидке оғырғанларының сайысы артмақта. Кечкен күн Украина пайтақтында коронавирус 802 инсанда белгіленді. Бұл рекорд көстергічі соңки сефер апрелінің 29-ында қайдетілді. Эпидемия телекесінің портақал зонасында Украинаның 12 бөлгесі болуна. Шу сырада Android платформасында Dia елевесінің құланыжылары вакцинаның бірінші дозасының ашыланмаққында сары ковид сертификатының электрон вариантына ала біле. Бұны yapmaq үшін Dia елевесіні соңки версиясына қадар яңартып, инсан өз шақсына таздықламақ керек. Бұндан сон қызметлер, ковид сертификатлар, ковид сертификатыны алмақ дөгмесіне басып, электрон имзавастасының шақси малюматларыңызны берілмесіне разылық бермек керексіңіз. Бұны вакцинаның бірінші дозасыны алғаныңыз yapmak mümkün. Для чого потрібен такий сертифікат? Внутрішні ковід-сертифікати і жовті, і зелені допоможуть бізнесу продовжувати працювати, а вам відвідувати масові заходи, ходити в спортзали тощо. Щоб його отримати, потрібно стати напроти світла і крутити головою згідно з підказками на екрані. Ваш сертифікат підтягнеться одразу після першої дози вакцини та діятиме 120 днів. Після другої дози повторіть запит, щоб отримати зелений ковід-сертифікат. Ишгал етілген Қырымда 669 яңа коронавирус хасталары қайдетілді. 14 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Базар күнінден берілі хасталарының сайысы тек артмақта. Бұндан себеп ишгалчылар яңа сыңырланулар көрсетті. 65 яшындан бұйық олғанлар дистанцион шекілде çalışmalı. Ишгалчы мемурларынан ярысы да евден çalışacaktır. Жемаат нақлиятында есе қартлар үшін имтиязлы сеферлеріні ләғу етежеклер. Ишхане хадимлер арасында 100-ден 80-і ашыланмаған олса, ишхане yol başçılığı haftada bir kere өз парасына ашыланмаған хадимлерге тест яптырмалы. Сыңырлamalar октябрның 11-ден çalışı başlayacak. Алман Беньямин Леснен америкалы Дэвид Макмилланнен берабер химия бойынша Нобель мукафатын алды. Оларда уҗыз ве экологик илачларны yapmağa ярдәм етежек молекулалар яратылмасы усулны түшініп чыгарды. Алимлер 10 миллион исвеч крона мукафатына биры-биринен пайлашачак. Бу $140,000. Уларның esas кешфияты симметриясыз органокатализдер. Бу молекулалар синтез етілмесі усулыдыр. Çok вакыт дәвамында катализаторларның екі чешіті моден ве ферментлер бар еді. Алимлер бір-бірінден мұстақыл оларақ симметриясыз органокатализны кешіп етті. Речь идет о разработке того, что называется катализатором. Катализатор – это ускоритель химической реакции, позволяющий ускорить ее, направить ее на создание молекулы, которая вам нужна. Қырал академиясында білдіргенлеріне көре, ұжызжа ішлеп шығарылған яңы катализаторлар этрафтаки мұйт үшінда телекесіздір. Оларның сайесінде яңы илачлар, пластик, парфюмерия ве ароматизаторларны yapmak мүмкін. Их метод позволяет заранее выяснить, какая молекула понадобится для катализации определенной реакции. Можно создавать молекулы, которые не могли сделать раньше, и делать это быстрее и дешевле.
Кечкен сене химия бойынша Нобель мүкафаты геном түрлендірілмесі усулыны түшініп чықарған екі қадыны әлемге берілді. Эрке звуклағанда табиат афеті башланды. Пакистанда yüz берген зелзеле нәтижесінде 20 инсан елек олған. Құртарыcılar айтқанына көре вефат еткенлерінің чоқысы қадын ве балалар. 200-ден зиеді инсан яраланған. Зелзеле Белуджистан вилаятында yüz берді. Оның эпицентрі Кветти пайтақтындан 100 километр месафеде 20 километр тереңлікте болуна. Харнай шиырының хастаханесінде яраланған инсанлар ве оларының сойсоқлары топланды. Екімлер әркезге тибби ярдым беріп етіштір алмай. Близько 3-ї години ночі стався сильний землетрус магнітудою 5,9. У Харнаї загинуло приблизно 13 осіб, ще сотні постраждали. Серйозно постраждалі у лікарні і чекають швидких, щоб їх відвезли до Кветти. 100-ден зиеді балчықтан ясалған евлер йықылған. Бірчоқ бина зарар көрген. Бұл сырада акимиет бинасы да. Yüzlerce инсан дамсыз қалды. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне язып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион көреште бізге ярдым етіп, ярмада ишгалжілерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз.